So, Papu, Harangada, exercise 1.1, first sum, fill in the blanks. So, these sums are based on rational numbers. So, what is meant by rational numbers are எதனால வருது and positive negative rational numbers, equivalent rational numbers, comparison எல்லாமே நம்ம introductionல பார்த்திருப்போம். So, now பாருங்க அது based sums பார்க்கலாம். Minus 19 by 5 lies between the integers dash and dash. So, they have given a rational number இங்க. So what type of rational number is the negative rational number, because only the numerator has negative sign and denominator has positive. If there is no sign, அது positive nu consider பண்ணுவோம். So either of them has a sign அப்படினா அது negative rational number. So minus 19 by 5 வந்து எந்த ரெண்டு integers க்கு நடுவுல lie ஆகுது. It lies between which two numbers, which two integers அப்படின்னு கேக்குறாங்க. So first sum பாருங்க, minus அப்படின்றப்ப it lies on the negative side. Minus sign denotes that it lies on the negative side. Negative side is nothing but the left side of 0. Correct? So left side la இந்த number நம்ம mark பண்ணணும். 19 by 5. இப்ப minus symbol க்கு நம்ம என்னன்றதை பார்த்துட்டோம். அடுத்து 19 by 5 அப்படின்ற இந்த fraction தான் என்னன்னு பார்க்கணும். So இந்த number வந்து நம்ம என்ன first எதை consider பண்ணணும். So where it lies அப்படின்றதுக்கு நம்ம என்னென்ன point consider பண்ணலாம். First and foremost criteria, numerator is less than denominator and numerator is greater than the denominator. So இந்த ரெண்டு கிரைட்டீரியால எது வந்து satisfy பண்ணுது நம்ம கொடுத்திருக்கிறதுன்னு பார்க்கணும். So n is less than d இல்ல n is greater than d. Given number numerator is greater than the denominator. இது numerator and இது denominator. So numerator greater than the denominator. So இந்த second condition தான் நமக்கு இப்போ இருக்கிறது. So numerator is greater than the denominator. Now what is your next step? You should convert it into a mixed fraction. So that mixed fraction எதுக்காக convert பண்றோம்? So that you could find the whole number or the number, starting number. எந்த ரெண்டு நம்பருக்குள்ள lie ஆகுதுன்றதை நீங்க இந்த mixed fraction வச்சு கண்டுபிடிச்சிடலாம். So 19 by 5 convert பண்ணா என்ன பண்ணுவீங்க? 19 divided by 5. கரெக்டா இல்லையா? 5 3s are 15, remainder 4. So 3 whole times. கரெக்டா? 3 whole times and எவ்வளவு parts? 4 out of 5 parts. எப்படி எழுதுவீங்க? 3 whole இது quotient. 4 out of 5 parts. So 3 4 by 5. 4 is your remainder. So இப்ப இங்க என்ன நம்பர் இருக்குது? 3. கரெக்டா? அப்ப நம்மளுடைய வேல்யூ இந்த given rational number should lie between 3 and 4. 3 க்கும் 4 க்கும் நடுவுல. இதனுடைய successive number என்ன? 4. கரெக்டா? So 3 க்கும் 4 க்கும். And இன்னொன்னு மறந்துடக்கூடாது, minus 19 by 5. அதனால எழுதுறப்ப கூட இங்க மைனஸ்ன்றதை எழுதிக்கோங்க. நான் இங்க எழுதினா நீங்க கன்ஃபியூஸ் ஆயிடுவீங்களோன்றதுனாலதான் இது தனியா ஃபர்ஸ்ட் என்னன்றது சொல்லிட்டேன். மைனஸ் சைன் அப்படின்றது எதை டினோட் பண்ணும்? லெஃப்ட் சைட்ல மார்க் பண்ணணும். சோ இப்ப வெறும் +3 +4 க்கு நடுவுல லை ஆகாது. இட் லைஸ் பிட்வீன் என்னடா தங்கம்? -3 and -4. because 3 தான் நீங்க கண்டுபிடிச்சிருக்கிற fraction. ஓகேவா? அப்ப இது எப்படி ஆகும்? -19 by 5 னா -3 4 by 5 ன்னு இருக்கும். சோ -3 and -4 க்கு நடுவுல it lies. கரெக்டாடா? புரிஞ்சுதா? So mixed fraction கன்வெர்ட் பண்றப்ப இங்க whole parts எத்தனை வருதுன்றத பாருங்க. whole is nothing but your quotient. ஓகேவா? and remainder வந்து இந்த fractionல வந்துரும். 4 out of 5. ஓகேவா? சோ இப்போ என்னது நம்பர் லைன்ல எப்படின்னா, சப்போஸ் அவங்க மார்க் பண்ண சொல்லியிருந்தாங்கன்னா 0 -1 -2 -3 and -4. இது மட்டும் நான் கொஞ்சம் கேப் விட்டு வரையறேன். இப்போ -3 க்கும் -4 க்கும் நடுவுல, because the whole number is -3. Then how many parts I should divide? There is 5 parts. ஓகேவா? out of 5. So 1 2 3 4 and this is the fifth part. இதுல எந்த பார்ட்? fourth. 4 out of 5. அப்ப இந்த இடத்துல கரெக்டாடா? So this is -3 4 by 5, which means -19 by 5 அப்படின்ற rational number. சரியாடா? So this number lies between என்னென்ன integers ன்னு பாருங்க. negative integers -3 and -4. எழுதிடலாமா இங்க? -3 and -4. புரியுதா தங்கம் என்னன்ட்டு? நெக்ஸ்ட் பாருங்க. என்னடா கொடுத்திருக்காங்க செகண்ட் சப்டிவிஷன்ல? The decimal form of the rational number 15 by -4. So first of all, நீங்க decimal form கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு முன்னாடி basic rule என்னது? You should convert this number to its standard form. Standard formனா ரொம்ப பெரிய steps கிடையாது. என்ன ஸ்டெப் தங்கம்? Denominator should be positive. So 15 by -4 ன்னு இருக்கு. So அப்ப என்ன பண்ணுவீங்க? -15 by 4 ன்னு இந்த நெகட்டிவ் சிம்பலை நியூமரேட்டருக்கு நம்ம ஷிஃப்ட் பண்ணணும். டினாமினேட்டர் பாசிட்டிவா இருக்கணும் எப்போதுமே. சோ இதனுடைய வேல்யூ சேஞ்ச் ஆகாம, இது வந்து நெகட்டிவ் ரேஷனல் நம்பர். இப்ப நீங்க இதை ஷிஃப்ட் பண்றீங்கன்றதுக்காக இது பாசிட்டிவ் ஆகணும் அப்படி எல்லாம் கிடையாது.
இந்த நெகட்டிவ் சிம்பிள் நியூமரேட்டருக்கு போயிடும். சோ again இது என்னது ஒரு நெகட்டிவ் ரேஷனல் நம்பர் without any change in its value. ஓகேவா? சோ இது எப்படி நடக்கும் இந்த நியூமரேட்டருக்கு ஷிஃப்ட் ஆகுறதுன்ற process into -1 by both numerator and denominator. Multiply -1 with both numerator and denominator. So அப்ப 15 into -1 will become -15. -4 into -1 will become +4. So இது 1 mark மாதிரி fill in the blanks ன்றதுனால இவ்ளோ ஸ்டெப்ஸ் பண்ணி பண்ணணும்னு இல்ல. Just நீங்க என்ன பண்ணலாம் -15/4 இந்த நெகட்டிவ் சிம்பலை நியூமரேட்டர் ஷிஃப்ட் பண்ணிடலாம். Then how do you find out the decimal representation? Just divide the numerator by the denominator. இந்த நெகட்டிவ் சிம்பலை ஆன்சர்ல இப்பவே கூட எழுதி வச்சுக்கோங்க. If you will forget நீங்க இப்பவே எழுதி வச்சிரலாம் இந்த மைனஸ் சிம்பலை. Next 15/4 கான ஆபரேஷன் பண்ணீங்கன்னா 15ன்றது numerator, you should divide this number by the denominator 4. So எத்தனை டைம்ஸ் போகும்? 4 1s are 4, 4 2s are 8, 4 3s are 12. 4 3s are 12 அப்படின்னா ரிமைண்டர் 3. பட் ரிமைண்டர் இப்படி ஸ்டாப் பண்ணலாமா? டெசிமல் ரெப்ரசன்டேஷன்னா என்ன பண்ணணும்? ஒரு பாயிண்ட் டெசிமல் வச்சு இங்க 0 ஆட் பண்ணி நீங்க சம் ப்ரோசீட் பண்ணணும். So 4 7s are 28. ஓகேவாமா? ரிமைண்டர் 2. again இன்னொரு டெசிமல் வைக்கணுமா? தேவையில்லை. நம்ம ஆல்ரெடி வச்சிருக்கிற டெசிமலுக்கு ஒரு 0 ஆட் பண்ணிக்கலாம். So 4 5s are 20. ஓகேவாமா? முடிஞ்சுதா? What is the number decimal representation? It is a terminating decimal. நம்ம ரேஷனல் நம்பரா இருந்தா நமக்கு எப்படி கிடைக்கும் டெசிமல்? either terminating or non terminating recurring. அதெல்லாம் பார்த்திருப்போம் இன்ட்ரோடக்ஷன்ல என்னன்றது. So இது வந்து என்னது? terminating. So மைனஸ் மறந்துட கூடாதுன்னு முன்னாடியே எழுதியாச்சு. இப்போ what is the answer? -3.75. ஓகேவா? The decimal representation of the given number is -3.75. ஓகேவாமா? முடிஞ்சுதா? நெக்ஸ்ட் பாருங்க. The rational numbers -8/3 and 8/3 are equidistant from. So இது ஏதாவது வந்து படிச்ச டாபிக் மாதிரி இருக்காடா? பிகாஸ் ஈக்விடிஸ்டன்ட்ன்ற மாதிரி நம்ம எங்கேயும் பார்க்கலையே. ஆவரேஜஸ் கண்டுபிடிக்கிறது பார்த்திருக்கிறோம் அண்ட் பாசிட்டிவ் நெகட்டிவ் ஈக்குவலன்ட்லாம் பார்த்திருக்கோம். இது என்னது அப்படின்னா ஈக்விடிஸ்டன்ட் அப்படின்னா என்னது? நான் இந்த வேர்டை வந்து யூஸ் பண்ணிருப்பேன் ஒரு டாபிக் நடத்துறப்ப. எந்த டாபிக் நடத்துறப்பன்னு யோசிச்சு பாருடா. இன்ட்ரோடக்ஷன் வீடியோ பார்த்திருந்தீங்கன்னா method of averages. correcta? If you want to find a number between a rational number between two given integers அப்படின்னா method of averages யூஸ் பண்ணி கண்டுபிடிக்கலாம். ஒரு மெத்தட் இது. இன்னொன்னு equivalent rational numbers. பட் இந்த மெத்தட் படிக்கிறப்ப நான் இந்த equidistant அப்படின்ற வார்த்தையை நான் சொல்லி கொடுத்திருப்பேன். கரெக்டாடா? இப்போ நம்ம புக்ல கொடுத்திருக்கிற எக்ஸாம்பிள் இப்போ 2 8 அப்படின்னா 5 is the average of these two numbers. கரெக்டா இல்லையா? 5 is the average of these two numbers. How will you find the average? 2 plus 8/2. So 10/2 which is equal to 5. இப்போ இந்த average அப்படி நீங்க கண்டுபிடிக்கிற நம்பர் எப்படி இருக்கும்? It will be equidistant from 2 and equidistant from 8. Which means இங்க இருந்து எந்த டிஸ்டன்ஸ்ல இருக்கோ அதே டிஸ்டன்ஸ்ல இருந்தா அந்த இன்னொரு நம்பர்ல இருந்து இருக்கும். கரெக்டாடா? சோ பாருங்க 3 4 ரெண்டு ஜம்ப் பண்ற மாதிரி 3 ஜம்ப் பண்ற மாதிரி இருக்கும். இங்க பாருங்க 1 2 3 ஜம்ப்ஸ் பண்ற மாதிரி இருக்கும். சோ இங்க 3 இன்டிஜர்ஸ் தள்ளி இருக்குது அப்படின்ற மாதிரி. ஓகேவாமா? புரியுதாடா? சோ ஈக்விடிஸ்டன்ட் அப்படின்றது இந்த ஆவரேஜ்ல கண்டுபிடிக்கலாம். சோ இப்போ இந்த தேர்ட் சம்க்கு நம்ம என்ன பண்ணலாம்? ஆவரேஜ் கண்டுபிடிக்கலாமாமா? So what are the integers that they have given? -8/3. integers இல்ல rational numbers. -8/3 and 8/3. இந்த ஆன்சரை நம்ம ஃபர்ஸ்டே டைரக்டா சொல்லிடலாம். பட் இருந்தாலும் பரவாயில்ல, நான் இங்க ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டெப் வைஸ் சொல்லிட்டு நான் அதை என்னன்னு சொல்றேன். -8/3 and 8/3. So இது ரெண்டோட ஆவரேஜ் நம்ம கண்டுபிடிக்கணும். What we will do? Add these two numbers and divide it by 2. So -8/3. You should add this number to +8/3. இங்க இருக்கக்கூடிய நம்பர். ஓகேவா? These two numbers should be added and divided by 2. மேல இருக்கிற நம்பர்ஸ் பாருங்க. They are same and their symbols are different. They are same and their symbols are different. If they are of the same value and symbols are different, நீங்க என்ன பண்ணலாம்? Just cancel பண்ணிடலாம். அப்போ what is the answer? 0/2. Any number which is divided, I mean 0 numeratorல இருக்கிறப்ப any number எது வந்தாலும் உங்களுக்கு ஆன்சர் என்னதான்? 0 தான். கரெக்டா? 0 divided by any number will give you 0 only. ஓகேவா? So what is your answer? 0. சரியாடா தங்கம்? So இதை எழுதிடலாமா? பாருங்க. The rational numbers -8/3 and 8/3 are equidistant from where? 0. எந்த பாயிண்ட்ல இருந்து இவங்க ரெண்டு பேரும் ஈக்விடிஸ்டன்டா இருப்பாங்க? இது என்ன கான்செப்ட்னு ஏதாவது புரியல? நம்பர் லைன்ல பாருங்க. இங்க 0ன்னு ஒரு நம்பர் சென்டர்ல இருக்கும். சோ 8/3ன்ற நம்பர் எந்த டிஸ்டன்ஸ்ல இருக்கோ அதே டிஸ்டன்ஸ்ல தான் -8/3ன்ற நம்பரும் இருக்கும். பிகாஸ் பாருங்க ரெண்டு நம்பரும் சேம் நம்பர் தான். ஜஸ்ட் தட் பாசிட்டிவ் நெகட்டிவ் சிம்பிள்ஸ் சேஞ்ச் ஆகுது. இதே மாதிரி வேற எந்த நம்பர்ஸ் கேட்டாலும் நீங்க எழுத தெரியணும். என்னென்ன? +5 and -5 ஈக்விடிஸ்டன்ட் எவ்வளோ? 0ல இருந்து ஈக்விடிஸ்டன்டா இருக்கும். அதே மாதிரி 4 அப்படின்றது -4 அப்படின்ற நம்பர்ஸ் ஈக்விடிஸ்டன்ட் from 0.
ஏன் ஜீரோன்றதுல இருந்து ஈக்விடிஸ்டன்ட் அப்படின்னு எழுதுறோம்? பிகாஸ் தி சிம்பிள்ஸ் ஆர் டிஃபரெண்டா. இன்னொரு கான்செப்ட், ஜீரோ அப்படின்றத இது இந்த ரெண்டு பாசிட்டிவ் நெகட்டிவ் பிரிக்கக்கூடிய ஒரு பேரியர், கரெக்டா? நியூட்ரல் மாதிரி, ஓகேவா? இந்த வால் தாண்டினா எல்லாமே பாசிட்டிவ், இந்த வால் தாண்டினா இந்த சைடு எல்லாமே நெகட்டிவ். சோ இந்த வால் வந்து அப்படியே என்னது, பாசிட்டிவ் நம்பர்ஸோட இங்க ரெப்ளிகா இருக்கு பாத்தீங்களா, நெகட்டிவ் ரெப்ளிகா, நெகட்டிவ் காப்பி, அவ்வளவுதான். இங்க ஜீரோ இருக்குது, இங்க இருக்கக்கூடிய பாசிட்டிவ் நம்பர்ஸோட காப்பி தான் இங்க என்னது, நெகட்டிவ் காப்பி இங்க வச்சிருக்கோம், கரெக்டா? இப்ப +1 இருக்குன்னா அப்படியே இங்க -1 இருக்கும், இங்க +2 இருக்குன்னா அப்படியே இங்க -2 இருக்கும். சோ இதனுடைய காப்பி தான் இங்க இருக்கு, பட் நெகட்டிவ் காப்பி, அவ்வளவுதான். சோ அப்ப எந்த ஒரு நம்பர்ஸ் இதே மாதிரி சேம் நம்பர்ஸ் அண்ட் டிஃபரண்ட் சிம்பிள்ஸ்ல கேட்டாங்கனாலும் அது எதுல இருந்து ஈக்விடிஸ்டன்ட் நீங்க சொல்ல முடியும்? ஜீரோல இருந்து ஈக்விடிஸ்டன்டா இருக்கும். வேற நம்பர்னா உங்களுக்கு வந்து கன்ஃபியூஸ் ஆகலாம், பட் ஒரே வேல்யூ அப்படின்றப்ப இந்த சைடு ஜீரோல இருந்து இந்த 8/3 எவ்வளவு தூரம் தள்ளி இருக்குதோ அதே டிஸ்டன்ஸ் தான் இந்த லெஃப்ட் சைடு இந்த -8/3 தள்ளி இருக்கும். பிகாஸ் ஜீரோ தான் இவங்க ரெண்டு பேருக்கு இருக்கக்கூடிய வால், ஓகேவா? இந்த சைடு இருக்கிற அதே காப்பி தான் உங்களுக்கு இங்க நெகட்டிவ் காப்பியா இருக்கும். ஸோ ஈக்விடிஸ்டன்ட் ஃப்ரம் அப்படின்னு கேட்டாங்கன்னா, இஃப் போத் the numbers are same and symbols alone are different அப்படின்னா you can write 0 directly. இல்ல மேம் எனக்கு இந்த கான்செப்ட் இன்னும் கொஞ்சம் டிஃபிகல்ட்டா தான் இருக்கு அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்றது அப்படின்னா, தங்க நீங்க பேசாம வந்து இந்த மெத்தட் ஆஃப் ஆவரேஜஸ் கூட யூஸ் பண்ணிக்கோங்க. ஆட் பண்ணி you should divide by 2. ஆட் பண்றப்ப என்னது, டிஃபரண்ட் சிம்பிள்ஸ் -8/3 +8/3 will get cancelled. So 0/2 equals 0. இது வந்து ஆக்சுவலி புக்ல இருக்கிற ஸ்டேட்மெண்ட் வச்சு கேட்டிருக்காங்க. சோ இந்த பாயிண்ட்க்கு 0ங்கற ஆன்சர் வரும். ஓகேவாமா? நெக்ஸ்ட் பாருங்க, the next rational number in the sequence கேக்குறாங்க. -15/24, 20/-32, -25/40. So what will be your next rational number? இதை எப்படி கண்டுபிடிக்கிறது? சோ உடனே வந்து என்னடா ஏதுடான்னு சொல்லி கன்ஃபியூஸ் ஆயிருக்காதுடா. நமக்கு எந்த ஒரு ரேஷனல் நம்பர் கொடுத்தாலும் அதை ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டாண்டர்ட் ஃபார்ம்ல கன்வெர்ட் பண்ணீங்கன்னா உங்களுக்கு ஐடியா கிடைச்சிடும், ஓகேவா? சோ ஃபர்ஸ்ட் பாருங்க, நான் இந்த சீக்வென்ஸ் என்ன பண்றேன் அப்படின்னா -15/24 இந்த சீக்வென்ஸ் அப்படியே எழுதிக்கலாம், ஓகேவா? சோ வாட் இஸ் த நம்பர்? -15/24. நெக்ஸ்ட் என்னது, 20/-32, ஓகே, and -25/40. சோ இப்போ இந்த நம்பர்ஸ்ல ஃபர்ஸ்ட் பாருங்க, -15/24 இது வந்து ரெண்டுமே காமன், அதாவது ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டாண்டர்ட் ஃபார்முக்கு வரணும்னா டினாமினேட்டர் பாசிட்டிவா இருக்கணும். ஓகே, இட் இஸ் பாசிட்டிவ். தென் யூ ஷுட் சூஸ் த மல்டிப்ளையர். எதுக்கு? சாரி, இங்க வந்து டிவைசர் ரெண்டுமே வந்து ஒரே டேபிள்ல போகிற மாதிரி இருக்கு. சோ கோ பிரைமா இருக்கணும். நியூமரேட்டர் அண்ட் டினாமினேட்டர் should not have any common factor other than 1. சோ இதை நீங்க எந்த நம்பரால ரெடியூஸ் பண்ணலாம்? இப்போ 5 டேபிளால ரெடியூஸ் பண்றோம் அப்படின்னா 5 3s are பண்ண முடியாது, 3 டேபிளால பண்ணலாம். 3 5s are 15, 3 8s are 24. சோ -5/8. இந்த நம்பரோட ஸ்டாண்டர்ட் ஃபார்ம் என்னடா? -5/8. இந்த நம்பரை செக் பண்ணுங்க. அதே மாதிரி எந்த டேபிள்ல காமனா போகும்? 4 டேபிள்ல காமனா போகுமா? சோ 4 5s are 20, 4 8s are 32. இதுவே again என்னது? -5/8. இந்த மைனஸ் நான் மேல எழுதுறேன்டா நியூமரேட்டர்ல ஸ்டாண்டர்ட் ஃபார்முக்காக. இந்த நம்பர் 5 டேபிளால பண்ணி பாருங்க. 5 5s are 25, 5 8s are 40. சோ again என்னது? -5/8. என்னடா இது மூணுமே ஒரே நம்பரா இருக்கு அப்படின்னு டவுட் வருதா? சோ ஒண்ணுமே இல்ல. இப்ப இந்த மாதிரி ஒரே நம்பர் வருது, பட் இங்க டிஃபரெண்ட் வேல்யூஸ் இருக்குதுன்னா இந்த நம்பர்ஸ், இந்த ரேஷனல் நம்பர்ஸ் எல்லாமே இந்த நம்பருக்கு எப்படி இருக்கும்? ஈக்குவலன்ட் ரேஷனல் நம்பர்ஸ். சோ -5/8 is the standard form of all these given rational numbers. இங்க நமக்கு क्वेश्चनல கொடுத்திருக்கக்கூடிய இந்த மூணு ரேஷனல் நம்பரோட ஸ்டாண்டர்ட் ஃபார்ம் எது? -5/8. ஓகேவா? இப்ப இந்த -5/8 ஓட 3ன்ற மல்டிப்ளையர் சூஸ் பண்றப்ப என்னக்கன்னா, if you choose 3 as the multiplier, if you multiply both the numerator and denominator by 3, your number is -15/24. இதே 4 ஆல மல்டிப்ளை பண்றப்ப, if you multiply it with 4 and 4, okay, both numerator and denominator, your number is -20/32. okay மாமா? so 20/-32 இருக்கு, அதை நீங்க -20/32 ன்னு எழுதலாம். நெக்ஸ்ட் அடுத்த மல்டிப்ளையர் என்ன சூஸ் பண்ணலாம்? நீங்களே சொல்லுங்க பார்க்கலாம். ஃபர்ஸ்ட் 3 சூஸ் பண்ணிருக்காங்க, அடுத்தது 4, அடுத்தது நீங்க என்ன சூஸ் பண்ணணும்? 5. இல்ல அப்படின்னா நம்ம இங்க பண்ணி பார்த்திருக்கோம் பாத்தியா, அதை வச்சு எழுதிக்கலாம். So -5/8 is the standard form of the given number. இத 5 ஆல மல்டிப்ளை பண்றப்ப we get the number -25/8 5 என்னது? 40. So இப்போ क्वेश्चनல கொடுத்திருக்கிற மூணு நம்பர் வந்துருச்சா? அப்ப நெக்ஸ்ட் நம்பர் நீங்க எப்படி கண்டுபிடிக்கலாம்? -5/8ன்றது ஸ்டாண்டர்ட் ஃபார்ம். இத வந்து அடுத்தது என்ன மல்டிப்ளையரால மல்டிப்ளை பண்ணா you will get the next number. 3 சூஸ் பண்ணிருக்காங்க, 4 5. 3 4 5 க்கு அப்புறம் அடுத்து என்ன நம்பர்? 6. So if you multiply both the numerator and denominator by 6, -5 into 6 is -30. 8 6 are 48. Okay. So -30/48, or you can write as 30/-48.
ஏன் ஸ்டாண்டர்ட் ஃபார்ம்ல எழுதாம எழுதுறேன்னா பாருங்க இங்க செகண்ட் பேட்டர்ன் வந்து செகண்ட் நம்பர் அவங்க மைனஸ் கீழே தான் கொடுத்துருக்காங்க. சோ ஃபோர்த் நம்பரை நம்ம மைனஸ் கீழே இருக்கிற மாதிரி எழுதிக்கிறோம். டோட்டலா உங்களோட நம்பர் என்ன -30/48. So next number எப்படி கண்டுபிடிச்சிருக்கீங்கடா? First you are reducing the given numbers into its standard form. So standard form compare பண்ணி பார்க்கறப்ப எல்லாமே ஒரே நம்பரா இருக்கு. So அப்ப என்ன கன்க்ளூஷனுக்கு வரீங்க? இங்க அவங்க கொடுத்திருக்க questionல கொடுத்திருக்க கூடிய numbers -15/24, 20/-32 and -25/40. All these numbers are equivalent numbers of this given number. Okay வா? So equivalent rational numbers அப்படின்றப்ப next number நீங்க எப்படி கண்டுபிடிக்க போறீங்க? Next equivalent rational number இருக்கும். How are you going to find the fourth number? Next equivalent rational number இருக்கும். எதுக்கு? இந்த -5/8ன்ற நம்பருக்கு. So இத 3 ஆல மல்டிப்ளை பண்றப்ப இந்த ரேஷனல் நம்பர் கிடைக்குது. இந்த ரேஷனல் நம்பர் 4 ஆல மல்டிப்ளை பண்றப்ப இந்த ரேஷனல் நம்பர் 5 ஆல மல்டிப்ளை பண்றப்ப அப்ப நெக்ஸ்ட் நம்பர் நீங்க எப்படி கண்டுபிடிக்கலாம்? 6 ஆல மல்டிப்ளை பண்றப்ப நமக்கு என்ன ரேஷனல் நம்பர் கிடைக்குதுன்றத பார்த்து கண்டுபிடிச்சுக்கலாம். ஓகேவாடா? So what is your answer? -30/48. எழுதிடலாமா அத இங்க? -30/48. ஓகேவா தங்கம்? So next பாருங்க standard form of 58/78. So 58/-78 ஓட ஸ்டாண்டர்ட் ஃபார்ம் எப்படி கண்டுபிடிக்கலாம் தங்கம்? 58/-78 னா first convert the denominator positive. இது வந்து பாசிட்டிவா இருக்கணும். Which means you have to multiply with -1 both the numerator and denominator. So that the numerator will become negative and denominator will become positive. கரெக்டா? So இப்போ என்ன டேபிள்ல ஸ்டெப் பை ஸ்டெப் பண்ணலாம் இல்லனா LCM கண்டுபிடிச்சும் செய்யலாம். கரெக்ட்டா? இந்த மெத்தட்ஸ் நம்ம பார்த்திருப்போம். So இப்போ ஸ்டெப் பை ஸ்டெப் பண்றோம்னா எப்படி? 2 டேபிள்ல பண்ணலாமா? So 2 டேபிள்ல பண்ணீங்கன்னா என்ன வரும்? 2 2s are 4, remainder 1, so 2 9s are 18. அடுத்தது என்னது? 2 3s are 6, இங்க remainder 1, so 2 9s are 18. மைனஸ் மறந்துட கூடாது. So -29/39. என்ன மேம் இதோட ஸ்டாப் பண்ணிட்டீங்க? இதுக்கு மேல ரெடியூஸ் ஆகாதுனா 29 என்னடா கண்ணா? It is a prime number. ஓகேவா? 39 வந்து it has factors composite number. But since 29 is a prime number, 39 இதோட multiple கிடையாது. So இதுக்கு மேல வந்து there are no common factors for both the numerator and denominator. So condition satisfy ஆகுதா? Denominator வந்து பாசிட்டிவா இருக்கு and numeratorம் denominator எப்படி இருக்கு? co-prime இருக்கு. Co-prime னா என்னது? Both have only one as their common factor. Since 29 is the prime number, 1,29 the factors. 39 க்கு என்னென்ன factors? 1, 3, 13, 39 இதெல்லாம் factors. So common factors பாத்தீங்கன்னா 1 மட்டும் தான் common factor numeratorக்கு denominatorக்கும். அப்ப இது இதனுடைய ஸ்டாண்டர்ட் ஃபார்ம்ல நீங்க எழுதிட்டீங்க. ஓகேவா? சோ உடனே சிம்பிள் வந்து அப்படியே கீழ வச்சு எழுதிராத. ஸ்டாண்டர்ட் ஃபார்ம்னு அவங்க மென்ஷன் பண்ணிட்டாங்கன்னா only numerator should bear the symbol, denominator பாசிட்டிவா தான் இருக்கணும். ஓகே? So -29/39 is the final answer. சரியாடா? புரிஞ்சுதாடா என்னன்ட்டு? So easy தானே? 5 சப்டிவிஷன்ஸுமே புரிஞ்சிச்சாடா என்னன்ட்டு? So இது வொர்க் அவுட் வந்து நான் இங்க பண்ணிருக்கேன். So இத ரெஃபர் பண்ணிக்கோங்க. ஓகேவாமா? ஃபர்ஸ்ட், செகண்ட், தேர்ட், ஃபோர்த், ஃபிஃப்த் 5 சப்டிவிஷனோட ஆன்சருமே இங்க வொர்க் அவுட் பண்ணிருக்கோம். So சிம்பிள் தான். இல்ல இது கொஞ்சம் இன்னும் டிஃபிகல்ட்டா இருக்கு, டைரக்டா சம் பார்க்குற மாதிரி இருக்குன்னா இன்ட்ரோடக்ஷன் வீடியோஸ் ரெஃபர் பண்ணுங்கடா. எக்ஸாம்பிள் சம்ஸ் இந்த ட்ரை தீஸ் சம்ஸ்லாம் நம்ம போட்டுருப்போம். So அதை ரெஃபர் பண்ணிட்டு வந்தீங்கன்னா இன்னும் ஈஸியாவே இருக்கும். பாப்பு கவனிடா. எக்ஸசைஸ் 1.1 செகண்ட் சம். சரியா? Say true or false. So you have to read the given statements and find out whether it is a correct statement or not. So first one பாருங்க. 0 is the smallest rational number. Smallest அப்படின்னா என்ன அர்த்தம்? இருக்கிறதுலயே அதுதான் சின்ன நம்பரா அப்படின்னு கேக்குறாங்க. நம்ம ரேஷனல் நம்பர் படிக்கிறப்ப இந்த இன்டிஜர் நம்பர் லைன் கான்செப்ட நம்ம ஒரு பாயிண்ட் பார்த்திருப்போம். 0 அப்படின்றது நமக்கு எங்க இருக்கும்? பிட்வீன் அப்படின்னா என்ன அர்த்தம்? இதனுடைய ரைட் சைட்ல ஒரு செட் ஆஃப் நம்பர்ஸ் இருக்கும் அண்ட் இதனுடைய லெஃப்ட் சைட்ல ஒரு செட் ஆஃப் நம்பர்ஸ் இருக்கும். கரெக்டாமா? சோ ரைட் சைட்ல இருக்கிறது எல்லாமே பாசிட்டிவ் ரேஷனல் நம்பர்ஸ் அண்ட் லெஃப்ட் சைட்ல இருக்கிறது எல்லாமே என்னது? நெகட்டிவ் ரேஷனல் நம்பர்ஸ். சோ நம்ம இன்னொரு பாயிண்ட் படிச்சிருப்போம். Every negative rational number is less than the every positive rational number. கரெக்டா இல்லையா? சோ உங்களுக்கு ஒரு நெகட்டிவ் ரேஷனல் நம்பர் கொடுக்குறாங்க அப்படின்னா and ஒரு பாசிட்டிவ் ரேஷனல் நம்பர் கொடுக்குறாங்க அப்படின்னா this negative rational number will definitely be lesser than the positive rational number. சரியாடாமா? And இன்னொன்னு என்னது? Right side towards, when you move towards right side, the value increases. Correcta? And when you move towards the left side, the value decreases.
அப்ப 0ல இருந்து லெஃப்ட் சைட் போக 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 இன்னும் வேல்யூ உங்களுக்கு என்னது கம்மியாயிட்டே தான் போகும். லெஸ்ஸர் வேல்யூ தான் உங்களுக்கு கிடைக்கும். அப்ப 0வை விட ஸ்மாலர் ரேஷனல் நம்பர்ஸ் உங்களுக்கு கண்டிப்பா இந்த நெகட்டிவ் சைடு இருக்குது. கரெக்டா இல்லையா? அதுலயும் இதுதான் பர்டிகுலரா ஸ்மாலஸ்ட்னு சொல்ல முடியுமான்னு சொல்ல முடியாது. நெகட்டிவ் சைட்ல எது ஃபைனலா உங்களுக்கு, அதனாலதான் எக்ஸ்டென்ஷன் போட்டிருப்பாங்க. இன்ஃபைனைட் இது நம்பர்ஸ் எல்லாமே வந்து உங்களுக்கு கவுண்டபிளா இன்ஃபைனைட் அன்கவுண்டபிள். கரெக்டாடா? சோ இந்த லெஃப்ட் சைடு வந்து போயிட்டே இருக்கும். அப்ப நெகட்டிவ் ரேஷனல் நம்பர்ல எவ்வளவுக்கு எவ்வளவு லெஃப்ட் சைடு ஒரு நம்பர் லை ஆகுதோ அந்த நம்பர் தான் வந்து ஸ்மாலரா இருக்கும். ஓகேவாடா? சோ 0 தான் ஸ்மாலஸ்ட்னு சொல்ல முடியாது. 0வை விட இன்னும் ஸ்மாலர் வேல்யூஸ் என்னது, அதனுடைய லெஃப்ட் சைடுல நெகட்டிவ் ரேஷனல் நம்பர்ஸ் இருக்கு. அப்ப திஸ் ஸ்டேட்மெண்ட் இஸ் ஃபால்ஸ். சரியாடாமா? புரியுதாடா? every negative number will be lesser, smaller than 0. ஓகேவாமா? every positive number will be greater than 0. சோ அதனால இங்க ஸ்மாலஸ்ட்ன்றதுனால நமக்கு நெகட்டிவ் ரேஷனல் நம்பர் இதை விட சின்ன நம்பரா இருக்கிறதுனால நம்ம இந்த ஸ்டேட்மெண்ட்டை ஃபால்ஸ்னு சொல்லிடுறோம். செகண்ட் பாருடா, -4/5 lies to the left of -3/4. -4/5 lies to the left of -3/4 னா இப்போ இதை நீங்க எப்படி கண்டுபிடிக்கலாம்? மேபி இப்ப நம்ம ஃபர்ஸ்ட் क्वेश्चन பார்த்ததுனால lies to the left of அப்படினதுனால லெஃப்ட் சைடு இருக்கணும்னா இந்த வேல்யூ எப்படி இருக்கணும்? this should be smaller than -3/4. ஆமாவா இல்லையா? இந்த -4/5 should be smaller than -3/4. ஏன் இந்த கான்செப்ட் நான் சொல்றேன்? because it lies to the left. கரெக்டா? அப்போ இந்த நம்பருக்கு இந்த நம்பர் லெஃப்ட் சைடுல இருந்துச்சுன்னா this number is smaller ன்னு அர்த்தம். கரெக்டாடா? this number will be bigger. இப்போ இது ரெண்டுமே நெகட்டிவ் ரேஷனல் நம்பர்ஸ் தான். ரெண்டுமே என்னடா கண்ணா? நெகட்டிவ் ரேஷனல் நம்பர்ஸ். அண்ட் பாருங்க, டினாமினேட்டர்ஸ் டிஃபரெண்டா இருக்கு. அதனால நீங்க இதை பார்த்த உடனே சொல்ல முடியாது இது ஸ்மாலர் வேல்யூவா இல்ல இதுதான் வந்து கிரேட்டர் வேல்யூவான்னு சொல்லி கன்ஃபார்ம் பண்ண முடியாது. ஒன்லி if the denominators are same நீங்க கன்க்ளூட் பண்ண முடியும். கரெக்டாடா? சோ அப்ப டினாமினேட்டர் சேம் ஆக்கணும்னா நீங்க என்ன பண்ணணும்? you have to make the find the LCM. make the denominators common, you have to find the LCM. So 5 and 4 ஓட denominators ஓட 5 வந்து 5 4. So LCM of 5 4 எப்படி கண்டுபிடிப்பீங்க? 5 and 4 are co-prime. Co-prime னா என்னன்னு சொல்லியிருக்கேன்? இந்த ரெண்டு நம்பருக்கும் 1 is the common factor. 1 only is the common factor. இது 1 தவிர வேற எந்த common factors இருக்காது. 5 is the prime number and 4 factorsல 1 2 4 தான். So 1 மட்டும் தான் common factor இருக்கும். அப்ப LCM எப்படி கண்டுபிடிக்கலாம்? Product of these two numbers. How will you find LCM of two co-prime numbers? So co-prime இருக்கிறதுனால இது ரெண்டையும் ப்ராடக்ட் பண்ணீங்கன்னா அந்த ஆன்சர் தான். மல்டிப்ளை பண்ணீங்கன்னா 5 4s are 20. So 20 is your LCM. அப்ப என்ன பண்ணலாம்? -4/5 ஓட equivalent fraction such that it becomes 20. So 4 ஆல மல்டிப்ளை பண்ணோம்னா நமக்கு 20 ஆயிடுமா டினாமினேட்டர்? மேல இப்ப என்ன வருது? -4 into +4 is -16. By 5 4s are 20. So -16/20 தான் இதனுடைய equivalent fraction. அடுத்தது -3/4 ன்னு இருக்கு. So இந்த 4 வந்து 20 ன்னு சொல்லிட்டு denominator ஆகும்னா என்ன பண்ணும்? You should multiply with 5. அப்ப -3 into 5 is -15. By 4 into 5 is 20. So -15/20. கரெக்டாடா? இப்ப பாரு, -16/20 இந்த நம்பருக்கு பதிலா -16/20 எழுதுறீங்க. இந்த நம்பருக்கு பதிலா -15/20 எழுதுறீங்க. இப்ப இதை பார்த்தோன்னே ஐயோ மேம் -16 பெருசா இருக்குதே, அப்ப இது கிரேட்டர் இல்ல, அப்ப இந்த ஸ்டேட்மெண்ட் ஃபால்ஸ்னு சொல்லிடுவீங்களா? கிடையாது. Since it is a negative rational number, -16 என்னதுடா? லெஃப்ட் சைடுல தானே லை ஆகும். பாரு, ஒரு நம்பர் லைன் வரைஞ்சு பாரு. 0 -1 -2 -3 இப்படிதான் போயிட்டு இருக்கும். So -14 -15 -16 கரெக்டா இல்லையா? So -16/20 -15/20 வரப்ப எந்த நம்பர் லெஃப்ட் சைடு இருக்குது? -16/20 தான் லெஃப்ட் சைடுல இருக்குது. கரெக்டா இல்லையாடா? So -16/20 is lesser than -15/20. இப்படி சொல்லிட்டு லெஃப்ட்னு சொல்லலாம். இல்லனா உங்க क्वेश्चनே என்னது? லெஃப்ட் சைடுல தான் இந்த நம்பர் இருக்குதான்னு செக் பண்ண சொல்றாங்க. சோ உங்களோட ஆன்சர் என்ன வருது? -16/20 வருது. இந்த 4/5 ஓட ஈக்குவலன்ட் ஃபிராக்ஷன். சோ இது லெஃப்ட் சைடுல இருக்குது to -15/20க்கு. சோ அப்ப இந்த நம்பர் வந்து இப்படி லை ஆகுறதுனால the statement is true. சரியாடா? நீங்க இந்த லெஸ்ஸர் கான்செப்டே கொண்டு வரணும்ன்ற அவசியம் இல்ல. ரெண்டு நம்பருக்கும் நீங்க என்ன பண்றீங்க? காமன் டினாமினேட்டர் பண்றதுக்கு LCM கண்டுபிடிக்கிறீங்க. சோ ஈக்குவலன்ட் ஃபிராக்ஷன்ஸ் கண்டுபிடிக்கிறீங்க. ரெஸ்பெக்டிவ் ஈக்குவலன்ட் ஃபிராக்ஷன். இதுக்கு -15/20, இந்த ஃபிராக்ஷனோட ஈக்குவலன்ட் ஃபிராக்ஷன் -16/20. சோ ரெண்டுத்தோட ஈக்குவலன்ட் ரேஷனல் நம்பர் கண்டுபிடிச்சதுக்கு அப்புறம் எந்த நம்பர் லெஃப்ட் சைடுல லை ஆகுதுன்றத நம்பர் லைன்ல பாக்குறீங்க. நம்பர் லைன்ல -15 ஓட லெஃப்ட் சைடுல -16 இருக்கும். So the number which lies on the left side is -4/5. அப்ப அவங்க கொடுத்திருக்கிற statement is right. கரெக்டடா? So next one போலாமா? -19/5 is greater than 15 by -4.
இந்த minus 19 by 5. அப்ப என்ன பண்ணலாம் எழுதிக்கலாமாடா? So third subdivision பாருங்க. minus 19 by 5 is greater than 15 by minus 4 னு கொடுத்திருக்காங்க. நம்ம என்ன பண்ணிக்கலாம்? minus 15 by 4 னு எழுதிக்கலாம். ஸ்டாண்டர்ட் ஃபார்ம். டினாமினேட்டர்ல இருந்து நியூமரேட்டருக்கு நான் சிம்பிள் ஷிஃப்ட் பண்ணிடுறேன். சோ இது வந்து whether it is true or false னு நம்ம வெரிஃபை பண்ணனும். எப்படி வெரிஃபை பண்ணலாம்? ஒன்னு வந்து you should make the denominators common. அதாவது by finding the LCM of these two numbers you will find the equivalent fraction. then இந்த மாதிரி கம்பாரிசன் போட்டுக்கலாம். இவ previous இதுல பார்த்த மாதிரி. இல்லனா இன்னொன்னு நான் சொல்லிருப்பேன். லெஃப்ட் சைடுல இருக்கக்கூடிய fraction என்னன்னு எடுத்துக்கலாம்? a by b. ரைட் சைடுல இருக்கக்கூடிய fraction என்னன்னு எடுத்துக்கலாம்? c by d. Now what you have to find out? introduction வீடியோல பார்த்திருந்தீங்கன்னா புரியும். AD and BC நீங்க கண்டுபிடிக்கணும். புரியுதாடா? AD. AD னா இங்க என்னது? minus 19 into 4. என்ன தங்கம்? minus 19 into 4. இங்க பாரு நான் லெஃப்ட் சைடுல இருக்கிறதுக்குல லெஃப்ட் சைடுல எழுதுறேன். அடுத்தது பாரு BC. You have to find BC. BC னா என்னது? 5 into minus 15. கரெக்டாடா? 5 into minus 15. இத ரைட் சைடுல எழுதிக்கோ. நான் என்ன பண்ணிருக்கேன் புரியுதாமா? So இந்த minus 19 into 4 ன்றது AD. ஓகேவா? இத மல்டிப்ளை பண்ணி லெஃப்ட் சைடுல எழுதிக்கலாம். அதே மாதிரி அடுத்தது என்னது? ரைட் சைடுல இருக்கிறது. ரைட் சைடுல எழுதுறதுக்கு என்ன பண்ணும்? BC. 5 into minus 15. ஓகேவாமா? So இந்த fraction நான் a by b னு எடுக்கிறேன். இந்த fraction c by d னு எடுக்கிறேன். இப்ப cross multiply பண்றேன். ஓகேவா? This numerator and this denominator and this numerator and this denominator. Okay. இப்ப இதனுடைய வேல்யூ என்னது? 4 into 10 is 40. 4 9s are 36. 40 plus 36 76. So minus 76. அடுத்தது இங்க என்ன பாரு? 5 into 10 is 50. 5 5s are 25. 50 plus 25 is 75. So minus 75. Simply multiply பண்ணீங்க. minus 50 நீங்க minus 19 ல இருக்குதுல்ல? So simply multiply பண்ணீங்கன்னா minus 76 minus 75. எந்த நம்பர் greater? 75 greater, 76 greater. 75 will be greater. எதனால 75 greater னு சொல்றோம்? நெகட்டிவ் நம்பர்ஸ பொறுத்த வரைக்கும் இந்த வேல்யூ பார்க்க பெருசா இருந்துச்சுன்னா ஆக்சுவலா என்னது? இந்த நம்பர் பார்க்க பெரிய நம்பரா இருந்தா அதனுடைய வேல்யூ கம்மியா இருக்கும். நம்பர் பார்க்க சின்ன நம்பரா இருந்துச்சுன்னா அதனுடைய வேல்யூ அதிகமா இருக்கும். minus 76 பெருசா minus 1 பெருசானா minus 1 தான் பெருசு. கரெக்டா இல்லையாடா? சோ இப்ப இங்க என்ன கொடுத்திருக்காங்க? minus 76 minus 75. அப்ப இது சின்ன நம்பரா தெரியுது. பட் வேல்யூ என்னது? இதுக்கு தான் அதிகம். நம்பர் லைன்ல என்னது? minus 75 will be on the right side. minus 76 will be on the left side. So right side போக போக தான் நம்பர்ஸோட வேல்யூ அதிகமா இருக்கும். So which is greater? minus 75 is greater. ஓகே மேம், இப்ப minus 75 is greater னு இதுல கண்டுபிடிச்ச என்ன யூஸ்? நம்ம fraction தானே எதுன்னு கன்க்ளூட் பண்ணோம்னா இந்த minus 76 ன்றது எந்த fractionக்கு? லெஃப்ட் சைடுல எழுதிட்டு வரோம். கரெக்டா? So a by b ன்ற fraction ரெப்ரசன்ட் பண்ணுது. minus 75 ன்றது எந்த சைடு எழுதிட்டு வரோம்? ரைட் சைடுல எழுதிட்டு வரோம். So c by d ன்ற fraction ரெப்ரசன்ட் பண்ணுது. இங்க நம்மளுடைய c by d fraction எது? minus 15 by 4. ஓகேவாமா? minus 15 by 4 is our c by d fraction. So நமக்கு கொடுத்திருக்கிற ஸ்டேட்மெண்ட் என்னன்னு பார்க்கலாமா? இப்ப ஆக்சுவலா என்னது? minus 15 by 4 is greater. அவங்க என்ன கொடுத்திருக்காங்க? minus 19 by 5 is greater னு கொடுத்திருக்காங்க. அப்ப the statement is false because minus 15 by 4 தான் என்னது? greater. புரியுதாடா என்னன்ட்டு? நம்ம வந்து ACBD ன்ற மெத்தட்ல பண்ணிருக்கோம். மேம் இது ரொம்ப கொஞ்சம் கன்ஃபியூசிங்கா தெரியுதுன்றவங்க ஆக்சுவலா இது ஈஸி. கரெக்டா இல்லையா? இது லெஃப்ட் சைடுல இருக்கிற fraction ரைட் சைடுல இருக்கிற fraction பிரிச்சுக்கிறேன். சோ AD அப்படின்ற வேல்யூ பெருசா இருந்துச்சுன்னா லெஃப்ட் சைடுல இருக்கிற fraction. BC வேல்யூ பெருசா இருந்துச்சுன்னா ரைட் சைடுல இருக்கிற fraction. அவ்வளவுதான் சிம்பிள். பெரிய வேல்யூ எதுன்னு கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு. இல்லனா LCM கண்டுபிடிச்சு செய்யுங்கடா கண்ணா. minus 19 by 5 அடுத்தது minus 15 by 4 னு இருக்கு. இது ரெண்டுத்தோட டினாமினேட்டர்ஸோட LCM என்ன? 20. அப்ப இந்த இதோட ஈக்குவலன்ட் fraction 4 ஆல மல்டிப்ளை பண்றப்ப கிடைக்கும். So 20 minus 19 into 4 is minus 76. இங்க என்னது? into 5 into 5. So minus 75 by 20. ஓகேவாமா? சோ இப்போ இந்த ரெண்டு ரேஷனல் நம்பர்ல எது பெரிய ரேஷனல் நம்பர்? minus 75 by 20 is greater. So minus 75 by 20 ன்றது எந்த ரேஷனல் நம்பரோட ஈக்குவலன்ட் fraction? minus 15 by 4 ஓடது. So same answer you will get. Okay? எந்த மெத்தட்ல வேணாலும் நீங்க பண்ணலாம். அடுத்தது பாருடா. The average of two rational numbers lies between them. Definitely true. இது யோசிக்கவே வேண்டாம். இன்ட்ரோடக்ஷன்ல நம்ம பல டைம் இத பார்த்திருப்போம். மெத்தட் ஆஃப் ஆவரேஜிசம்ல ரெண்டு நம்பரோட ஆவரேஜ் எடுக்கிறீங்க அப்படின்னா it will definitely lie in between those two numbers that you have taken. ஓகேவா? இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் 5 and 11 எடுக்கிறோம்னு வச்சுக்கோங்க. 5க்கும் 11க்கும் ஆவரேஜ் கண்டுபிடிக்கிறீங்கன்னா இது எப்படி நான் எக்ஸாம்பிள் சொன்னேன், பார்கெயின் பண்ணிட்டே வரீங்கன்றதுன்னு வச்சுக்கோங்க. கடைக்கு போறீங்க, நீங்க பேரம் பேசுறீங்க அப்படின்னா ஒரு பொருள் வந்து நீங்க என்ன பண்ணிடுறீங்க தங்கம், ஒரு
11 rupees அப்படின்றாங்க ஒருத்தவங்க. ஓகேவா? சோ இது வந்து எக்ஸ்ட்ரீம். அவர் சொல்றதுதான் இருக்கிறதுலே ஹையஸ்ட் பிரைஸ். இப்போ நீங்க என்ன பண்றீங்க? தரமட்டத்துக்கு போயிடுறீங்க. 5 ரூபாய் கேக்குறீங்க அந்த பொருளை. ஓகேவா? யூ ஆஸ்க் ஃபார் 5 rupees. இப்போ என்ன பண்ணுவீங்க? ரெண்டு பேரும் ஓகே உனக்கும் வேண்டாம் எனக்கும் வேண்டாம்னு சொல்லி ஒரு ஆவரேஜ் வேல்யூக்கு வருவீங்க. சராசரி வேல்யூக்கு. கரெக்டா? சோ இந்த ஆவரேஜ் அப்படின்றது இப்ப எப்படி இருக்கும்? 5க்கு கம்மியா போனா உங்களுக்கு ஃபேவரா போற மாதிரி இருக்கும். 11க்கு அதிகமா போனா இந்த கடைக்காரங்களுக்கு ஃபேவரா போற மாதிரி இருக்கும். சோ ரெண்டு பேரும் சராசரி ஆர் ஆவரேஜ் நீங்க செலக்ட் பண்றீங்கன்னா அது எப்படி இருக்கும்? இன் பிட்வீன் தீஸ் டூ நம்பர்ஸ் 6, 7, 8, 9, 10, 11. கரெக்டா? சோ 8 அப்படின்றது உங்களுடைய ஆவரேஜ் வேல்யூவா இருக்கும். இன் பிட்வீன் தீஸ் டூ நம்பர்ஸ். ஓகேவாடா? நீங்க கண்டுபிடிக்கிற நம்பர்ஸ் ஆவரேஜ் பாருங்க 5 plus 11 by 2. கரெக்டா? Sum of these two numbers divided by 2. 5 plus 11 என்ன 16. 16 by 2 is 8. 8 எங்க இருக்கும்? 5க்கும் 11க்கும் நடுவுல தான் இருக்கும். So this statement is true. புரியுதாடா? There are an unlimited number of rational numbers between 10 and 11 சொல்றாங்க. So 10 and 11க்கு நடுவுல unlimited rational numbers இருக்குதாமா. கரெக்டாடா அந்த ஸ்டேட்மெண்ட்? நீங்களே சொல்லுங்க பாப்போம். எல்லாமே இன்ட்ரோடக்ஷன்ல பார்த்ததுதான். அதுல இருக்க ஸ்டேட்மெண்ட்ஸ் வச்சு கேட்டிருக்காங்க. Definitely true again. ஏன் ட்ரூன்னு சொல்றோம்? ஆல்ரெடி பார்த்தோம். இப்ப இதை நீங்க 10 divisions split பண்ணீங்கன்னா there are 10 rational numbers in between them. இதே 100 divisions split பண்றீங்கன்னா there will be 100 rational numbers in between them. 1000 பிரிச்சீங்கன்னா 1000 இருக்கும். 10,000 பிரிச்சீங்கன்னா 10,000 rational numbers இருக்கும். And 1 lakh, 10 lakh, 1 crore, 10 crore. இது எவ்வளவு டிவிஷன்ஸா நீங்க ஸ்பிளிட் பண்றீங்களோ அவ்வளோக்கு அவ்வளோ ரேஷனல் நம்பர்ஸ் இதுக்கு நடுவுல லை ஆகிட்டே இருக்கும். எப்படி 10க்கும் 11க்கும் நடுவுல அப்படின்னா இப்ப 10 டிவிஷன்ஸ் பிரிக்கிறீங்கன்னா என்னதுடா? So இது எப்படி பிரிக்கலாம்? இப்ப பாருங்க into 10 ஒரு 10 divisions மட்டும் பிரிக்கிறோம்னா you multiply both numerator and denominator by 10. So இது என்ன நம்பர் ஆயிடும்? 100 by 10 ஆயிடும். இது 110 by 10 ஆயிடும். ஓகேவா? சோ இந்த ரெண்டு நம்பர்ஸ் இப்படி கன்வெர்ட் ஆயிடுது. ஓகேவா தங்கம்? பாருங்க 0 0 கேன்சல் ஆனா இங்க திருப்பி 10 கிடைக்கும். இங்க 0 0 கேன்சல் ஆனா இங்க 11 கிடைக்கும். சோ இப்ப நடுவுல இருக்க நம்பர்ஸ் என்னது? 101 by 10, 102 by 10, 103 by 10 till என்னது 109 by 10 வரைக்கும் இங்க நம்பர்ஸ் இருக்கு. Again இது என்னாகும்? இந்த 101 by 10 and 102 by 10 நடுவுல நீங்க இருக்கிற நம்பர்ஸ் கண்டுபிடிக்கணும்னா எப்படி பண்ணலாம்? into 100 கூட பண்ணலாம்னு வச்சுக்கோங்களேன். So 10100 by 100. ஓகே சாரி 1000 ரெண்டு 0 அப்படின்னா அடுத்தது என்னது? 10200 by 102 ஓகே 20 so by 1000. இப்போ இதுக்கு நடுவுல எத்தனை நம்பர்ஸ் இருக்கு? 100 நம்பர்ஸ் இருக்கு. ஸ்டார்டிங் ஃப்ரம் 10,101, 10,102 till 10,199 by 1000. ஓகேவா? எல்லாமே by 1000. சோ நம்பர்ஸ் வந்து பாத்தீங்கன்னா இன்ஃபைனைட்டா போயிட்டே இருக்கும். ஸ்பிளிட் பண்ணிட்டே இருப்பீங்க. இப்ப இது நீங்க கண்டுபிடிச்ச 9 நம்பர்ஸ். இதுல இருக்கக்கூடிய இந்த ரெண்டு நம்பர்ஸ்க்கு நடுவுலயே உங்களால 100 நம்பர்ஸ் எழுத முடியுதுன்னா அடுத்த ரெண்டு நம்பர்ஸ்க்கு நடுவுல ஒரு 100 நம்பர்ஸ், அடுத்த ரெண்டு நம்பர்ஸ்க்குள்ள ஒரு 100 நம்பர்ஸ், எக்கச்சக்கமா கண்டுபிடிச்சிட்டே போலாம். 100ன்றது கவுண்டே கிடையாது. சோ சிம்பிளா எப்படி முடிச்சிடலாம் இவ்வளவு கிளாரிபிகேஷன்ஸ் பண்றதுக்கு? அன்லிமிட்டெட் நம்பர் ஆஃப் ரேஷனல் நம்பர்ஸ் between 10 and 11. 10 and 11க்கு நடுவுல மட்டும் இல்ல, any two given numbers there will be unlimited number of rational numbers between any two given numbers. எந்த நம்பர் காம்பினேஷன் கொடுத்தாலும் நீங்க ட்ரூன்னு எழுதிடலாம். சரியாடாமா? புரியுதாடா? எந்த ஒரு ரெண்டு நம்பருக்கு நடுவுலயும் உங்களுக்கு எவ்வளவு இன்ஃபைனைட் நம்பர்ஸ் will be there. இன்ஃபைனைட் நம்பர்ஸ்ன்றது uncountable, unlimited. சரியாடா? சோ 10 and 11 மட்டும் கிடையாது, வேற எந்த நம்பர்ஸ் கொடுத்தாலும் நீங்க ட்ரூன்னு எழுதிடலாம். சோ ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டேட்மெண்ட் என்னது நமக்கு? ஃபால்ஸ். அடுத்தது ட்ரூ, ஃபால்ஸ், ட்ரூ, ட்ரூ. பார்த்து உங்க ஒர்க் பண்ணிக்கோங்கடா. சரியா? சோ இது ரெஃபர் பண்ணிக்கோமா. இந்த கால்குலேஷன்ஸ் பொருள் திருப்பி உட்காந்து ஒர்க் அவுட் பண்ணி பாருங்க. இல்ல இதை வந்து மனப்பாடம் எல்லாம் பண்ணிடாதீங்க தங்க. ஃபால்ஸ் ட்ரூன்லாம் இந்த நம்பர்ஸ் என்ன கான்செப்ட்? லெஃப்ட் அப்படின்னா ஓகே இந்த வேல்யூ சின்னதா இருக்கணும், கிரேட்டர் அப்படின்னா ரைட் சைட்ல லை ஆகணும். சோ இந்த மாதிரி கான்செப்ட்ஸ்ல நீங்க ஒர்க் அவுட் பண்ணி பார்த்து இந்த ஸ்டேட்மெண்ட்ஸ் மாதிரி நிறைய ஸ்டேட்மெண்ட்ஸ் ட்ரை பண்ணுங்க. சரியாடா பாப்பு? கவனிடா. எக்ஸசைஸ் 1.1 third sum. Find the rational numbers represented by each of the question marks marked on the following number lines. So உங்களுக்கு இங்க நம்பர் லைன்ஸ் கொடுத்துட்டாங்க. நம்பர் லைன்ல இந்த மாதிரி ஒரு பர்டிகுலர் இதுல மட்டும் டிவிஷன் ஸ்பிளிட் பண்ணி அதுல ஒரு டிவிஷன் வந்து எந்த ரேஷனல் நம்பரை பாயிண்ட் அவுட் பண்ணுது, டினோட் பண்ணுதுன்னு கேக்குறாங்க. கரெக்டாடா? சோ 3 சப்டிவிஷன்ஸ் இருக்குதுமா. பாரு, ஃபர்ஸ்ட் நான் வந்து செகண்ட் சப்டிவிஷன் ஸ்டார்ட் பண்றேன். இங்க என்ன இருக்குதுன்னு பாருங்க. ரேஷனல் நம்பர் இந்த ஸ்பிளிட் அப் எந்த இடத்துல நடந்திருக்குது? 0 and -1க்கு நடுவுல நடந்திருக்கு. 0க்கு -1க்குள்ள நடக்குதுன்னா நெகட்டிவ் சைட். கரெக்டா? அப்ப the given rational number will be a negative thing. கரெக்டா இல்லையா? சோ நெகட்டிவ் ரேஷனல் நம்பர் நீங்க இங்க எழுத போறீங்க. அண்ட் பாரு 0 பார்ட்ஸ். அப்போ ஹோல் பார்ட்ஸ் அப்படின்றதுக்கு எதுவும் கிடையாது, 0 தான். அடுத்தது எவ்வளவு பார்ட்ஸா இது ஸ்பிளிட் ஆயிருக்குன்னு பாருங்க. 1 2 3
4, 5. கரெக்டா இல்லையா? There are 5 parts. Out of this, எவ்வளோ parts completionல இந்த arrow mark வருதுன்னு பாருங்க. 1, 2. Second இது. கரெக்டாடா? So, second part கிட்ட உங்களுக்கு வருது. So, out of 5 parts, second part கிட்ட உங்களோட marking இருக்கு. கரெக்டா இல்லையாமா? So, இது என்ன நீங்க சொல்லலாம்? minus 2 by 5. புரியுதா தங்கம்? இல்ல ஏதாவது டவுட் இருக்குதா? பாத்துக்கோ தங்கம். ஃபர்ஸ்ட் நெகட்டிவ் ரேஷனல் நம்பர். ஸோ 0 அண்ட் -1க்கு நடுவுல லை ஆகுறதுனால இட் இஸ் a நெகட்டிவ் ரேஷனல் நம்பர். அதை நீங்க டிசைட் பண்ணிடுறீங்க. தென் ஹவு மெனி பார்ட்ஸ் ஹஸ் been splitted up அப்படின்னா 1. இல்ல இப்படி மார்க் பண்ண தெரியலன்னா இந்த லைன்ஸை கவுண்ட் பண்ணுங்க. 0வை விட்டுருங்க, ஸ்டார்டிங் நம்பரை விட்டுருங்க. ஓகே, 1, 2, 3, 4, 5. சரியாமா? ஸோ 1, 2, 3, 4, 5. 5 இருக்கு. அப்ப 5 denominator எழுது. டோட்டல் நம்பர் ஆஃப் பார்ட்ஸ் denominator எழுதிருமா? அடுத்தது என்னது? எந்த பார்ட்ல உங்களுக்கு arrow mark இருக்குன்னு பாருங்க. 1, 2. சோ எதுல arrow mark இருக்கு? இது numerator, செகண்ட் பார்ட். சோ 2 out of 5. 2 out of 5 parts. டோட்டலா 5 இருக்கு. அதுல 2 parts completed. சோ செகண்ட் பார்ட் கிட்ட உங்களோட நம்பர் இருக்குன்னா -2/5. ஓகேவா? சோ அடுத்தது பார்க்கலாம் மேடமா. சோ இங்க பாருங்க -4, -3. இப்படி பாரு. -3 and -4. அப்ப 0ல இருந்து தான் எப்போதுமே உங்களுக்கு கணக்கு சாமி. சோ 0ல இருந்து பாரு, -1 இங்க 1, -2 இங்க 1, -3. சோ 3 பார்ட்ஸ் கம்ப்ளீட்டட். எத்தனைடா? 3 ஹோல் இங்க கம்ப்ளீட் ஆயிடுச்சு. இது ஒரு கம்ப்ளீட் நம்பர், இது ஒரு கம்ப்ளீட், இது ஒரு கம்ப்ளீட்டட். கரெக்டா? சோ இந்த 3 நம்பர் கம்ப்ளீட் ஆயிடுச்சு. அதனாலதான் எங்க ஸ்டார்ட் பண்றாங்க? -3ல அவங்க ஸ்டார்ட் பண்றாங்க. அப்ப எழுதுறப்ப -3க்கும் -4க்கும் நடுவுல இருக்கிறதுனால என்ன ரேஷனல் நம்பர் இது? மைனஸ், நெகட்டிவ் ரேஷனல் நம்பர். சோ அடுத்தது என்ன பண்ணணும்? எந்த ஹோல் கிட்ட ஸ்டார்ட் பண்ணிருக்கீங்க? 3. இங்க 0ன்றதுனால உங்களுக்கு எந்த ப்ராப்ளமும் இல்ல. பட் இங்க 3 அப்படின்றப்ப non-zero integer இருந்தா you have to mention that. If it is a non-zero integer அப்படின்னா you have to mention that. சரியாடா? 0க்கும் 1க்கு நடுவுலயோ இல்ல 0க்கும் -1க்கு நடுவுலயோ லை ஆச்சுன்னா ஒன்னும் பிரச்சனை இல்லை. என்னன்னா numerator is less than the denominator. அது வந்து ஒரு ப்ராப்பர் fraction. ஓகேவா? ரேஷனல் நம்பர் எப்படி இருக்கும்? numerator will be less than the denominator. ப்ராப்பர் fraction இருக்கும். இப்படி வந்து 0 and 1க்கு நடுவுலயோ இல்ல 0 and -1க்கு நடுவுலயோ இல்லாம வேற எங்கேயாவது லை ஆச்சுன்னா, if it is a non-zero integer, அந்த இதுக்குள்ள லை ஆச்சு அப்படின்னா எவ்வளவு ஹோல் கம்ப்ளீட் ஆயிருக்குதுன்னு பாருங்க. 0ல இருந்து அதே மாதிரி டிராவல் பண்ணிச்சாலும் -4 எழுதிராத. 0ல இருந்து கணக்கிடு. 1, 2, 3. 3 parts, 3 total whole completed. So -3 எழுதிடு. அதுக்கப்புறம் இப்ப பாரு. 1, 2, 3. எவ்வளவு பார்ட்ஸ் ஸ்ப்ளிட் பண்ணிருக்காங்க? 3 பார்ட்ஸ் ஸ்ப்ளிட் பண்ணிருக்காங்க. உங்களுடைய யூசுவல் ப்ரொசீஜர். சரியாமா? நான் என்ன சொல்றேன்னு யூசுவல் ப்ரொசீஜர் ஃபாலோ பண்ணி இப்ப 3 பார்ட்ஸ் இருக்கீங்க. சோ 3 பார்ட்ஸ் அப்படின்னா டோட்டலா 3 பார்ட்ஸ் இருக்கு. அதுல இவங்க எந்த நம்பரை மார்க் பண்றாங்க தங்கம்? பாரு, 1, 2 செகண்ட் பார்ட் கிட்ட. அப்ப 2/3. சோ -3, 2/3 அப்படின்றது நம்மளுடைய மிக்சட் fraction. பட் அவங்க கேட்டிருக்கிறது என்னது? ஃபைண்ட் த ரேஷனல் நம்பர்ஸ். ரேஷனல் நம்பர்ஸ் எந்த ஃபார்ம்ல இருக்கணும்? a/b ஃபார்மட்ல இருக்கணும். கரெக்டா? சோ அப்ப இத கன்வெர்ட் பண்ணிக்கோ. எப்படி கன்வெர்ட் பண்ணலாம்? மிக்சட் fraction to improper. இந்த சிம்பிள் ஞாபகம் வச்சுக்க சொன்னா, இந்த ரெண்டு நம்பரையும் மல்டிப்ளை பண்ணுவ. மல்டிப்ளை பண்ணிட்டு இதோட ஆட் பண்ணணும். சோ மைனஸ் அப்படின்றத எழுதிடுமா மறந்துடாத. நெகட்டிவ் ரேஷனல் நம்பர். அடுத்தது என்னது? 3 3s are 9. 9 plus 2, 11. So 11/3. Okay? -11/3 is the rational number that is pointed out here. Okay? -11/3. எப்படி பண்றோம் புரியுதா? 0, 1, 2, 3. -1, -2, -3. So -3 இங்க எழுதிக்கோ. அதுக்கப்புறம் இந்த ஸ்பிளிட் அப் எவ்வளவு இருக்கு? டோட்டலா 3 இருக்கு. அவுட் ஆஃப் தட் இங்க செகண்ட் பார்ட் 2/3. So -3, 2/3. அதுவும் இந்த ஃபார்ம்ல எழுதக்கூடாது. a/b ஃபார்ம்ல இருக்கணும்ன்றதுனால you convert that into an improper fraction. இங்க பாரு, numerator is greater than the denominator. அதனாலதான் நமக்கு இந்த இடத்துல லை ஆயிருக்கு. If the numerator is less than the denominator, உங்களுக்கு எங்க லை ஆகும்? 0 and -1 or 0 and 1 குள்ள லை ஆகும். சரியாடாமா? சோ அடுத்தது பார்க்கலாமா? இங்க பாரு, again 0வை எடுத்துக்கோ. 0ல இருந்து எவ்வளவு ஹோல் கம்ப்ளீட் ஆயிருக்கு பாரு? 0 to 1. அதாவது 1 ஹோல் கம்ப்ளீட் ஆயிருக்கு. எங்க உங்களுடைய ஸ்பிளிட் அப் நடந்திருக்கு? 1 and 2க்கு நடுவுல நடந்திருக்கு. 1 and 2. அப்ப 0ல இருந்து நியரர் எது? 1 தான் இருக்கு. அப்ப 1ன்றதை எழுதிக்கோ. என்னமா? 1 அப்படின்றதை எழுதிக்கோங்க. அடுத்தது how many? இது வந்து ஹோல். இது வந்து என்னடா? மிக்சட் ஃபிராக்ஷன்ல இருக்கக்கூடிய அந்த ஹோல் நம்பர். அடுத்தது பாரு, 1, 2, 3,
4. How many parts split up have been made? 4 parts. Total 4 parts இருக்குது. Out of that 1, 2, 3. Third part தான் அவங்க point out பண்ணிருக்காங்க. So 3/4. 1, 3/4. 1 அப்படின்றது இந்த completed part. கரெக்டா? 0ல இருந்து எவ்வளவு? 1. Okay, 1 whole completed. அப்புறம் 1க்கு 2க்கு நடுவுல எவ்வளவு divisions இருக்குது? 4 divisions. அதுல third division point out பண்ணிருக்காங்க. So 1, 3/4. A by B formula எழுதணும்னா என்னது? 1 4s are 4. 4 plus 3. இங்க multiplication அடுத்தது addition. 1 4s are 4. 4 plus 3 is 7. So 7/4. என்ன தங்கம்? 7/4. சரியாமா? So 7/4 பாரு, numerator is greater than the denominator. அதனால இது வந்து நமக்கு எப்படி இருக்கும்? Mixed fraction conversion பண்ணிட்டு அதுக்கப்புறம் தான் நீங்க இந்த A by B ஃபார்முக்கு கொண்டு வருவீங்க. So positive. அதே மாதிரி இங்க symbol எதுவும் போடாத காரணம் it is positive. On the positive side. 0 ஓட right sideல இருந்தா அது positive rational number. 0 ஓட left sideல இருந்தா அது negative rational number. புரியுதாமா? So இங்க இது 7/4. இது என்னடா? -2/5 and இது என்னமா? -11/3. எழுதிக்கலாமா? So first என்னது? -11/3. எப்படி கிடைச்சிருக்கு first உங்களுக்கு இதுக்கு முன்னாடி format? -3 2/3 கிடைச்சிருக்கும். ஓகே, இது ரூட்னு நினைச்சுக்காத மயிலு. இது உங்களோட அண்டர்ஸ்டாண்டிங்காக எப்படி மல்டிப்ளை அண்ட் பிளஸ் பண்ணணும்ன்றதுக்காக பண்ணுது. So -3 2/3 கிடைக்கும். உங்களுக்கு இங்க -11/3ன்றது ஃபைனலா ரேஷனல் நம்பர் ஃபார்மேட்ல எடுத்து எழுதுறீங்க. செகண்ட் ஒன் ஈஸி. -2/5 டைரக்டாவே உங்களுக்கு ரேஷனல் நம்பர் ஃபார்மேட்ல தான் வரும். ஏன்? 0 and -1க்கு நடுவுல லை ஆகுது. தேர்ட் சப்டிவிஷன் என்னது? 1 3/4னு மிக்சட் ஃபிராக்ஷன்ல கிடைக்கும். ஏன்னா 1 and 2ன்னு சொல்லி நான் ஜீரோ இன்டீஜருக்கு நடுவுல லை ஆகுது. கரெக்டா? சோ அப்ப 1 3/4னு வரும். அதை நீங்க 7/4னு ரேஷனல் நம்பர் ஃபார்மேட்டுக்கு கன்வெர்ட் பண்ணுவீங்க. சரியாமா? So these are the required answers. சிம்பிளா முடிஞ்சிருச்சுல? இந்த சம் எந்த ஒர்க் அவுட்டுமே இல்லல நமக்கு. சரிடா பாப்பு பாருடா. எக்ஸசைஸ் 1.1 fourth sum. The points S, Y, N, C, R, A, T, I, and O on the number line. So ஒரு பாயிண்ட் மார்க் பண்ணிட்டு அந்த பாயிண்ட்க்கு அவங்க நேம் பண்ணிருக்காங்க. அதுதான் அவங்க இங்க கொடுத்திருக்காங்க ஆல்பபெட்ஸ். கரெக்டா? Are such that Cn equals Ny equals Ys. இது என்னடா புதுசா கன்ஃபியூசிங்கா கொடுத்திருக்காங்க அப்படின்னு பார்க்காதீங்க தங்கம். ஒன்னும் இல்ல. Cn அப்படின்னா இந்த டிவிஷன். கரெக்டா? இந்த பார்ட் equals Ny equals Ny. Then equals Ys equals Ys. So மூணு equal parts இங்க split பண்ணிருக்காங்கன்றது அவங்க சொல்ல வர கான்செப்ட். சரியாடா? equal parts split பண்ணிருக்காங்க. And RA equals AT equals TI equals IO. சரி பாரு, RA AT TI IO இவ்வளவு பார்ட்ஸ் அவங்க ஸ்ப்ளிட் பண்ணிருக்காங்க. சோ இங்க எவ்வளவு பார்ட்ஸ் இருக்கு? 3 பார்ட்ஸ் இருக்கு. -1 and -2 எவ்வளவு பார்ட்ஸ் ஸ்ப்ளிட் பண்ணிருக்காங்க? 3 பார்ட்ஸ். And 2 and 3க்கு நடுவுல எவ்வளவு பார்ட்ஸ் ஸ்ப்ளிட் பண்ணிருக்காங்க? 4 பார்ட்ஸ். 1 2 3 4. சரியாமா? Find the rational numbers represented by the letters Y, N, A, T and I. ஏன் Y, N, A, T, I மட்டும் கேட்டிருக்காங்க? அதுல ஏதாவது டவுட் இருக்குதா? பாரு, Y, N, A, T, I. ரிமைனிங் லெட்டர்ஸ் ஏன் விட்டாங்க? நிறைய பாயிண்ட்ஸ் இருக்குதுல அப்படின்னா எஸ்ஸும் சியும் எதுக்கு நேராடா இருக்கு? -1க்கு நேரா, இது -2க்கு நேரா, and இது straight to 2 and O இங்க straight to 3. அப்ப இந்த ரேஷனல் நம்பர்ஸ்ல அவங்க ஃபைண்ட் அவுட் பண்ண சொல்லாமே நீங்க எழுதிடலாம். என்னது? S வந்து -2/1 ரேஷனல் நம்பர்ன்றதால I am writing in the A by B format. by 1 சொல்லி நியூமரேட்டர்ல denominatorல 1 போட்டு எழுதுறேன். and C என்னது? -1. அப்ப -1/1. then R என்னது? 2க்கு ஸ்ட்ரைட்டா இருக்கு. அப்ப 2/1. O என்னது? 3/1. கரெக்டாடா? சோ இந்த நம்பர்ஸ் நம்ம மார்க் பண்ணணும்ன்ற அவசியம் இல்ல. அவங்க கேட்டிருக்கிறது ரிமைனிங் இந்த பார்ட் டிவிஷன்ஸ் இருக்கு பாத்தீங்களா? அது மட்டும் தான். சோ ஃபர்ஸ்ட் என்ன பண்ணலாம்? Y. ஃபர்ஸ்ட் என்னடா? Y. Y எந்த ரெண்டு நம்பர்ஸ்க்கு நடுவுல லை ஆகுது அப்படின்னா -1 and -2. So first of all, Y அப்படின்றது உங்களுக்கு ஒரு நெகட்டிவ் ரேஷனல் நம்பர் because it lies on the negative side, left side of 0. கரெக்டாடா? 0 ஓட left sideல லை ஆகுது. அப்ப நெகட்டிவ் ரேஷனல் நம்பர். so மைனஸ் மறக்காம எழுதிக்கும். and how many whole parts are completedனா பாருங்க, 0ல இருந்து எவ்வளவு பார்ட்ஸ் கம்ப்ளீட் ஆயிருக்கு? -1க்கு அப்புறம் டிவிஷன் ஸ்டார்ட் ஆயிருக்கு. -1க்கும் -2க்கும் நடுவுல தான் டிவிஷன் ஸ்டார்ட் ஆயிருக்கு. so -1 அப்படின்றது completed parts. கரெக்டா தங்கம்? so -1 எந்த பார்ட்ல இருக்குது பாருங்க, இங்க பாருங்க, 1 2 செகண்ட் டிவிஷன். இது எத்தனாவது டிவிஷன் தங்கம்? 1
2. அப்ப second அப்படின்னா 2 out of total divisions இங்க எத்தனை நம்ம பார்த்துட்டோம் 3 divisions இல்லனா நீங்க பாரு 1 2 3 3 divisions இருக்கு SY YN NC. So total out of 3 divisions எத்தனாவது division இங்க complete ஆயிருக்கு 1 2. So second division y ங்கிறது எதுக்கு நேரா இருக்குது second division. So minus 1 அப்படின்றது இந்த whole number. அடுத்தது 2/3 அப்படின்றது இந்த path split up இருக்கு பாத்தீங்களா அதை represent பண்றது. இப்போ இது இப்படியா நம்ம represent பண்ணணும் a/b formல இருக்கணும் கரெக்டா rational numberனா and b should not be equal to 0. So என்ன பண்ணுவீங்க இங்க ரெண்டையும் multiply பண்ணுவீங்க கரெக்டாமா minus 1 minus எழுதிக்கோ வேணா 1 into 3 is 3 3 plus 2 equals 5 அப்ப minus 5/3 y கண்டுபிடிச்சாச்சா n என்னது அப்புறம் so n பாருங்க n எங்கதான் இருக்கு minus 1 க்கு minus 2 க்கு நடுவுல so what is the whole part that you should write whole number minus 1 ஓகேவா whole number சொல்ல முடியாது like completed ஒரு முழுமையான நம்பர் ஓகேவா so இப்ப இங்க integer இந்த complete integer எழுதிட்டு அடுத்தது என்னது இந்த part split up போறீங்க n எங்க இருக்குதுன்னு பாருங்க first part ஓட completionல இருக்கு கரெக்டாமா n எங்க இருக்கு first part or first split up இந்த லைனை நீங்க கணக்கு வச்சுக்கலாம் so அப்போ 1 out of total எத்தனை divisions 3 divisions so minus 1 1/3 இப்போ இது a/b formனா improper fraction கன்வெர்ட் பண்ண போறீங்க minus எழுதிக்கோ மறக்காம 1 into 3 is 3 3 plus 1 is 4 so minus 4/3 சரியாமா புரிஞ்சுதாடா என்னன்ட்டு so அடுத்தது பாரு என்ன கண்டுபிடிக்கணும் ரைட் சைடு இருக்கக்கூடிய நம்பர்ஸ்ல இது எல்லாமே பாசிட்டிவ் ரேஷனல் நம்பர்ஸ் கரெக்டா because it lies to the right side of 0 a t and I so a கண்டுபிடிக்கலாமாமா a பாரு ஃபர்ஸ்ட் இங்க டோட்டல் டிவிஷன்ஸ் எத்தனைன்றத பாத்துக்கோங்க இங்கே எழுதி இருக்காங்க 1 2 3 4 டிவிஷன்ஸ் டோட்டலா அப்ப அவுட் ஆஃப் 4 டிவிஷன்ஸ் ஏன்றது எங்க இருக்கு ஃபர்ஸ்ட் டிவிஷன் a வந்து ஃபர்ஸ்ட் டிவிஷன் சோ இது என்னது 1/4 ஏன்றது என்ன தங்க எழுதலாம் 1/4 அடுத்தது t ன்றது என்னது 2/4 I அப்படின்றது என்னது 3/4 o அப்படின்றது என்னது எக்ஸாக்ட்டா இங்க 3 க்கு ஸ்ட்ரைட்டா இருக்க கூடியது ஓகேவாடா சோ 1/4 2/4 3/4 இதுதான் இதனுடைய ஆக்சுவல் வேல்யூவா கிடையாது எதை நம்ம மிஸ் பண்றோம் இப்ப வேல்யூ தப்பாகாம இருக்கிறதுக்கு நம்ம என்ன பண்ணோம் எந்த ரெண்டு நம்பர்ஸ்க்கு நடுவுல ஆகுது 2 and 3 சோ அப்ப ஆல்ரெடி உங்களுக்கு இங்க எவ்வளவு நம்பர்ஸ் கம்ப்ளீட் ஆயிடுச்சு 0 to 1 ஒரு ஹோல் கம்ப்ளீட்டா ஒரு பார்ட் இருக்கு and இங்க ஒரு கம்ப்ளீட்டட் பார்ட் இருக்கு 1 2 2 கிட்ட தான் ஸ்டார்ட் ஆகுது அப்ப இது எல்லாமே நீங்க எப்படி எழுத போறீங்க 2 1/4 2 2/4 2 3/4 புரியுதாடா இந்த டிவிஷன் நீங்க என்னன்னு சொல்லலாம் out of 4 divisions this first division so 1/4 out of 4 parts இது second part completion so say 2/4 out of 4 இது third அதனால 3/4 ஆனா 2 and 3 க்கு நடுவுல லை ஆகுறப்ப it lies between the integers 2 and 3 அப்ப 2 parts is already completed அப்ப அதையும் நீங்க ரெப்ரசன்ட் பண்ணனும்ல so a என்னன்னு எழுதலாம் 2 1/4 b t என்னன்னு எழுத போறோம் 2 2/4 and I என்னன்னு எழுத போறோம் 2 3/4 இந்த whole completed thing நீங்க எழுத மறந்துடாதீங்கம்மா சரியா so இப்ப mixed fraction இருக்கு what we have to do we have to convert it into improper fraction so multiply this whole number and this denominator அப்ப 2 into 4 is 8 8 plus 1 9 9/4 சரியாமா 2 4s are 8 8 plus 2 10 10/4 2 4s are 8 8 plus 3 11 11/4 சரியா so அடுத்த நம்பர்ன்றது பாருங்க 9/4 10/4 11/4 ஓகே சோ இது 12/4 ன்றது கரெக்ட்டா டாலி ஆகுதான்னு பாருங்க இங்க o கிட்ட அப்ப என்ன நம்பர் வரும் ATI o கிட்ட என்ன வரும் 12/4 நம்மளோட அசம்ப்ஷன் படி 9 க்கு அப்புறம் 10 10 க்கு அப்புறம் 11 அப்ப o என்ன வரும் 12/4 12/4 ஓட வேல்யூ என்னது 3 சோ எக்ஸாக்ட்டா இங்க 3 தானே இருக்குது அப்ப நம்ம எழுதி இருக்கிற நம்பர்ஸ் கரெக்ட்டா ரேஷனல் நம்பர்ஸ் எழுதி இருக்கிறது கரெக்ட்டா இங்கேயும் பாருங்கம்மா -4/3 எழுதுறீங்க n கிட்ட -4/3 கரெக்ட்டா தங்கம் சோ அடுத்தது என்னது இது -5/3 y சோ s என்ன எழுதுவீங்க -6/3 ன்னு எழுதுவீங்க கரெக்ட்டா இல்லையா -4/3 -5/3 -6/3 s சோ -6/3 is nothing but -2 சிம்பிளிஃபை பண்ணி பாரு -2 தான் கிடைக்கும் -2 தான் இங்க இருக்கக்கூடிய நம்பர் சோ நம்ம கண்டுபிடிச்சிருக்கிற நம்பர் கரெக்ட் தான் சோ -4/3 ன்றது n இது -5/3 இது ரைட் சைடுல இருக்கிறதெல்லாம் பாசிட்டிவ் ரேஷனல் நம்பர் சோ 2 1/4 2 2/4 2 3/4 மிக்சர்ல எழுதாம ரேஷனல் நம்பர் ஃபார்மட்ல எழுதுறீங்க பாருங்க இங்க எல்லாமே b நியூமரேட்டர் is not equal to 0
எவ்வளோ டிவிஷன்ஸா ஸ்பிளிட் அப் பண்ணிருக்காங்களோ டோட்டல் டிவிஷன்ஸ் அது உங்களுடைய டினாமினேட்டர்ல வரும் 4 பாரு. இங்க எத்தனை டிவிஷன்ஸ் 3 டிவிஷன்ஸ், அதனால 3 வருது டினாமினேட்டர்ல. சரியாமா? சோ நமக்கு 0 வரல, அந்த கண்டிஷனும் சாட்டிஸ்ஃபை. அண்ட் கோ பிரைமா இருக்குமான்னு பார்க்கணும். பட் இந்த நம்ம ஸ்டாண்டர்ட் ஃபார்ம்ல எழுத போதில்ல, அதனால நம்ம இருக்கிற டிவிஷன்ஸ் அப்படியே ரெப்ரசென்ட் பண்ணா போதும். சரியாடா? சோ 9/4, 10/4, 11/4 இந்த நம்பர்ஸ், the numbers that lie between 2 and 3 இதெல்லாமே. இது என்னது? the numbers that lie between -2 and -1. சோ அவங்க கொடுத்திருக்கிற ஆல்பபெட்ஸோட நம்பர்ஸை நம்ம கண்டுபிடிச்சிட்டோம். ஓகேவாமா? சோ திஸ் இஸ் த ஆன்சர். ஈஸியா தானடா இருக்கு. சோ பாருங்க, வேற ஏதாவது டிவிஷன்ஸ்னா கூட நீங்க ஸ்பிளிட் பண்ணி பாருங்க. சோ இப்ப 3க்கும் 4க்கும் நடுவுல இருக்கக்கூடிய ஒரு ஆல்பபெட்ஸ் நீங்களே ஒரு இப்ப பாரு, நான் 3 டிவிஷன்ஸ் ஸ்பிளிட் பண்ணிருக்கேன். இதுக்கு வந்து நான் L அப்படின்னு நேம் பண்றேன், இதுக்கு M அப்படின்னு நேம் பண்றேன். அப்படின்னா இங்க நீங்க ஸ்டார்ட் பண்றப்ப என்ன பண்ணும்? 3 and a fraction, 3 and a fraction அப்படிதான் எழுதணும். ஏன்னா 3ல தான் ஸ்டார்ட் ஆகுது நம்பர் டிவிஷன்ஸ். இப்போ என்னது? அவுட் ஆஃப் 3 டிவிஷன்ஸ் இது ஃபர்ஸ்ட் ஒன். அப்ப 3 1/3. அடுத்தது 3, இது செகண்ட் டிவிஷன். அப்ப 3 2/3. அண்ட் இதனுடைய இம்ப்ராப்பர் ஃபிராக்ஷன் கன்வர்ஷன் 3 3s are 9, 9 + 1 10, so 10/3. அடுத்தது 11/3. இதெல்லாம் வந்து இந்த ரெண்டு நம்பரை ரெப்ரசென்ட் பண்ணுது. இது மாதிரி நீங்களும் ரேண்டமா ட்ரை பண்ணி பாருங்க தங்க எக்ஸாம்பிள். சரியா? क्वेश्चन கொடுத்தா இதை மட்டும் பண்றதோட இல்லாம நீங்களும் क्वेश्चन கொடுக்க ட்ரை பண்ணுங்க. ஃபர்ஸ்ட் இதே மாதிரி ஒரு क्वेश्चन ஃபார்ம் பண்ணி அண்ட் நீங்க அதுக்கு ஆன்சர் கண்டுபிடிங்க. சரியாமா? தேங்க்யூடா. பாப்பு பாருடா. எக்ஸசைஸ் 1.1 fifth sum. Draw a number line and represent the following rational numbers on it. So previous sums என்ன பார்த்திருப்பீங்க? They would have given a number line and they would have marked some point. அது என்ன rational number அப்படின்றத you have to find out. Correct இல்லையா? So now they have given the rational number and asked you to represent it on the number line. So basic rule என்ன? ஒரு rational number கொடுத்திருக்காங்க அப்படின்னா you have to check whether it is positive or negative to determine whether to mark it on the right side of 0 or left side of 0. Correct இல்லையாடா? So right side அப்படின்னா positive, left side அப்படின்னா negative. கரெக்டா தங்கம்? So next பாருங்க, numerator is less than the denominator, numerator is greater than the denominator. இந்த ரெண்டு condition baseல என்னது? If the numerator is less than the denominator, it is a proper fraction. As per fractions topic நீங்க அது என்னன்னு சொல்லுவீங்க? Proper fractions அப்படின்வீங்க. their decimal values or the values அப்படின்றது எந்த ரெண்டு நம்பருக்குள்ள லை ஆகும் அப்படின்னா 0 and 1. என்னடாமா? These numbers, if the numerator is less than the denominator, then that particular rational number, அந்த rational number நீங்க decimal value convert பண்ணாலும் சரி, அந்த value எப்படி லை ஆகும்? They lie between 0 and 1. சரியாமா? So numerator is greater than the denominator அப்படின்னா எங்க வேணாலும் லை ஆகலாம். Greater than 1. என்னடா தங்கம்? Greater than 1. சரியா? இத ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க. சோ இப்போ நம்ம அந்த கண்டிஷன்ஸ் கிரைட்டீரியால தான் இத பார்க்க போறோம். Draw a number line அப்படின்றப்போ first subdivision, second 4 subdivisionமே பாருங்க, numerator is greater than the denominator. சரியாமா? மேம் இந்த மைனஸ் அப்படின்னு வந்தா அது சின்ன நம்பர் தானே அப்படின்னு நீங்க சொல்லலாம். ஓகேவா? கரெக்டா இல்லையா? -8 அப்படின்னா -8 is a smaller number when compared to 3. இதுல அதனால தான் நான் சொன்னேன் first symbols செப்பரேட்டா பாத்துருங்க தங்கம். சரியா? See the symbol separately and numerator denominator comparison second condition. அப்படி வச்சுக்கோங்க. இப்போ இது positive rational number. This is a positive rational number. இது என்ன கண்ணா? Negative rational number because either the numerator or the denominator ஏதாவது ஒரு இதுக்கு மட்டும் negative symbol இருந்துச்சுன்னா it is a negative rational number. So இப்போ இந்த negative symbol தனியா consider பண்ணி இந்த நம்பரா பார்க்கறப்போ what is this number? 8/3. புரியுதாடா? minus symbol தனியா பாத்துருங்க. minus symbol denotes that you should mark the number on the left side of 0. So அதை தவிர பாத்தீங்கன்னா 8/3. 8 is greater than 3. So numerator is greater than இங்கேயோ. இங்க என்னது? again it is a positive rational number. ஏன் இத பாசிட்டிவ்னு சொல்றேன்? both numerator and denominator has the same sign, so it is a positive rational number. same sign இருந்தா ரெண்டும் cancel ஆயிடும். அப்ப இது positive ஆயிடும். So positive na on the right side of 0. இது என்னது? negative. Either numerator or denominator. ஏதாவது ஒரு இதுக்கு negative symbol இருந்துச்சுன்னா it is a negative rational number. So positive, negative, positive, negative. ஒன்னு right sideல, ஒன்னு left sideல, ஒன்னு right sideல, ஒன்னு left sideல அப்படின்ற மாதிரி வரும். கரெக்டாடா? And இன்னொன்னு என்னது? இந்த 15 அப்படின்றது greater தான். இப்போ minus symbol தனியா பாத்தீங்கன்னா இந்த நம்பர் என்னது? 15/4.
ஓகேவா? So 15 is greater than 4. அப்ப numerator is greater than the denominator. அப்ப நீங்க பார்க்க போற values எல்லாமே எப்படி இந்த rational numbersல மார்க் பண்ண போறது எல்லாமே greater than 1. இந்த சைடு எப்படி 1 தாண்டி நீங்க வந்து மார்க் பண்ணுவீங்க. நெகட்டிவ் சைடுல இங்கே 1 தாண்டி மார்க் பண்ணும். 0 and 1 or 0 and -1 குள்ள நம்ம values லை ஆகாது. அது டெஃபினட்டா தெரிஞ்சிரும். கரெக்ட்டா? சோ இப்ப பாருங்க 9/4. 9/4 அப்படின்னா you should convert this into a mixed fraction in order to find the integers range எந்த ரெண்டு நம்பருக்குள்ள இது லை ஆகுதுன்றதுக்கு. 9 எத்தனை டைம்ஸ் போகும் 4ல 2 டைம்ஸ் போகும். கரெக்ட்டா தங்கம்? 4 2s are 8. அப்ப 8 அப்படின்னா 9 minus 8 என்னது ரிமைண்டர் இன்னும் 1. கரெக்ட்டா? ரிமைண்டர் is 1 because 2 டைம்ஸ்க்கு 8 போய்டும். அப்ப ரிமைண்டர் 1 1/4. ஓகேவா? 2 1/4. எப்படி by 4? 4 ஆல தான் நீங்க டிவைட் பண்றீங்க இங்க இருக்கிற நம்பரை. So 4 is your denominator definitely. 2 whole and 1 is remainder. 1 part out of 4. ஓகேவா? So இப்ப என்ன பண்ணலாம்? இப்படி தெரியாதவங்க என்ன பண்ணிக்கோங்க தங்கம்? 9 divided by 4. 4 2s are 8. Remainder 1. So 2 quotient அப்படின்றது உங்களோட whole completed parts. இந்த remainder எப்படி பண்ணுவீங்க? fraction எழுதணும். 1/4 அப்படின்னு எழுதணும். ஓகேவாமா? So இப்ப நம்பர் லைன் பாருடா இங்க பேஸ் பண்ணிட்டேன். இப்ப நமக்கு எந்த வேல்யூக்குள்ள லை ஆகுன்றத டிட்டர்மைன் பண்ணிக்கலாம். This is a positive rational number. So positive. அப்ப நான் ஓரளவு 0 நான் இங்க இருந்து ஸ்டார்ட் பண்ணிக்கிறேமா 0 1. Okay. Then 2ன்ற நம்பர் இங்க இருக்குது. அப்ப this number will come in between 2 and 3. 2 ஓட சக்சசிவ் நம்பர் என்ன 3. அப்ப 2க்கும் 3க்கும் நடுவுல 2 whole parts completed. அது இல்லாம ஒரு 1/4ன்ற ஒரு fraction இருக்கு. So 2 தாண்டி அந்த 1/4 நம்ம மார்க் பண்ணுவோம். So 2 1/4ன்றது இந்த ரேஞ்சுக்குள்ள மார்க் பண்ணிரணும். அப்ப 2 நான் இங்க மார்க் பண்றேன் தங்கம். 3 மட்டும் நான் கொஞ்சம் ஸ்பேஸ் தள்ளி மார்க் பண்றேன் because அந்த divisions clear-ஆ தெரியணும்ன்றதுக்காக. And number line should always be extended on both sides because the numbers are uncountable. இந்த சைடு எக்ஸ்டெண்ட் ஆயிட்டு போயிட்டே இருக்கும். இந்த சைடு எக்ஸ்டெண்ட் ஆயிட்டு போயிட்டு இருக்கும். இந்த சைடு நெகட்டிவ்ன்றதை டினோட் பண்றதுக்கு வேணா ஒரு நம்பர் எழுதிக்கோங்க. ஓகேவாமா? இப்ப நமக்கு தேவையான நம்பர்ஸ் எழுதிட்டோம் அப்படின்னா ஓகே ஸ்டாப்டு. இப்ப என்ன பண்ணலாம்? நம்ம டிவிஷனுக்கு போயிடலாம். So 2 1/4 அப்படின்றதுல 2ன்றது இந்த இடம். So இத நீங்க வெச்சுக்கோங்க. இந்த நம்பருக்கும் அடுத்த நம்பருக்கும் நடுவுல தான் நம்ம அந்த parts division பண்ண போறோம். So how many parts you should divide? 4 parts are there in total. So 1 2 3 4. Fourth part அந்த அடுத்த நம்பர் ஆயிடணும். புரியுதாடா? 1 2 3 4. ஓகேவா? அடுத்தது இப்ப என்னது? இதுல எந்த நம்பர் நீங்க டினோட் பண்ணும்? ஃபர்ஸ்ட் பார்ட். என்ன நம்பருக்கு நியூமரேட்டர்? ஃபர்ஸ்ட். அப்ப இந்த பார்ட் தான் நமக்கு என்னதுடா? 2 1/4 which will be equal to 9/4 என்ற rational number. So ஓகேவா? இது வந்து என்னடா தங்கம்? 9/4. அடுத்தது என்ன நம்பரா இருக்கும்? நீங்களே கெஸ் பண்ணுங்க பார்க்கலாம். 10/4 this one and this one is 11/4 and this one will be 12/4. அப்ப 12/4 அப்படின்றது என்னது? உங்களுக்கு சிம்பிளிஃபை பண்ணா 3ன்ற நம்பர் வந்துரும். So நீங்க மார்க் பண்ணிருக்கிற டிவிஷன் கரெக்ட். ஓகேவா தங்க? புரியுதா? So டோட்டலா 4 divisions. அதுல ஃபர்ஸ்ட் டிவிஷன் 1/4 அப்படின்னா 1 out of 4. So first part out of 4 parts. So 1/4 and 2ன்ற ஹோல் நம்பருக்கு தான் நம்ம 2 and 3 ரேஞ்சுக்குள்ள நம்ம மார்க் பண்ணிருக்கோம். So மார்க் பண்ணிட்டீங்களா? This is the answer. சரியாடா? புரிஞ்சுதாடா? அடுத்த சம் போயிரலாமா? So second subdivision minus தனியா போட்டுக்கோ 8/3. ஓகேவா? again minus symbol எழுதிக்கோ. இப்ப 8/3 மிக்ஸடா கன்வெர்ட் பண்ணா 8 3 டேபிள் எத்தனை டைம்ஸ் போகும்? 2 டைம்ஸ் போகும். how much? 6. அப்ப 8 minus 6 அப்படின்னா 2 ரிமைண்டர். அந்த ரிமைண்டரை நியூமரேட்டர் எழுதுவ. டோட்டல் நம்பர் ஆஃப் டிவிஷன்ஸ் எந்த டிவைஸரோ அதை டினாமினேட்டர்ல எழுதுவீங்க. So minus of 2 2/3. சரியாடா? மைனஸ் அப்படின்றப்ப உங்களுக்கு எந்த இதுல லை ஆகும்? நெகட்டிவ் சைடு ஆஃப் 0. சரியாமா? தங்கம் இந்த டிவிஷன் பண்ண முடியாதவங்க என்ன பண்ணணும்னு சொல்லியிருக்கேன்? 8 divided by 3. 3 2s are 6. So 2 times complete ஹோலா போயிடுது. So 2 எழுதிக்கோ. And ரிமைண்டர் என்ன? 2. So 2/3. ரிமைண்டர் எழுதுறப்ப 2 out of 3 அப்படின்ற மாதிரி எழுதணும். ஓகேவா? 2/3. So இப்ப என்ன பண்ணலாம்? நம்பர் லைன் பேஸ் பண்ணிக்கலாமா? நம்பர் லைன் அப்படின்னா ரெண்டு சைடும் எக்ஸ்டெண்ட் பண்ணிருக்கணும். So and இப்ப நெகட்டிவ் சைடுல மார்க் பண்ண போறதுனால 0 -1 இப்படி மார்க் பண்றோம். ஓகே? பாசிட்டிவ் சைட ரெப்ரசென்ட் பண்றதுக்கு சும்மா ஒரு நம்பர் மட்டும் எழுதிக்கோங்க. இப்ப எந்த நம்பர்ஸ்க்கு நடுவுல இருக்கணும் தங்கம்? -2 and அடுத்த நம்பர் இதனுடைய என்னது? -3. லெஃப்ட் சைடு அப்படியே போயிட்டே இருக்கணும். So on the left side அப்படின்றப்ப towards left -2 and -3. சரியா? அப்ப -2 இங்க
and -3 நான் கொஞ்சம் தள்ளி எழுதிக்கிறேன். ஓகேவா? அந்த டிவிஷன்ஸ் செப்பரேட் பண்ணி காமிக்கிறதுக்காக. So now how many divisions here? 3 divisions. ஓகேவாமா? So 1 2 third division அந்த நம்பர் அந்த நெக்ஸ்ட் நம்பர். ஓகேவா? இங்க டோட்டல் டிவிஷன்ஸ் எத்தனை இருக்கும்? ஃபர்ஸ்ட் செகண்ட் டோட்டல் தேர்ட்ன்றதுனால அந்த நீங்க அடுத்த நம்பர் போறீங்க பாத்தீங்களா, அது தேர்ட் டிவிஷன் ஆயிடும். சோ -2ல இருந்து ஸ்டார்ட் பண்றீங்க. -2க்கு அப்புறம் ஸ்டார்ட் பண்ணணும். இது வந்து ஹோல் பார்ட். ஓகே, கம்ப்ளீட் ஆயிடுச்சு இது. சோ இப்போ 1 2னா 2/3 செகண்ட் பார்ட். எந்த லைன்டா? செகண்ட் லைன். 2 out of 3. அப்ப ஃபர்ஸ்ட் பார்ட் செகண்ட் பார்ட் முடியற இடத்துல. சோ இந்த நம்பர் தான் உங்களுக்கு என்ன தங்கும்? -2 2/3 or -8/3. ஓகேவா? This point is -8/3. இதுதான் அந்த ரேஷனல் நம்பர். ஓகேவாமா? சோ அடுத்த சப்டிவிஷன் போலாமாடா? வாட் இஸ் த நம்பர்? -17/-5. அப்ப தேர்ட் -17/-5. இதுல என்ன ஆயிடும்? It will become a positive rational number. So 17/5. Both has the same sign. So it is a positive rational number. எத்தனை டைம்ஸ் போகும்? 3 டைம்ஸ் போகும். ரிமைண்டர் 2. 5 3s are 15. அப்ப ரிமைண்டர் 2 out of 5 divisions. இதை இப்படியும் பண்ணலாம். 17 divided by 5. 5 3s are 15. So ரிமைண்டர் 2. இந்த 3ன்றது இந்த மிக்சட் ஃபிராக்ஷன்ல இருக்கக்கூடிய ஹோல் பார்ட். இந்த ரிமைண்டர் 2ன்றது எப்படி எழுதுவீங்க? ஃபிராக்ஷனல் பார்ட்ல எழுதணும். 2/5 அப்படின்னு எழுதணும். ஓகேவாடா? சோ இப்ப நம்பர் லைன் பாத்துக்கலாமா? நம்பர் லைன் extended on both sides. பாசிட்டிவ் ரேஷனல் நம்பர். சோ 0 நான் இங்க எழுதுறேன். அண்ட் -1 நெகட்டிவ் சைடை ரெப்ரசென்ட் பண்றதுக்கு சும்மா ஒரு நம்பர் எழுதிக்கிறேன். 1. இது எந்த நம்பர் ரேஞ்சுக்குள்ள? 3 and 3 தாண்டி. ஓகேவா? சோ அப்ப 3 and 4 எந்த நம்பர்ஸ்க்கு நடுவுல நீங்க மார்க் பண்ணும்? 3 and 3 ஓட சக்சஸிவ். அதை தாண்டி போற நம்பர் என்ன? 4. சோ 3 and 4. பட் 2 3 4 and 5. ஓகேவாமா? சோ இப்போ என்ன பண்ணலாம்? இங்க அதே -4 இன்னொரு நம்பர் எக்ஸ்ட்ரா எழுதிக்கிறேன். ஓகே, 3 and 4. இப்போ என்னன்னா 3 and 4க்கு நடுவுல எவ்வளவு டிவிஷன்ஸ் இருக்கணும்ன்றதை எதை டிட்டர்மைன் பண்ணும்? The denominator determines. ஓகேவா? denominator 5. அப்ப 1 2 3 4 5th டிவிஷன் என்னவா இருக்கணும்? அடுத்த நம்பர் அந்த 4ன்றது. ஓகேவா? சோ இப்ப பாருங்க 3 2/5. அப்ப 3ல ஸ்டார்ட் பண்ணிருக்கீங்க. 2/5க்கு 5 டிவிஷன் ஸ்ப்ளிட் பண்ணிட்டீங்க. 2 மார்க் பண்ணும். சோ 1 2. So this point. ஓகேவாமா? இதுதான் நம்மளுடைய 3 2/5ன்ற நம்பர், which will be equal to 17/5. செக் பண்ணிக்கலாமா? இது 18/5 19/5. இந்த நம்பர் 20/5. 20/5 அப்படின்றது என்னது தங்கம்? 4 தான். ஓகே, சோ கரெக்டா தான் நம்ம மார்க் பண்ணிருக்கோம். ஓகேவாமா? சோ 5 டிவிஷன்ஸ், அதுல செகண்ட் பார்ட். சோ நெக்ஸ்ட் நம்பர் போலாமா? வாட் இஸ் யுவர் நெக்ஸ்ட் நம்பர்? 15/-4. ஓகே, சோ அதை எழுதலாம். 15/-4னா என்ன பண்ணணும்? 15/-4ல மைனஸ் ஃபர்ஸ்ட் எடுத்து எழுதிக்கோ. தென் 15/4 அப்படின்றது தனியா ஒரு நம்பரா எழுது. 15/4 அப்படின்றது 4ல எத்தனை டைம்ஸ் போகும்? 3 டைம்ஸ் போகும். 12. அதுவும் 15 - 12 is 3. சோ 3 3/4. என்ன தங்கம்? 3 3/4. இது எப்படி பார்க்கலாம்? 15 divided by 4. 4 3s are 12. அப்ப 3 whole parts. ஓகேவா? இது ரிமைண்டர் எப்படி எழுதுவோம்? இந்த 15 - 12 3ன்ற ரிமைண்டர் எப்படி எழுதுவோம்? 3/4 ஃபிராக்ஷனல் பார்ட்ல எழுதணும். மிக்சட் நம்பர்ல இது ஹோல் பார்ட், இது ஃபிராக்ஷனல் பார்ட். ஓகேவாமா? சோ இப்போ எந்த ரெண்டு நம்பர்ஸ்க்கு நடுவுல லை ஆகும்? this whole part will decide. 3 and 3 தாண்டி போகணும். அப்ப மைனஸ் மறந்துட்டோம் பாரு. மைனஸ் எழுதணும் தங்கம். மைனஸ் மறந்துடாது. it is a negative rational number. so -3 and -3 தாண்டி இந்த சைடு என்ன போகும்? -4. -3 and -4க்கு நடுவுல லை ஆகணும். So extended number line. ஓகேவா? சோ இதுல 0 நெகட்டிவ் சைடுல நம்மளோட ஆபரேஷன் நடக்குது. சோ பாசிட்டிவ் சைடு ரெப்ரசென்ட் பண்றதுக்கு ஜஸ்ட் ஒரு நம்பர். எந்த நம்பர்டா ஹோல் பார்ட்ல இருக்கு? -3. அப்ப -3 and அதனுடைய நெக்ஸ்ட் நம்பர். அப்ப -1 மார்க் பண்ணிக்கோ. -2 then -3. எப்போதும் -4 எழுதிடுவோமா? இந்த டைம் நான் எழுதாம செய்யறேன் பாரு. -3ன்றது ஃபிக்ஸ்டு. அடுத்த நம்பர் இந்த சைடா இப்படியே போயிட்டே இருக்கணும். லெஃப்ட் சைடு அப்படின்றப்ப டுவர்ட்ஸ் லெஃப்ட் நீங்க டிராவல் பண்ணணும். அது தெரியும் உங்களுக்கு. இப்ப டிவிஷன்ஸ் மார்க் பண்ணலாம். How many divisions? The denominator will be the divisions because total number of divisions. Divisor. So 4 divisions are 1 2 3 4. ஆனா என்ன பண்ணணும்? ஒரு ட்விஸ்ட். இந்த 4th division அந்த நெக்ஸ்ட் நம்பர்.
இந்த fourth division என்னடா அந்த next number, so -4. இப்ப புரியுதா? -3 க்கு அப்புறம் ஏன் -4 எடுக்கிறோம்? towards left travel பண்ணும் நெகட்டிவ் ரேஷனல் நம்பர்ஸ்னா. so on 1 2 3 4 அப்படின்றப்ப இந்த fourth division அந்த next நம்பரா இருக்கும். ஓகேவாடா? so இதான் -2 எடுத்துறக்கூடாது. -3 னோனே -2 கிட்ட எடுத்துறாதீங்க. -3 -4 பிளஸ்ஸா இருந்தா 3 4 அப்படி போகும். so இப்ப இதுல எத்தனாவது டிவிஷன் அவுட் ஆஃப் 4? third division. so இதுதான் நம்மளுடைய third division. 1 2 3 இது fourth. so third divisionல தான் நம்ம மார்க் பண்ணோம். what is the number? -3 3/4 which is also 15 by -4 -15/4. ஓகேவா? இது 15/4 னா இது என்ன நம்பர்? 16/4. அப்ப 16/4 னா கேன்சல் பண்ணீங்கன்னா 4 கிடைச்சிருதா? so கரெக்ட்டா நம்ம எடுத்துக்கிற வேல்யூ இது -15/4. so you marked all the rational numbers. புரிஞ்சுதாடா? ஈஸியா இருக்கா? நீட்டா செஞ்சிடலாம் சாமி. ரொம்ப ஈஸி. மிக்சட் ஃபிராக்ஷனா கன்வெர்ட் பண்ணிட்டு அந்த ஹோல் பார்ட்டை வச்சு நீங்க என்ன பண்ணிடுவீங்க? யூ வில் டிசைட் த இன்டீஜர்ஸ் ரேஞ்ச், எந்த ரெண்டு இன்டீஜருக்கு நடுவுல வரும்ன்றது. அண்ட் ஃபிராக்ஷனல் பார்ட்டை மார்க் பண்ணிடுவீங்க. ஃபிராக்ஷனல்ல டினாமினேட்டர் denotes the total number of divisions. நியூமரேட்டர் அப்படின்றது which division, எத்தனாவது டிவிஷனை நீங்க மார்க் பண்ணுன்றதை டிட்டர்மைன் பண்ணும். தட்ஸ் so பாப்பு பாருங்கடா. எக்ஸசைஸ் 1.1 நெக்ஸ்ட் சம், சிக்ஸ்த் சம். Write the decimal form of the following rational numbers. So இதனுடைய decimal form கண்டுபிடிக்க சொல்றாங்க. கரெக்டாமா? so இப்ப என்ன பண்ணலாம்? first subdivision we have to find the decimal expansion, in the sense we have to divide the numerator by the denominator. கரெக்டா? so given என்ன? 1/11. 1 is numerator and 11 is your denominator. அப்ப divide 1/11. so 1 நம்ம 11 ஆல divide பண்றோம் அப்படின்னா நமக்கு என்ன ஆன்சர் கிடைக்கும் பார்க்கலாமா? 1 வந்து 11 டேபிள்ல போகுமா? போகாது. அப்ப this is the place where decimal comes in. so point இப்ப 0. கரெக்டா எடுத்தாங்க. so point எழுதுனதுக்கு அப்புறம் 0 எழுதியாச்சு. இப்போ இந்த 10 அப்படின்றது மட்டும் 11ல போயிடுமா? 10 is also lesser than 11. அப்போ இதுவும் போகாது. அப்ப again இந்த டெசிமல் நம்ம வச்ச டெசிமல்க்கே நம்ம 0 திருப்பி பக்கத்துல ஆட் பண்ணிக்கலாமா? இல்லடா. டெசிமல் நீங்க பிளேஸ் பண்ணிட்டீங்க அப்படின்னா ஒரு 0 நீங்க இங்க எழுதுறதுக்கு allowed. so இன்னொரு 0 வேணும்ன்றப்ப நீங்க என்ன பண்ணணும்? 0 அப்படின்றத நீங்க இங்க எழுதிக்கணும். கரெக்டாடா? so 0 நீங்க எழுதிட்டீங்கன்னா இங்க நீங்க அந்த 0வை ஆட் பண்றதுக்கு you are allowed. permission granted னு வெச்சுக்கோ. so இப்போ என்னது? 11 9s are 99. ஏன்னா 100 11 டேபிள் ரொம்ப ஈஸி. எல்லாமே எப்படி வரும்? 11 22 33 44. அப்ப 11 9s are 99 எழுதிக்கலாமா? ரிமைண்டர் 1. so as usual decimal வச்சதுக்கு நம்ம என்ன பண்ணலாம்? ஒரு 0 allowed. but இன்னொரு 0 இங்கே எழுதணும்ன்றப்ப நம்ம என்ன பண்ணணும்? we have to write 0 in the quotient. இங்க 0 எழுதிட்டு இங்க 0 ஆட் பண்ணிக்கலாம். ஓகேவா? 1 0 is allowed because the decimal point has been kept. ஆனா இன்னொரு 0க்கு நம்ம என்ன பண்ணணும் தங்கம்? இங்க எழுதிட்டு தான் எழுதணும். the same procedure. 9 இங்க என்னடா? 99. again reminder 1. அப்ப இதே procedure தான் வரும்ன்றது உங்களுக்கு இங்க அண்டர்ஸ்டாண்ட் ஆகுதாடா? ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டெப் 100 ன்னு ஆரம்பிக்கிறோம். ரிமைண்டர் 1 கிடைக்குது. அப்ப நீங்க என்ன பண்றீங்க? ரெண்டு 0 ஆட் பண்ணி 99 எடுக்கிறீங்க. again ரிமைண்டர் 1 தான் கிடைக்கு. அப்ப இந்த ஸ்டெப்லயே என்ன பண்ணுவீங்க? ரெண்டு 0 ஆட் பண்ணி 99 எடுக்கிற மாதிரி தான் இருக்கும். அப்ப this decimal will repeat. கரெக்டா? இது போயிட்டே தான் இருக்கும். சேஞ்ச் இருக்காது. அப்ப நம்ம இங்க என்ன எழுதலாம்? 0 பாயிண்ட். இந்த பாயிண்ட்டுக்கு முன்னாடி 0 எழுதுறது கன்ஃபியூஷன் இல்லாம இருக்கிறதுக்காக. so பாயிண்ட் இப்ப என்ன நம்பர் இருக்கு? 09 09 and dot 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 எழுதிடலாம். ஓகேவா? இப்ப இது ரேஷனல் நம்பர் மேம். இது என்ன? நாட் போயிட்டே இருக்குது. டெர்மினேட்டிங் தான் படிச்சோம்னா இதுவும் படிச்சிருக்கிறோமே. நான் டெர்மினேட்டிங். ஓகேவா? பட் என்னது? ரெக்கரிங், which means repeating. கரெக்டாடா? இப்ப பாரு இந்த 09 09 09ன்றத உங்களுக்கு என்ன ஆயிட்டு போகும்? ரிப்பீட் ஆயிட்டே போகும். வேற எதுவும் புது டெசிமல் புது பேட்டர்ன் வராது. சோ இந்த பேட்டர்ன் ரிப்பீட் ஆயிட்டே இருக்குனால நான் டெர்மினேட்டிங்கா இருந்தாலும் since it is recurring it is a rational number. நம்ம கொடுத்திருக்கிற ரேஷனல் நம்பருக்கு நம்ம டெசிமல் எக்ஸ்பான்ஷன் கண்டுபிடிச்சிட்டோம். கரெக்டாடா? சோ இப்ப அடுத்தது போலாமாமா? சோ செகண்ட் ஒன் பாருங்க. 13/4. That numerator should be divided by the denominator in order to find the decimal. So 13 is the numerator. This should be divided by the denominator 4. எத்தனை டைம்ஸ் போகும்? 4 1s are 4, 4 2s are 8, 4 3s are 12. 12ன்றது 13 விட சின்ன நம்பர். 4 4s are 16 அப்படின்னா இதை விட பெரிய நம்பர். So 4 3s are 12. ஓகேவாமா? ரிமைண்டர் 1. இதோட ஸ்டாப் பண்ணிடலாமா? ரிமைண்டர் கிடைச்சா we have to find the decimal expansion. அப்ப ஸ்டாப் பண்ணக்கூடாது. பாயிண்ட் இங்க 0. டெசிமலுக்கு ஒரு 0 allowed. 4 2s are 8. ரிமைண்டர் 2. இங்க வச்ச டெசிமலுக்கு நமக்கு ஒரு 0 allowed. so 4 5s are 20.
ரிமைண்டர் 0. இதுக்கு மேல நமக்கு பண்றதுக்கு எதுவும் இல்ல because remainder has become 0. So what is the decimal expansion here? 13/4 equals 3.25. இங்க நம்பர் இருந்ததுனால நம்ம 0 போட வேண்டிய அவசியம் இல்ல. So 3.25. புரிஞ்சுதா கண்ணா என்னன்ட்டு? So அடுத்தது போலாமாடா? தேர்ட் -18/7. என்ன கொடுத்திருக்காங்க தங்கம்? -18/7. So இதுல மைனஸ் அப்படின்றப்ப இந்த மைனஸ ஆன்சர்ல எழுதிக்கலாமா? So மைனஸ் இப்போதைக்கு அப்படியே வச்சுக்கோங்க. So 7 ஆல டிவைட் பண்ண போறீங்க. ஓகே. So 7 ஆல டிவைட் பண்றப்ப 18. Okay. 18 is the numerator. So you are dividing 18/7. So what is the first number? 7 2s are 14. 7 3s are 21. So அதை விட அதிகமா போயிடு. அப்ப 2s are தான் choose பண்றோம். What is the balance? 4. ஓகேவா? பாயிண்ட் 4 வந்து போகாது 7ல. So பாயிண்ட் வச்சு 0 எழுதிக்கிறோம். 7 1s are 7 டேபிள் எழுதிக்கோ. 7 டேபிள் எழுதிக்கோங்கடா. தெரியாது மோஸ்ட் 7 டேபிள் நிறைய பேருக்கு தெரியும். பட் நான் இங்க பாருங்க ரெஃபரன்ஸ்க்கு இருந்தாலும் சில பேருக்கு தெரியல, டக்குன்னு சொல்ல தெரியலன்றவங்களுக்கு நான் இங்க பேஸ்ட் பண்ணிருக்கேன். பட் தெரிஞ்சுக்கோ 7 டேபிள் பை ஹார்ட்டடா தெரிஞ்சிருக்கணும். சோ இப்போ என்னது 40 அப்படின்னா என்னது? 40 விட சின்ன நம்பர் என்னது? 35. எத்தனை டைம்ஸ் போகுது? 5 டைம்ஸ். சோ 7 5s are 35. ரிமைண்டர் என்னமா? 5. சோ அகைன் என்னது? இந்த டெசிமலுக்கு ஒரு 0. ஆல்ரெடி நம்ம வச்சிருந்த டெசிமலுக்கு ஒரு 0 அலௌட். 50 விட சின்ன நம்பர் என்னது? 49. அப்ப 7 7s are 49. ரிமைண்டர் என்ன கண்ணா? 1. இன்னும் பெரிய டிவிஷனா போயிட்டே இருக்கும் போல. சோ இங்க 1. அடுத்தது என்னது? இந்த வச்ச டெசிமலுக்கு ஒரு 0 அலௌட். கரெக்டா? சோ 7 1s are 7. ரிமைண்டர் 3. ஒரு 0 அலௌட். சோ 7 4s are 28. ரிமைண்டர் 2. அகைன் ஒரு 0 நம்ம எழுதலாம். 7 2s are 14. ரிமைண்டர் 6. ஏன் இதை நான் செஞ்சுட்டே இருக்கேன்? டிஃப்ரெண்ட் டெசிமல்ஸ் நமக்கு வந்துட்டே இருக்குது. கரெக்டாடா? சோ அப்ப இங்க அகைன் ஒரு 0 ஆட் பண்ணலாமா நம்ம? அடுத்தது 7 9s are 63. அப்ப 7 8s are 56 எடுக்கலாம். ரிமைண்டர் 4. இதோட நான் ஸ்டாப் பண்றேன். ஏன் அப்படின்னா ஃபர்ஸ்ட் இங்க பாருங்க நமக்கு ரிமைண்டர் 4 வந்திருக்குதா? சோ 4 வந்துச்சு அப்படின்னா நம்ம என்ன பண்ணோம்? 0 ஆட் பண்ணி 35. அகைன் 5 ரிமைண்டர் வருது. 0 ஆட் பண்ணி 49 வருது. சோ இங்க 4ன்ற இந்த ரிமைண்டர் ரிப்பீட் ஆயிடுச்சு. சோ இந்த ஸ்டெப் இங்க ரிப்பீட் ஆயிடுச்சுன்ற பட்சத்துல இதுக்கப்புறம் என்னது உங்களுக்கு? the same decimal numbers will be repeated. இந்த 571428 அப்படின்றதே தான் திருப்பி ரிப்பீட் ஆகும். வேணும்னா செக் பண்ணி பாருங்க. இன்னும் ஒரு நம்பர் செக் பண்ணலாமா? 7 5s are 35. இங்க 0 வந்து ஆல்ரெடி வச்ச டெசிமலுக்கு 0 எழுதலாம். 7 5s are 35. ரிமைண்டர் என்னமா? 5. பாரு இங்க அடுத்த ஸ்டெப்ல 5 தானே வந்திருக்கு. கரெக்டா இல்லையா? இங்க நமக்கு 5 தானே வந்திருக்கு. அப்போ 5714. இந்த 571428 அப்படின்றது இந்த செட் அப்படியே ரிப்பீட் ஆகும். கரெக்டா இல்லையா? இந்த செட் அப்படியே ரிப்பீட் ஆகும். சோ அகைன் நமக்கு இங்க என்ன ஆன்சர்? 2.57142857 எக்ஸெட்ரா எழுதிக்கலாம். பாயிண்டிங்க. This is non-terminating and recurring. எப்படி non-terminating and recurring னு சொல்றோம்? Because a particular set of digits in the 6 digits என்ன ஆகும்? அப்படியே ரிப்பீட் ஆகுது. கரெக்டா? எப்படி நம்ம அதை டிட்டர்மைன் பண்ணோம்? இந்த இடத்துல ரிமைண்டர் 4 னு வந்துச்சு. இங்கேயும் எனக்கு ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டெப்லயே ரிமைண்டர் 4 தான் வந்திருக்கு. சோ இந்த ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டெப்ல இருந்து இந்த செட் ஆஃப் ஸ்டெப்ஸ் வந்து என்ன ஆகும்? அப்படியே இந்த சீக்வன்ஸ் ரிப்பீட் ஆகும். செக் பண்றதுக்கு ஒண்ணு பண்ணி பார்த்தோம். உங்களுக்கு டைம் இருந்துச்சுன்னா இன்னும் 2 கூட வீட்ல செஞ்சு பாருங்க. ஓகேவாடா? எக்ஸாம்ல நீங்க இந்த இதோட ஸ்டாப் பண்ணிட்டு டாட் எழுதிக்கலாம். பட் நீங்க ட்ரை பண்ணி பாருங்க. இதே செட் தான் நமக்கு ரிப்பீட் ஆகும். since the ரிமைண்டர் செட் அப்படியே பாரு இங்க 5. இதுல 0 ஆட் பண்ணினா 49 எழுதுவோம். அந்த 1 ரெபெட்டிஷன் அப்படியே வரும். சரியாமா? புரிஞ்சுதாடா? இப்ப ஆன்சர்ல மைனஸ் எழுத மறக்காத. because it is a negative rational number. so your decimal expansion also will be negative. சரியா? அப்பதான் வேல்யூ மாறாது. நெக்ஸ்ட் என்ன நம்பர்னு பாருமா? 1 2/5. என்ன தங்கம்? 1 2/5. சோ இத நம்ம அப்படியே வட எடுக்க போறோம். இத வந்து improper fraction rational number formatக்கு கன்வர்ட் பண்ணும். சோ 1 into 5 5 5 plus 2 7. 7 will be the numerator. What is the denominator? திருப்பி புது calculation ஏதாவது பண்ணுமா? இங்க என்ன denominator அதே தான் உங்களோட denominator இங்கயும். சரியாமா? So 7/5 is the number that should be found out for a decimal expansion. So 5 table ஆல இப்ப நம்ம 7 divide பண்ணனும். So divided அப்படினா 5 1s are 5. Remainder 2. இங்க என்னடா? 0.0. ஒரு டெசிமலுக்கு நீங்க ஒரு 0 ஆட் பண்ணிக்கலாம். 5 4s are 20. ரிமைண்டர் 0. சோ உங்களோட டெசிமல் எக்ஸ்பான்ஷன் என்ன தங்கம்? இங்க சிம்பிள் ஈஸியா வந்துருச்சு நமக்கு இந்த சம். ஓகேவா? என்னது? 1.4. அவ்வளவுதான்டா. டெர்மினேட்டிங் டெசிமல். இது டெர்மினேட்டிங், இதுவும் டெர்மினேட்டிங். இது நான் டெர்மினேட்டிங் ரெக்கரிங், இது நான் டெர்மினேட்டிங் ரெக்கரிங். இது வந்து அவசரப்பட்டது தங்கம். இது ஒரு செட் ஆஃப் 6 டிஜிட்ஸ் போனதுக்கு அப்புறம் தான் நமக்கு ரிப்பீட் ஆகுது. சோ ஓரளவு ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணுங்க. ஓகேவா?
So next one பாருங்க minus 3 1 by 2 என்னமா இருக்கு minus 3 just a sec okay minus 3 1 by 2 okay so இப்ப minus மறக்காம எழுதிக்கோ then you convert this into the rational form 3 2s are 6 6 plus 1 7 so 7 by 2 ஓகேவா minus 7 by 2 இதுவும் நீங்க என்ன பண்ணலாம் சிம்பிளா முடிச்சிடலாம் you should divide 7 by 2 எத்தனை டைம்ஸ் போகும் 2 3s are 6 remainder 1 பாயிண்ட் வச்சீங்கன்னா ஒரு 0 allowed 2 5s are 10 remainder 0 so what is your answer 3.5 ஆனா 3.5 மட்டுமா இல்ல மைனஸ் இந்த மைனஸ் மறக்காம எழுது so minus 3.5 சரியாடாமா so minus எங்கயாவது क्वेश्चनல இருக்கான்னு திருப்பி செக் பண்ணிட்டு ஏதாவது நெகட்டிவ் ரேஷனல் நம்பர்ஸ் இருந்தா அதோட ஆன்சர் டெசிமல் எக்ஸ்பான்ஷனும் it should be negative அது மட்டும் பாத்துக்கோ சரியாமா so இந்த sums ஏதாவது உங்களுக்கு டிவிஷன் கஷ்டமா இருக்குன்னா டேபிள்ஸ் வந்து அந்த சைடுல எழுதிட்டு நீங்க செய்யுங்க so that you don't make any careless mistakes ஓகேவாடா புரிஞ்சுதா simple thank you so பாப்பு பாருடா next sum 7th sum exercise 1.1 list any 5 rational numbers between the given rational numbers so உங்களுக்கு ஒரு set of rational numbers கொடுத்திருக்காங்க in between them you have to find 5 rational numbers for each thing ஓகேவா so இப்போ இங்க என்னதுன்னா minus 2 and 0 இருக்குது first subdivision பார்த்தாங்க minus 2 and 0 first write it in this rational number form rational number ஓட form என்ன a by b where b should not be equal to 0 கரெக்டா இல்லையா so minus 2 by 1 any rational number இப்படி whole number கொடுத்திருந்தாங்க integer கொடுத்திருந்தாங்கன்னா what will be your denominator 1 will be your denominator because any number divided by 1 will be the same number சரியா அதனுடைய வேல்யூ உங்களுக்கு மாறாது and 0 by 1 இப்போ இத பார்த்த உடனே உங்களுக்கு என்ன தோணும் 0 minus 1 minus 2 அப்போ ஒரு ரேஷனல் நம்பர் தானே இதுக்கு நடுவுல இருக்கு எங்க 5 ரேஷனல் நம்பர்ஸ் கண்டுபிடிக்கிறது அப்படின்னா இதே மாதிரி இந்த அதிகமா கண்டுபிடிக்கணும் 5 ரேஷனல் நம்பர்ஸ் 6 ரேஷனல் நம்பர்ஸ் 10 அப்படின்றப்ப you can choose equivalent rational numbers method சரியாடா instead of choosing a method of averages நீங்க என்னென்ன மெத்தட் சூஸ் பண்ணலாம் equivalent rational numbers method சரியாமா சோ இப்போ என்ன பண்ணலாம் 5 rational numbers அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க சோ நம்ம ஜெனரலா இத என்ன பண்ணலாம் ஃபர்ஸ்ட் ஒன்னுக்கு 10 அப்படின்ற மல்டிப்ளையரை நான் சூஸ் பண்றேன் என்ன தங்கம் I am choosing the multiplier 10 to find the equivalent fractions of the given number இதனுடைய equivalent fraction 10 ஆல மல்டிப்ளை பண்றப்ப என்ன கிடைக்கும் minus 2 by 1 multiplied by 10 in numerator and denominator multiply பண்றீங்க equivalent fraction கண்டுபிடிக்கிறீங்கன்னா என்ன அர்த்தம் both numerator and denominator should be multiplied by the same multiplier that you choose ஓகேவா இது வந்து non zero integer இருக்கணும் the number that you are choosing for as multiplier should be a non zero integer zero choose பண்ணக்கூடாது ஓகேவாமா because zero choose பண்ணீங்கன்னா இங்க 0 ன்னு ஆயிடும் அந்த நம்பர் so இப்போ இதனுடைய equivalent fraction என்ன minus 2 into 10 is equal to minus 20 by 10 ஓகேவா இதனுடைய equivalent fraction minus 20 by 10 and இதனுடைய equivalent fraction என்ன 0 by 1 into 10 by 10 அப்படின்னா any number into 0 is 0 again 0 by 1 தான் இந்த இடத்துல சரியாடா so இப்போ மேம் 0 by 1 வருதே சாரி 0 by 10 0 by 1 கிடையாது கீழே denominator என்னது 1 by 1 into 10 so it is equal to 10 இப்போ என்னதுன்னா minus 20 by 10 க்கு 0 க்கு நடுவுல எழுதிட முடியுமா உங்களால டைரக்டா எழுத முடியும்னா நீங்களே எழுதிருங்க ஓகேவாமா இல்லனா நம்பர் லைன் வரைஞ்சுக்கோ சோ 0 ல இருந்து minus 20 க்கு டிராவல் ஆகணும்னா என்னென்ன நம்பர்ஸ் இருக்கும் minus 1 minus 2 minus 3 minus 4 minus 5 and it goes on till minus 19 அப்புறம் minus 20 by 10 வந்துரும் சோ எல்லாத்துலயும் by 10 ஒன்னு போட்டுக்கோடா சரியாடா so by 10 by 10 by 10 நான் எப்படி பண்றேன்னு கண்டுபிடிக்கிறேன்னு புரியுதா 0 by 10 and minus 20 by 10 இதுதான் இப்ப நம்மளுடைய ரேஞ்ச் நம்ம இதனுடைய ஈக்குவலன்ட் ஃபிராக்ஷன்ஸ் கண்டுபிடிச்சிட்டோம் கண்டுபிடிச்சதுக்கு அப்புறம் இப்ப இந்த ஈக்குவலன்ட் ஃபிராக்ஷன்ஸ் வச்சுதான் நம்ம சம்ம ப்ரொசீட் பண்றோம் ஓகேவாடா நம்ம given questionல இருந்து இந்த ரெண்டு நம்பர்ஸ்க்குள்ள இருக்கிற நம்பர் நீங்களே எழுதிடுவீங்க 0ன்றதுனால 0 ஓட லெஃப்ட் சைடு டுவர்ட்ஸ் minus 20 டிராவல் பண்றப்ப என்னென்ன நம்பர்ஸ் இருக்கும் minus 1 minus 2 minus 3 minus 4 minus 5 minus 6 minus 7 minus 8 அதே மாதிரி minus 19 minus 20 போய் முடியும் இந்த by 10 மறக்காம எழுது சரியாடா சோ இப்போ இந்த ஃபர்ஸ்ட் 5 ரேஷனல் நம்பரையும் நம்ம செலக்ட் பண்ணிக்கலாமா these are particular rational numbers in between என்னது 0 by 10 and minus 19 by 20 இல்ல உங்களுக்கு வேற எந்த நம்பர் தோணுதோ எழுதலாம் இந்த நம்பர்ஸ்க்குள்ள ஓகேவா சோ இப்போ 0 by 10 அப்படின்றது nothing but 0வே தான் minus 20 by 10 அப்படின்றது nothing but minus 2 தான் சரியா minus 20 by 10ல என்ன ஆகும் 0 0 கேன்சல் ஆச்சு அப்படின்னா
2 by minus 2 by 1 ன்னு வரும். So nothing but minus 2 தான், இந்த நம்பரே தான். சரியாடா? அதனால இந்த ரெண்டு நம்பர்ஸ் எக்ஸ்க்ளூட் பண்ணிருங்க. in between நம்பர்ஸ் தான் சூஸ் பண்ணும். எழுதலாமா? minus 1 by 10, minus 2 by 10, minus 3 by 10, minus 4, minus 5. ஓகே, நான் ஃபர்ஸ்ட் நியூமரேட்டர் எழுதிக்கிறேன். minus 7, minus 8, minus 9, minus 10, minus 11, minus 12, minus 13, minus 14, minus 15, minus 16, minus 17, minus 18, minus 19, minus 20 எடுக்க கூடாது. ஓகே, எல்லாத்துக்கும் ஒரு by 10 எழுதிக்கோ சாமி. by 10 அப்படின்றது டினாமினேட்டர். இந்த ரெண்டு நம்பர்ஸ்க்கு நடுவுல இவ்ளோ ரேஷனல் நம்பர்ஸ் இருக்குது. கரெக்டாடா? சோ இந்த ரேஷனல் நம்பர்ஸ் எல்லாமே வந்து நீங்க இதுல இருந்து any 5 you can choose. பாரு, இந்த -1 அப்படின்ற ஒரு நம்பர் இது ரெண்டுத்துக்கு நடுவுல வரும். ஸ்டார்டிங்ல சொன்னோம்ல, எந்த வேல்யூன்னு பாருங்க. இந்த வேல்யூ என்னது? -1. So that is also a rational number in between these two numbers. கரெக்டா? So இந்த காம்பினேஷன்ஸ்ல நீங்க எதை வேணாலும் சூஸ் பண்ணலாம். any 5 you can choose. இப்போ நான் என்ன பண்ணிடுறேன்? இந்த first 5 சூஸ் பண்ணி எழுதிடுறேன். this is the answer ன்னு சொல்லி நான் எழுதிடுறேன். ஓகேவாமா? புரிஞ்சுதாடா? அடுத்த சம் போலாமா? so what is your second sum? -1 by 2 and 3 by 5. so இதுலயும் உங்களோட ஸ்டெப் என்னடா? அதே மாதிரி 10 ஆல ஜெனரலா மல்டிப்ளை பண்றதா? இல்ல. First thing is to make your denominator same. First thing is to make your denominator same. So இங்க 2 இருக்கு, இங்க 5 இருக்கு. What is LCM of 2 and 5? 10. ஏன் 10 ன்னு டைரக்டா சொல்றேன்? Product of these numbers, because these two numbers are co-prime. What do you mean by co-prime? இந்த ரெண்டு நம்பருக்கு common factors பாத்தீங்கன்னா 1 மட்டும்தான். 2 ஓட factors என்னன்னா 1, 2. 5 ஓட factors என்ன? 1, 5. because they are prime numbers. 2 factors தான் இருக்குமே. common factors பாரு 1 மட்டும்தான். so if they are said to be co-prime, which means if they have only 1 as their common factor, you can just multiply these two numbers in order to find your LCM. சரியாமா? so இப்போ இதுதான் உங்களுடைய common denominator. so you have to make the denominators as 10. -1 by 2 க்கு பண்ணலாமாடா? so what is the number that you should multiply with 2 in order to make 10? 5. 5 ஆல மேலையும் கீழையும் மல்டிப்ளை பண்றீங்க. so -5 by 10. this is the equivalent fraction. and இதுக்கு எழுதலாமா? 3 by 5 க்கு 5 எந்த நம்பரால மல்டிப்ளை பண்றப்ப 10 ஆகும்? 2 ஆல மல்டிப்ளை பண்றப்ப. so 3 2s are 6, 5 2s are 10. so now what is the number? -5 by 10 and 6 by 10. ஓகேவா? so இது வந்துடா நீங்க ஃபிராக்ஷனா நம்பர் லைன்ல எழுதணும்ன்ற அவசியம் கூட இல்ல. நம்பர் லைன் ரஃபா வரைஞ்சுக்கோங்க. ஓகேவாமா? வரைஞ்சிட்டு -5 இருக்கு. okay, when you travel towards right, ஏன்னா இங்க பாசிட்டிவ் நம்பர் இருக்கு. so towards right. -5, -4, -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6. இத மட்டும் எழுது ஃபர்ஸ்ட். அதுக்கப்புறம் இந்த by 10 எழுதிக்கலாம் எல்லாத்துலயும். சரியாமா? so இத எழுதிட்டீங்க அப்படின்னாலே உங்களுக்கு அண்டர்ஸ்டாண்ட் ஆயிடும் என்ன நியூமரேட்டர் வரும்ன்றது. ஓகேவா? so இப்படி எழுதிட்டீங்கன்னா நம்பர் லைன் எழுதுறது ஈஸி. so இப்ப இதுல எதை நம்ம எக்ஸ்க்ளூட் பண்ணிரணும்ன்றத ஃபர்ஸ்ட் சொல்லு தங்கம். -5 by 10 and 6 by 10 should be excluded. ஏன் அப்படின்னா these numbers are nothing but the same fraction that is given in the question. so அதை நம்ம இன்க்ளூட் பண்ணக்கூடாது. so any 5 rational numbers from this combo, நீங்க இதுல இருந்து என்ன 5 rational numbers choose பண்றீங்களோ அதை எழுதிக்கோங்க. நான் என்ன பண்றேன்? as usual first 5 எழுதுறேன். so -4 by 10, -3 by 10, -2 by 10, -1 by 10, 0 by 10 is nothing but 0 தான். அந்த ரேஷனல் நம்பரும் நீங்க சூஸ் பண்ணலாம். இல்ல எனக்கு அது டவுட்டா இருக்குன்னு சப்போஸ் ஏதாவது எக்ஸாம்ல ஒரு டக்குன்னு இதாயிடும் அப்படின்னா +1 by 10 கூட எடுத்து எழுதலாம். 0 by 10 இதுக்கு நடுவுல இருக்க ரேஷனல் நம்பர் தான். 0 is also a rational number that lies between these two numbers. அதனால கன்ஃபியூஸ் ஆகாத, டவுட் படாதடா. இதுவும் நீங்க எழுதலாம். சரியாமா? so -5 by 10 க்கும் 6 by 10 க்கும் நடுவுல இந்த நம்பர் தான் லை ஆகுது. -5 by 10 is nothing but the given question -1 by 2. 6 by 10 is also nothing but the given question 3 by 5. அதனால பயப்படாத. அந்த ரேஷனல் நம்பர் தான் உங்களுக்கு இப்படி இருக்குது. சரியாடா? புரிஞ்சுதா? அடுத்ததுக்கு போலாமா? ஈக்குவலன்ட் ரேஷனல் நம்பர்ஸ் மெத்தட்ல நம்ம கண்டுபிடிச்சிட்டு இருக்கோம். 1 by 4 and 7 by 20. என்ன கொடுத்திருக்காங்க தங்கம்? 1 by 4 and 7 by 20. so எழுதிக்கலாமா? so what is your first step? your first step is to make your denominators common. அப்ப 4 and 20 ஓட LCM என்னன்னு பார்க்கலாமாமா? 20. எப்படி சொல்றேன்? LCM of இதுல என்ன மேம்? இது கோப்ரைமே கிடையாதே. 4 and 20 பாத்தீங்கன்னா ஒரே இதுல வரும்ல. so பாரு, 4 வந்து ஒரு டேபிளோட ஃபர்ஸ்ட் மல்டிபிள். கரெக்டாடா? 20 அப்படின்றது அதே டேபிள்ல வரக்கூடிய ஒரு ஹையர் ஆர்டர் மல்டிபிள்.
So 4 அப்படின்றது first multiple. இந்த நம்பர் அதே டேபிள்ல வரக்கூடிய higher multiple அப்படின்றப்ப this higher multiple will be your LCM. அப்படி கன்க்ளூட் பண்ணிக்கோங்க. இல்ல மேம் எனக்கு இந்த வேலையே வேண்டாம்னா நீங்க என்ன பண்ணுங்க, சிம்பிள் 4, 20 LCM எடு. 2 2s are 4, 2 10s are 2 1s are 5s are அடுத்தது 5 1s are 1s are கரெக்டாடா. So 2 2s are 4, 4 5s are என்னதுங்க 20. The same number you will get. Okay வாமா, புரிஞ்சுதாடா? So இப்போ என்ன பண்ணலாம், 1/4 மட்டும் நம்ம கன்வெர்ட் பண்ணோம்னா போதும் equivalent fraction க்கு. ஏன் 7/20 ல 20 is already the denominator. So இது நீங்க கன்வெர்ட் பண்ணணும்ன்ற அவசியம் இல்ல, because the common denominator that you have chosen LCM is 20 only. So இந்த fraction மட்டும் equivalent கண்டுபிடிங்க. Into 5. 4 5 ஆல multiply பண்ணோம்னா we'll get 20. So both numerator and denominator should be multiplied with the same non-zero integer. 1 into 5 is 5, 4 into 5 is 20. So இப்போ எந்த ரெண்டு நம்பர்ஸ்க்கு நடுவுல கண்டுபிடிக்க போறீங்க, 5/20 மட்டுமா? இல்ல, 5/20 and 7/20 அப்படியே எழுதிக்கோ, because the same denominator. சரியாடா மேம்? இப்போ இங்க வாங்க விஷயத்துக்கு. 5/20 and 7/20 அப்படின்னா 6/20 மட்டும் தானே இருக்குது. நீங்க சொன்னபடி நான் denominator சேம் பண்ணிட்டேன்ல, இப்போ எங்க போச்சு அப்படின்னு கேட்கலாம். கரெக்டா இல்லையா? So 5/20க்கும் 7/20க்கும் நடுவுல ஒரே ஒரு நம்பர் தான் வருதுன்றப்ப again நீங்க என்ன பண்ணலாம், மல்டிப்ளையர் சூஸ் பண்ணலாம். இப்போ இங்க என்ன காமன் டினாமினேட்டரா இருந்ததுக்கு அப்புறம் தானே நீங்க 10ன்ற மல்டிப்ளையர் சூஸ் பண்ணீங்க. சோ இங்கேயும் அதே மாதிரி நீங்க சூஸ் பண்ணலாம். புரியுதாடா? சோ நம்ம 10 அப்படின்னு சூஸ் பண்ணலாம், ஆர் 5 ஆர் வாட் எவர் மல்டிப்ளை. மொத்தத்துல இதை நீங்க அதிகம் பண்ணணும், அவ்வளவுதான். சோ எந்த மல்டிப்ளையர் உங்களுக்கு கம்ஃபர்டபுளா இருக்கோ அதை சூஸ் பண்ணிக்கலாம். இப்ப நான் என்ன பண்றேன், 5 ஆல மல்டிப்ளை பண்றேன் in order to make it 100. ஓகேவா? சோ 5 ஆல மல்டிப்ளை பண்றோம் அப்படின்னா பாரு, 5/20 this rational number. So 5/20 multiplied with 5 and 5. சரியாமா? So 5 5s are 25. 20 into 5 is 100. 2 5s are 10. இன்னொரு 0 அப்படின்னா 100 ஆயிடும். அடுத்தது 7/20 அப்படின்றது இருக்கு. கரெக்டாடா? So இதுவும் again 5 ஆல மல்டிப்ளை பண்ணோம் அப்படின்னா 25s are 100. 7 5s are 35. இப்போ எவ்வளவு ரேஷனல் நம்பர்ஸ் உங்களுக்கு கிடைக்குது? 10 ரேஷனல் நம்பர்ஸ் கிடைக்குது. ஓகேவாமா? So 25 to 35. As usual என்ன பண்ணு, நம்பர் லைன்ல 25 ஸ்டார்ட் பண்ணிக்கோ. 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33. 1 second. இது இன்னும் எக்ஸ்டெண்ட் ஆகும். ஓகேவா? So 34, 35. ஓகேவாமா? இப்ப by 100 எல்லாத்துக்கும் எழுதிக்கோ. அந்த ஸ்டார்டிங் அண்ட் எண்டிங் அதை நீங்க மூவ் பண்ணிக்கோ. So by 100 எல்லாத்துலயும் எழுதிக்கோ. ஓகேவாமா? So denominator should be same. ரெண்டு நம்பர் நீங்க சூஸ் பண்றீங்கன்னா அதனுடைய denominator சேமா இருக்கணும். ஓகேவாமா? அது மட்டும் பாத்துக்கோ. அண்ட் எந்த நம்பர் எக்ஸ்க்ளூட் ஆகணும், first and the last number. Because இந்த நம்பரை நீங்க ரெடியூஸ் பண்ணி பாத்தீங்கன்னா first உங்களோட questionல என்ன கொடுத்தாங்களோ அதேதான். equivalent fractions தான் கண்டுபிடிச்சிட்டு போறீங்க. So 25/100 simplify பண்ணி பாரு, 1/4 தான் கிடைக்கும். 35/100 simplify பண்ணி பாரு, 7/20 தான் கிடைக்கும். புரியுதாடா? So இந்த காம்பினேஷன்ல இருந்து any 5 rational numbers you can choose. நம்ம என்ன பண்ணலாம் as usual, first 5. So 26/100, 27/100, 28/100, 29/100, 30/100. சரியாமா? சோ நான் first 5 சூஸ் பண்றேன். ஓகே? சோ புரியுதாடா? ஈஸி தானே எல்லாத்துலயுமே. first 5 அப்படின்னு நம்ம சூஸ் பண்ணிக்கலாம். பட் நிறைய ரேஷனல் நம்பர்ஸ் நமக்கு கிடைக்கும். So next subdivision டா, -6/4 and -23/10. ஓகேவா? சோ இது நம்ம ஏதாவது நம்ம கண்டுபிடிக்கணுமா ஈக்குவலன்ட் ரேஷனல் நம்பர்ஸ்? தேவையில்லை, பட் பரவாயில்ல. நம்ம first step என்னது, you should make the denominators common. For that you have to find the LCM. கரெக்டாடா? சோ இப்போ LCM கண்டுபிடிக்கணும்னா 4 and 10 ஓட LCM கண்டுபிடிக்கலாமா? 4, 10. So 2 table, 2 2s are 4, 2 5s are 10. 2 1 is 2, 5 இங்க. 5 1 is 5, so 1, 1. So 2 into 2 into 5. அப்ப 4 into 5 is 20. கரெக்டாடா? So LCM is 20. அப்ப in order to find the corresponding LCM, equivalent rational number such that the denominator is 20, you have to choose the multiplier. So 6/4 அப்படின்னா எந்த நம்பரால மல்டிப்ளை பண்ண இந்த 4 20 ஆகும்? 5 ஆல. So 5 into 5 into 5. -6 into 5 is -30/20. சரியாமா? So அடுத்தது என்னடா, -23/10 என்ற fraction, அதாவது ரேஷனல் நம்பர் இருக்கு. இத வந்து எந்த நம்பரால மல்டிப்ளை பண்றப்ப எனக்கு 20 ஆகும்? 2. கரெக்டாமா? So 2 அப்படின்றப்ப -26 இல்ல 46. கரெக்டாடா? So 2 into 23 is 46/20. சிம்பிள் தானே? ஒரே இதுல நீங்க டக்குன்னு முடிச்சிட்டீங்க. இன்னொரு மல்டிப்ளையர் சூஸ் பண்ணுன்ற நீடெல்லாம் இல்ல. போதுமான அளவுக்கு நமக்கு ரேஷனல் நம்பர்ஸ் இதுக்கு நடுவுலயே லை ஆகும். So what are the rational numbers? எழுதலாமா இங்க?
minus 30 அப்படின்றது இங்க வரும். okay, minus 30, minus 31, minus 32, minus 33, minus 34, minus 35, minus 36, till எந்த நம்பர் நம்ம எழுதணும்? minus 46, கரெக்டா? so minus 37, minus 38 and it goes on டா. இங்க எவ்வளவு இடம் இல்ல, so நான் என்ன பண்றேன்னா dot 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 னு எழுதி minus 46 அப்படின்னு எழுதிடுறேன். by 20, 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 by 20. சரியா? so எல்லாமே இந்த by 20ன்றது மறக்காம எழுதிடு. இப்ப எந்த நம்பர்ஸ் நீங்க எக்ஸ்க்ளூட் பண்ணணும்ன்றத ஞாபகம் வச்சுக்கோ. the first and the last number should be excluded as it is a question it is. ஓகேவா? as it is. so இதுக்கு அப்புறம் இருக்கக்கூடிய நம்பர்ஸ் எடுத்துக்கோங்க. so என்னென்ன எடுக்கலாம்? minus 31 by 20, okay, minus 32 by 20, minus 33 by 20, okay, until என்னது? minus 34 by 20 எது வேணாலும் நீங்க எடுக்கலாம். okay, நான் இங்க first 5 rational numbers எடுக்கிறேன். so this is the answer னு எழுதுறேன். நீங்க இந்த 46க்கு முன்னாடி இருக்கிறது என்னது? minus 45 by 20 வரைக்கும் கூட எடுக்கலாம் தங்கம். ஓகே, இதை நீங்க சிம்பிளிஃபை பண்ணி பார்த்து கூட எடுக்கலாம் தங்கம். வேற எங்கேயாவது சிம்பிளிஃபைட் நம்பர்ஸ் இருந்துச்சுன்னா அதுவும் நீங்க ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணலாம். ஒன்னும் பிரச்சனை இல்ல. சோ இது வந்து வேற விதமா எழுதணும். என்ன மேம் எல்லாமே 20 இருக்கு, நான் கொஞ்சம் டிஃபரெண்டா எழுதணும்னு நினைக்கிறவங்க 35 by 20 per simplify பண்ண முடியுமா அந்த இடத்துல 5 டேபிளால? சோ 7 by 4 னு இருக்கும். 7 by 4 is also a rational number that lies between them. ஓகேவா? இதனுடைய வேல்யூ ஒரே மாதிரி இருக்கணும். ஈக்குவலன்ட் ரேஷனல் நம்பர்ஸ் எடுக்கிறீங்களே தவிர அதனுடைய வேல்யூ மாறாது. எப்படி இந்த minus 30 by 20 அப்படின்றது உங்களுக்கு என்ன நம்பர்? நத்திங் பட் minus 6 by 4. கரெக்டா இல்லையா? இது இந்த ரெண்டோட வேல்யூ டெசிமல் எக்ஸ்பான்ஷன் கண்டுபிடிச்சு பாரு, ஒரே மாதிரி தான் வரும். அண்ட் minus 46 by 20 is nothing but minus 23 by 10. இதனுடைய டெசிமல் எக்ஸ்பான்ஷன் என்னவோ அதே தான் இதனுடைய டெசிமல் எக்ஸ்பான்ஷனும். புரியுதாமா? சோ எல்லாத்துலயுமே வந்து 5 ரேஷனல் நம்பர்ஸ் நம்ம வந்து கடைசியா எடுத்து எழுதியாச்சாடா. these are the 5 rational numbers that lies between இந்த கொஸ்டின் எடுத்து அப்படியே எழுதிக்கோங்க. அவ்வளவுதாமா. ஓகேவா? அண்ட் மைனஸ்னா மைனஸ் எழுத மறக்காத, பிளஸ்னா பிளஸ் அப்படின்றதுல சம் ப்ரொசீட் பண்ணுங்க. அந்த மாதிரி மட்டும் கொஞ்சம் பாத்துக்கோடா. ஓகே, இங்க பாருங்க 1 by 10 அப்படின்ற ஒரு பாசிட்டிவ் ரேஷனல் நம்பர் இதுல இன்க்ளூட் பண்ணிக்கிறேன். சோ அப்ப பிளஸ் தான் எழுதணும். ரெண்டுமே என்னடா மைனஸ் திடீர்னு எதுவும் கன்ஃபியூஸ் ஆயிக்காதீங்க. 4 சப்டிவிஷனுமே ஒர்க் அவுட் பண்ணியாச்சுடா. இது மாதிரி வேற ஏதாவது நம்பர்ஸ் நீங்களே ரேண்டமா கூட கொடுத்துட்டு யூ மேக் த டினாமினேட்டர்ஸ் காமன். சப்போஸ் இந்த மாதிரி சம் மாதிரி டினாமினேட்டர்ஸ் காமன் ஆக்கி நமக்கு நம்பர் நடுவுல வருது 10 அப்படின்னா இன்க்ரீஸ் த மல்டிப்ளையர். சோ அடுத்தது ஒரு மல்டிப்ளையர் காமனா சூஸ் பண்ணி, இங்க நான் 5 சூஸ் பண்ணிருக்கேன், டவுட் படாது, 10 கூட சூஸ் பண்ணலாம், இன்னும் நிறைய நம்பர்ஸ் கிடைக்கும். ஓகேவாடா? சோ அதனால நீங்க எந்த மல்டிப்ளையர் வேணாலும் சூஸ் பண்ணி செய்யலாம் டு இன்க்ரீஸ் அப்படின்றப்ப. First and foremost step is to make your denominator common. That is it. Okay, mama. Thanks. Papu, parada. Exercise 1.1, 8th sum. Use the method of averages to write two rational numbers between 14 by 5 and 16 by 3. So, last sum நம்ம என்ன பண்ணிருப்போம்னா equivalent rational numbers method, because they have asked to find 5 rational numbers in between the numbers. So, இங்க 2 rational numbers அவங்களே mention பண்ணிட்டாங்க using the method of averages. Average of these two numbers will definitely lie in between them. Correct? So, இப்போ 14 by 5 and 16 by 3. So, method of average na என்னது? You have to find the average of these two numbers. சரியாடா? So, அப்போ 14 by 5 எழுதலாமா இங்க? Average of 14 by 5 and 16 by 3. So, what is the average? Half of the sum of these two numbers. இல்ல அப்படின்னா சிம்பிளா என்ன சொல்லலாம்? You have to add these two numbers and divide by 2. எப்படி வேணாலும் அது சொல்லலாம். So, 14 by 5 plus 16 by 3. Add these two numbers and divide by 2. இந்த divide by 2 நீங்க இன்னொரு விதமா எப்படி எழுதலாம்? 14 by 5 plus 16 by 3. sum கண்டுபிடிச்சிட்டு half அப்படின்றது divide அப்படின்றது nothing but half. கரெக்டா? So, half of these two numbers sum. கரெக்டா? So, இப்படியும் எழுதலாம்டா. இந்த மாதிரியும் எழுதலாம், இல்ல அப்படின்னா இந்த மாதிரி எழுதலாம். உங்களுக்கு எது கம்ஃபர்டபிளோ அப்படி எழுதுங்க. Because 2 நீங்க next stepல மேல கொண்டு வரப்ப அது எப்படிதான் வரும்? ரெசிப்ரோக்கலா வரும், which means 1 by 2. So, அந்த ஸ்டெப் தான் நீங்க இங்க ஸ்டார்டிங்ல எழுதுற மாதிரி. So, இங்க பாருமா, அடுத்தது 14 by 5 plus 16 by 3. So, you have to find the LCM of 5 and 3 in order to do the fraction addition here. So, numerator மட்டும் first operate பண்ணுவோம். இங்க fraction addition இருக்குது. 5 and 3 ஓட LCM என்னவா இருக்கும்? LCM of 5 and 3 will be 15. எப்படி டைரக்டா 15 ஆன்சர் பண்றோம்? previous sumsல பார்த்திருப்போம். Product of these two numbers. LCM na எல்லாத்துக்கும் product தான் பண்ணுமா? கிடையாது. These two numbers are co-prime. Since they are co-prime, நீங்க என்ன பண்றீங்க? You are just multiplying these two numbers in order to find the LCM. What do you mean by co-prime? Two numbers have only 1 as their common factor. 5 ஓட factors 1 and 5. 3 ஓட factors 1 and 3. So, common factor னு பார்த்தோம்னா 1 is the common factor.
So if 1 only is the common factor, you can just multiply these two numbers in order to find the LCM. So இப்போ இந்த ரெண்டு நம்பரோட LCM என்னன்னு கண்டுபிடிச்சிட்டீங்க தங்க 15. So இந்த fraction 15 convert ஆகணும் அப்படின்னா 14 by 5 அப்படின்றது 15 convert ஆகணும் இந்த denominator. What is the multiplier that you should choose? 3. Correctடா? So 5 3s are 15. Okay. 14 3s are என்னடாமா? 3 into 1 3. அது 10th place இருக்கனால 30 அப்படின்னு எடுப்பீங்க. 3 into 10 30. 3 4s are என்ன 12. 30 plus 12 is 42. சரியா? So 42 by 15 plus numerators மட்டும் எழுதினா போதும். இல்ல மேம் டைரக்ட் ஸ்டெப் புரியல அப்படின்னா நீங்க என்ன பண்ணலாம்? ஜஸ்ட் தனித்தனியாவே ஃபர்ஸ்ட் எழுதிட்டு அதுக்கப்புறம் காமன் டினாமினேட்டர் எடுத்து எழுதிக்கோங்க. So plus இப்போ 16 by 3 ஓட equivalent fraction கண்டுபிடிக்கணும். 16 by 3 ஓட equivalent fraction எப்படி கண்டுபிடிப்பீங்க? Such that the denominator is 15. So you should multiply with 5 in order to make the denominator 15. அப்ப 3 5s are 15 ஆயிடும். மேல என்னது? 5 into 10 is இது 10th place ல இருக்குது. So 5 into 10 is 50. 5 6 are 30. 50 plus 30 80. அப்ப 80 by 15. ஓகேவா? நியூமரேட்டர் மட்டும் தான் தங்க ஆபரேட் பண்ணிருக்கீங்க. டினாமினேட்டர்ல இருக்கிற 2 அப்படியே தான் இருக்கு. சோ அதனால தான் மறந்துட கூடாது. அதே இப்படி 1 by 2 into ஃபார்மட்ல எழுதிட்டீங்கன்னா இது மறக்காம எழுதிட்டே வருவீங்க. சரியா? அதனால டிவைட் by 2ல இருக்கிற வரைக்கும் அது மறக்காம எழுதுங்க. சரியாமா? சோ அடுத்த ஸ்டெப் என்ன? 42 by 15 plus 80 by 15. Since the denominators are same, you just have to add the numerators. So 80 plus 40 எவ்வளோ? 120. 120 plus 2 122. So 122 by 15. சரியாமா? அந்த by 2 மறக்க கூடாது. So அதையும் மறக்காம இங்க எழுதிருங்க. சரியாமா? இது numerator and 2 is your denominator. So next என்ன? 122 by 15 is the fraction that is in the numerator. This is divided by another number in the denominator. 2ன்ற நம்பரால. அப்ப இத fraction formல represent பண்ணீங்கன்னா it is actually 2 by 1. கரெக்டா? So இது numeratorக்கு நீங்க கொண்டு வரப்ப என்ன ஆகும்? Multiplied by its reciprocal. 2 by 1 ஓட reciprocal என்னமா? 1 by 2. அப்ப என்ன நம்பர் ஆயிடும்? 122 by 30. என்ன தங்கம்? 122 by 30. இப்போ you have to simplify this. அப்ப simplify பண்ணா 2 table choose பண்ணலாமாமா? So 2 6 are 12. 2 1 is 2. அப்ப 122 எத்தனை டைம்ஸ் போகும்? 2 டேபிள்ல 61 டைம்ஸ் போகும். இது எத்தனை டைம்ஸ் போகும்? 15 டைம்ஸ் போகும். கரெக்டடா? சிம்பிளிஃபை பண்றது ஈஸியா பண்ணிடுவீங்கல்ல? சோ என்னது? 61 by 15. சோ ஒரு நம்பர் நீங்க கண்டுபிடிச்சிட்டீங்க. என்னது? 14 by 5 அப்படின்றது இங்க இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்க. And 16 by 3 அப்படின்றது இங்க இருக்குன்னா, so in between them lies this number 61 by 15. 61 by 15ன்றது எங்க? midpoint of these two numbers. average அப்படின்றதுனால இதுக்கு சென்டரா வந்து நிக்கும். And இப்ப என்ன கண்டுபிடிக்க சொல்லிருக்காங்க? We have to find two rational numbers. Just we have found out only one rational number இந்த இடத்துல. So இது simplify பண்ணி நம்ம ஒரு rational number கண்டுபிடிச்சிட்டோம். இப்ப இன்னொரு rational number கண்டுபிடிக்கணும். How will you find the other rational number? திருப்பி average கண்டுபிடிக்கணுமா? இதே நம்பர்ஸ்க்கு அதே நம்பர் தான் அப்ப கிடைக்கும். So பாருங்கம்மா, அடுத்த rational number கண்டுபிடிக்க சொல்றாங்கன்னா இப்போ 1 2 3 இதுதான் நம்மளுடைய பார்டர்ஸ் எக்ஸ்ட்ரீம்ஸ். ஓகேவா? இந்த ரெண்டு நம்பரை தாண்டி வெளில போக கூடாது, தவிர இந்த ரெண்டு நம்பருக்கு நடுவுலயே தான் லை ஆகணும். அப்ப இப்போ இந்த ரெண்டு நம்பருக்கு நடுவுல ஒரு நம்பர் கண்டுபிடிக்கலாமா? சோ தட் நம்பர் will also lie between 14 by 5 and 16 by 3. கரெக்டா இல்லையா? இந்த ஃபர்ஸ்ட் டூ நம்பர்ஸ்க்கு நடுவுல ஒரு ஆவரேஜ் கண்டுபிடிச்சீங்க அப்படின்னா, சோ அந்த ரெண்டு நம்பருக்கு நடுவுல லை ஆகக்கூடிய இந்த a by bன்ற நம்பரும் எங்க இருக்கும்? 14 by 5 க்கும் 16 by 3 க்கும் நடுவுல தான் இருக்கும். கரெக்டாடா? So இந்த ரெண்டுத்துக்கும் இப்ப ஆவரேஜ் கண்டுபிடிக்கலாம். Or you can even find the average between average of these two numbers, 61 by 15 and 16 by 3. இந்த ரெண்டு நம்பருக்கு ஆவரேஜ் கண்டுபிடிச்சீங்கன்னா இங்க c by dன்ற fraction கிடைக்கலாம். So இப்ப இந்த c by dன்ற fraction எங்க தான் இருக்கும்? 14 by 5 க்கும் 16 by 3 க்கும் இந்த இதுக்கு நடுவுல தான் இருக்கும். கரெக்டாடா? சோ ஆவரேஜ் அப்படின்றது நீங்க கண்டுபிடிக்க அடுத்த செட் ஆஃப் 2 நம்பர்ஸ்க்கு ஆவரேஜ் கண்டுபிடிச்சிட்டே வந்தீங்கன்னா அடுத்த நம்பர்ஸ் நீங்க ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணிடலாம். ஓகேவாமா? சோ எக்ஸ்ட்ரீம்ஸ் பாத்தீங்கன்னா 14 by 5 and 16 by 3. இதுக்கு நடுவுலயே நீங்க நம்பர்ஸ் கண்டுபிடிச்சிட்டு வரணும். So now what I'm going to do, I'm going to find the average of 14 by 5 and 61 by 15. So இது ரெண்டுத்துக்கு நடுவுல டாட் நம்ம ஃபர்ஸ்ட் லாஸ்ட்க்கு கண்டுபிடிச்சாச்சு. இப்ப ஃபர்ஸ்ட் மிடிலுக்கு கண்டுபிடிச்சோம்னா அதுக்கு மிடில்ல ஒரு நம்பர் வரும். ஓகேவாமா? சோ கண்டுபிடிக்கலாமாடா? average of 14 by 5 and 61 by 15. சரியா? சோ இந்த பேட்டர்ன் எப்படி எழுதலாம்? half of ன்னு எழுதலாமா? You add these two numbers and divide by 2. அதை நம்ம எப்படி எழுதிடலாம்? half of 14 by 5 plus 61 by 15. சரியாமா? புரியுதாடா?
மேல நான் சொல்லியிருந்தேன்ல இந்த by 2 அப்படின்றது நீங்க எப்படி எக்ஸ்பிரஸ் பண்ணலாம், இதனுடைய ஹாஃப் கண்டுபிடிக்கிறீங்க, அப்ப half of அப்படின்னு சொல்லி இப்படி எழுதலாம், 1/2 இன்டூன்னு எழுதலாம் அத. So 1/2 into 14/5 plus 61/15 இங்க இருக்கு. again என்னது half of இந்த first bracket குள்ள இருக்கிற ஆபரேஷனை நீங்க செஞ்சிடணும். So எப்படி பண்ணலாம், 14/5 plus 61/15 னா you have to take the LCM. What is LCM of 5 and 15? 15. எப்படி சொல்றேன் மேம், இப்போ இதுல எப்படி மேம் சொல்றீங்க அப்படின்னா இந்த மாடல்ல நம்ம ப்ரீவியஸ் சம்ஸ்ல பாத்துருப்போம்டா. என்னது 5 is the first multiple of a table. So 5 அப்படின்றது ஒரு first multiple 5 டேபிள்ல. 15 அப்படின்றது இதே டேபிள்ல வரக்கூடிய ஹையர் ஆர்டர் மல்டிபிள். அப்ப ஃபர்ஸ்ட் மல்டிபிள் அண்ட் இட்ஸ் ஹையர் ஆர்டர் மல்டிபிள் கொடுக்கறப்ப அதனுடைய லீஸ்ட் காமன் மல்டிபிள் எதுவா இருக்கும், 15. அந்த ஹையர் ஆர்டர் மல்டிபிளா தான் இருக்கும். சரியாடா, புரியுதா நான் என்ன சொல்றேன்னு? இது 5 டேபிள்லயே வரக்கூடிய நம்பர் தான் உங்களுக்கு இங்க இருக்குது 15 அப்படின்னு சொல்லிட்டு. சோ 5 டேபிள் 5 அப்படின்றது ஒரு டேபிளோட ஃபர்ஸ்ட் மல்டிபிள், அதே டேபிள்ல வரக்கூடிய ஹையர் ஆர்டர் மல்டிபிள் அப்படின்றதுனால நம்ம இந்த 15 எல்சிஎம்னு சூஸ் பண்ணிக்கிறோம். இது டவுட்டா இருக்குது, நான் தப்பா எடுத்துருவேன்னு பயப்படுறவங்க யூ கேன் ஃபைண்ட் அவுட் தி எல்சிஎம் பை தி யூசுவல் வே. So 1 1 ஓகேவா. So therefore LCM equals 5 into 3, that will be equal to 15. So the same number you will obtain. ஓகேவா தங்கம். So இப்போ 15 is your LCM. இதுல எந்த fraction மட்டும் நீங்க கன்வெர்ட் பண்ணா போதும், இந்த fraction ஆல்ரெடி denominator 15 ஓட தான் இருக்கு. So அப்ப இந்த fraction மட்டும் கன்வெர்ட் பண்ணீங்கன்னா போதும். 14/5 15 வர மாதிரி கன்வெர்ட் பண்ண என்ன பண்ணும், you have to multiply with 3. கரெக்டாடா. So இந்த 3 ஓட பண்றத நீங்க இங்க ஆல்ரெடி பண்ணிருக்கீங்க. So what is the fraction, 42/15. ஓகேவா. 14 into 3 equals 42, 5 into 3 equals 15. So 42 plus 61. Numerators என்னடா ஆயிடும், 42. இந்த numerator வந்து 42 ஆயிடும், இந்த numerator it remains the same. ஏன்னா denominator 15 தான். So 42 plus 61. So what is the answer? Half of 42 plus 61 na 40 plus 60 100, 2 plus 1 is 3. 103/15. சரியாடா. So இப்போ 103 நம்ம ரெடியூஸ் பண்ண முடியாது 15 ஓட. அப்ப என்ன பண்ணலாம், just multiply. இங்க பிராக்கெட்க்கு வெளில இருக்கிற நம்பர் எந்த இதுல இருக்குது, என்ன ஆபரேஷன்ல இருக்கு, மல்டிப்ளிகேஷன்ல இருக்கு. அப்ப 1 into 103 equals என்னது 103 by 2 into 15 equals denominator should be multiplied 30. 103/30. புரியுதாடா. So numerator should be multiplied and denominator should be multiplied. So இப்போ இதுல என்னது 103/30ன்ற நம்பர் again எங்கது இங்க லை ஆகுது. கரெக்டாடா. பாருங்க நான் இங்க எழுதுறேன். So 103/30. இப்போ இந்த 103/30 எங்க இருக்கு பாருங்க, 14/5 and 16/3. இந்த பார்டர்ஸ்க்கு நடுவுல தான் இருக்குது. ஓகேவா. So you have found out two rational numbers in between these two numbers that is given. 14/5 க்கும் 16/3 க்கும் நடுவுல நீங்க ரெண்டு நம்பர் கண்டுபிடிச்சிட்டீங்க. One number is 61/15 and another number is 103/30. So எழுதிடலாமா. Therefore the two rational numbers are என்னது in between. அது கூட எழுதிக்கலாம். The two rational numbers between 14/5 and 61 கிடையாது. Starting என்னது extremity 16/3. So 16/3 are என்னது 61/15 ஒரு ரேஷனல் நம்பர் and 103/30 இன்னொரு ரேஷனல் நம்பர் கண்டுபிடிச்சாச்சு using the method of averages. So புரியுதாடா, ஈஸியா தானே இருக்குது. ஃபர்ஸ்ட் ஒன் வந்து ஃபர்ஸ்ட் கொடுத்திருக்கிற ரெண்டு நம்பருக்கு ஆவரேஜ் கண்டுபிடிக்கிறீங்க. சோ மிட் பாயிண்ட்ல ஒரு நம்பர் கிடைக்கும். இப்போ இந்த ரெண்டு நம்பருக்கும் கண்டுபிடிச்சீங்கன்னா இதுக்கு மிட் பாயிண்டா ஒரு நம்பர் கிடைக்கும். That number will also lie between 14/5 and 16/3. ஓகேவாடா. or you can even find 61/15 க்கும் 16/3 க்கும் நீங்க ஆவரேஜ் கண்டுபிடிச்சீங்கன்னா இங்க ஒரு நம்பர் கிடைக்கும். that number will also lie between 14/5 and 16/3. டோட்டலா இது ரெண்டையும் நீங்க பார்டர்ஸ் மாதிரி ஃபிக்ஸ் பண்ணிக்கிறீங்க. இதை தாண்டி எதுவும் போக கூடாது. அப்ப ஆவரேஜஸ் கிடைக்கிற நம்பர்ஸ்க்கு நீங்க கண்டுபிடிச்சிட்டே இருந்தீங்கன்னா நெக்ஸ்ட் நம்பர்ஸ் கண்டுபிடிச்சிட்டே போலாம். ஓகேவாடா. so this is your final answer. ஓகேவாமா, புரிஞ்சுதாடா. thank you பாப்பு. கவனிடா. exercise 1.1 9th sum. Compare the following pairs of rational numbers. So இங்க வந்து நமக்கு கம்பேரிசனுக்கு வந்து ஒரு 3 subdivisions கொடுத்திருக்காங்க இந்த சம்ஸ்ல. நான் வந்து ரெண்டு பேட்டர்ன்ல சொல்லியிருப்பேன். ஒன்னு என்னன்னா to find the LCM and make the denominators common. எதுக்காக இந்த LCM கண்டுபிடிக்கிறோம், denominator சேமா ஆக்கிறதுக்கு. Then you will find the equivalent rational numbers of these given fractions. You will compare easily by just comparing the numerators alone. இல்ல அப்படின்னா இன்னொன்னு என்ன சொல்லியிருந்தேன், A by B
and c by d கொடுத்திருக்கிற fractions இப்படி நீங்க consider பண்ணிக்கலாம். first fraction you can consider as a by b, left sideல இருக்கிறத right sideல இருக்கிறத c by d அப்படின்னு சொல்லி நீங்க எடுத்துக்கலாம். so இப்போ இதுல என்னது, you have to cross multiply ad. okay, first left sideக்கு என்னடா ad, right sideக்கு என்ன தங்க எழுத போறீங்க bc அப்படின்னு. so இப்போ ad greater-ஆ இருந்துச்சுன்னா a by b fraction is greater, BC greater-ஆ இருந்துச்சுன்னா C by D fraction is greater ன்னு conclude பண்ணிடலாம். Simply just by cross multiplying you can find out. Okay வாமா? So இதுல denominatorsக்கு வேலையே கிடையாது இந்த இடத்துல. அதனால நம்ம இந்த மாதிரி numerators multiply பண்ணி என்ன வருதோ அதை வச்சு மட்டும் comparison பண்ணிடலாம். So இது first method, இது second method. So இப்போ இதுல 3 subdivisionல நம்ம ஒவ்வொன்றும் ஒவ்வொரு மெத்தட்ல பார்க்கலாம்டா. First one பாருங்க, minus 11 by 5, minus 21 by 8. So the both are negative rational numbers because ரெண்டுமே வந்து symbol வந்து எப்படி numeratorல மட்டும்தான் இருக்கு. So both are negative rational numbers. If either one of them is a positive and another one of them is negative, நீங்க சிம்பிளா என்ன பண்ணிடலாம், positive rational number is greater ன்னு conclude பண்ணலாம். But இங்க ரெண்டுமே ஒரே symbols, ஒரே type of rational numberன்றதுனால you have to do the comparison by doing some steps. So பண்ணலாமாடா அத? What you have to find? You have to find the LCM. இப்போ 5 8 என்னன்றது பாருங்க, 5 and 8 are co-prime numbers. So இதுக்கு LCM கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு நீங்க எப்படி கண்டுபிடிக்கலாம்? LCM of 5, 8 is equal to 40. You just have to multiply these two numbers in order to find the LCM. Because these two numbers are co-prime. What do you mean by co-prime? The common factor of these two numbers will be only 1. 5 ஓட factors பாத்தீங்கன்னா 1 and 5. 8 ஓட factors என்னென்ன factors? 1, 2, 4, 8. 1 8s are 8, 2 4s are 8. common factors பாரு 1 மட்டும்தான் common factor இருக்கும். இப்படி இருக்கிறது தான் நீங்க என்ன சொல்றீங்க, co-prime அப்படின்னு சொல்றீங்க. So co-prime number ஆனா you just have to multiply these two numbers in order to find the LCM. இப்போ equivalent fraction கண்டுபிடிக்கலாமாமா? minus 11 by 5 ஓட equivalent fraction எப்படி கண்டுபிடிப்பீங்க? such that the denominator becomes 40. So 8 ஆல multiply பண்ணா 14 ஆயிடுமா? 5 8s are 40. Minus 11 into 8 equals minus 88. அதே மாதிரி minus 21 by 8 நீங்க என்ன பண்ணணும், convert பண்ணணும் equivalent fraction. So you have to multiply the denominator by 5 in order to get 40. So if you multiply the denominator by 5, numerator என்ன பண்ணணும் தங்கம்? 5 ஆல multiply பண்ணணும். So 5 into 21 என்னது? நார்மலா multiply பண்றவங்க இப்படி பண்ணி பார்த்துக்கலாம். mental mathல பண்றவங்க mental mathல பண்ணுங்க. 5 1s are 5, 5 2s are 10. So 105 minus 105. சரியா தங்கம்? இப்போ minus 88 பெருசா minus 105 பெருசா அப்படின்னா நெகட்டிவ் ரேஷனல் நம்பர். ஸோ நெகட்டிவ் அப்படின்னா உங்களுக்கு நம்பர் சின்னதா இருக்கிறப்ப வேல்யூ அதிகமா இருக்கும் அதுக்கு. ஓகேவா? நம்பர் பெருசா தெரிஞ்சதுன்னா வேல்யூ கம்மின்னு அர்த்தம் நெகட்டிவ் பொறுத்த வரைக்கும். ரேஷனல் நம்பர் நம்பர் லைன் வரைஞ்சு பாருங்க, minus 88 இங்க இருக்குது. ஓகே, இங்க ஒரு minus 88 நம்பர். அப்ப அடுத்தது எப்படி எழுதிட்டு போவீங்க? லெஃப்ட் சைட் டுவர்ட்ஸ் லெஃப்ட் யூ வில் டிராவல். நெகட்டிவ் ரேஷனல் நம்பர்னா எந்த சைட் போவீங்க? லெஃப்ட் சைடு அப்படியே எழுதிட்டே போவீங்க. சோ minus 89, minus 90, minus 91 இப்படிதான் இன்க்ரீஸ் ஆயிட்டு தான் போயிட்டு இருக்கும் நம்பர்ஸ். சோ அப்ப இங்க வேல்யூ எங்க வரும்? minus 105. minus 105 எந்த சைடு வருது? 88க்கு. 88 ஓட லெஃப்ட் சைடுல இருக்கு. லெஃப்ட்ல போக போக வேல்யூ டிக்ரீசஸ், ரைட்ல போக போக the value increases. கரெக்டா இல்லையாடா? சோ அப்ப minus 88 by 40 is greater than minus 105. அப்ப என்னன்னு எழுதலாம்? இங்க எழுதலாமா? minus 88 by 40 is greater than minus 105 by 40. Therefore, minus 88 by 40 எந்த fraction denote பண்ணுது? minus 11 by 5 denote பண்ணுது. கரெக்டா இல்லையாடா? So, minus 11 by 5 is greater than minus 21 by 8. இதனுடைய equivalent fraction என்னது? actually minus 11 by 5 ஓட equivalent fraction தான் இந்த number. So, நம்ம minus 11 by 5 is greater than minus 21 by 8 ன்னு எழுதிரும். So, first one answer இதுதான். புரிஞ்சுதாடா ஈஸியா? Second subdivision போலாமாமா? Second subdivision நம்ம இந்த AD மெத்தட்ல பண்ணலாமா? Second இந்த cross multiply மெத்தட்ல just by seeing to the numerators. So 3 by minus 4 and minus 1 by 2. இது ரெண்டுமே நெகட்டிவ் ரேஷனல் நம்பரா ஒரே டைப் ஆஃப் பார்த்துக்கோங்க. ஏன்னா வேற வேற டைப்னா you just can say by comparing the symbols. இந்த இடத்துல பாரு மைனஸ் டினாமினேட்டர் இருக்கு. ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டாண்டர்ட் ஃபார்முக்கு கன்வெர்ட் பண்ணு. ஸ்டாண்டர்ட் ஃபார்ம்னா என்ன தங்கம்? The minus sign should be in the numerator. Denominator வந்து should be positive. அப்ப minus 3 by 4, minus 1 by 2. இப்ப இதுதான் நீங்க given rational numbers எடுப்பீங்க. You have written in standard form.
minus 3 by 4 அப்படின்றது negative rational number. Minus 1 by 2 is also a negative rational number. எப்படி சொல்றேன்? Because only one has numerator sign. அதாவது negative sign. Numeratorல மட்டும்தான் negative sign இருக்கு. இங்கே numeratorல மட்டும்தான் negative sign இருக்கு. If both has the same sign, நீங்க அதை positive rational numberனு சொல்லலாம். இந்த இடத்துல இது ரெண்டுமே negative rational number. So comparison நம்ம பண்றதுக்கு ஒரு சில steps பண்ணி தான் ஆகணும். Second methodல பண்ணலாம்னு சொன்னேனடா. So பாருங்க, this is something different. Okay. இது வந்து நம்மளுடைய தனி இது. ஓகே, இது எழுதிக்கலாம். நெக்ஸ்ட் பாருமா, minus 3 by 4 minus 1 by 2 என்ன சொன்னோம்? இந்த சைடு இருக்கிற fraction நீங்க a by b ன்னு எடுத்துக்கோங்க. அடுத்தது ரைட் சைடு எழுதுற fraction என்ன பண்ணிக்கோடா தங்கம்? c by d ன்னு எழுதிக்கோ. So இப்ப என்ன பண்ணும்? You have to cross multiply. First ad. First என்ன தங்கம்? ad minus 3 into 2 சிம்பிளோட மல்டிப்ளை பண்ணுமா, சிம்பிள் இல்லாம பண்ணாத. minus 3 into 2 என்னமா? minus 6. அடுத்தது பாரு ரைட் சைடு 4 into minus 1. 4 into minus 1 என்னமா? minus 4. ஓகேவா? சோ இதுல எது வந்து பெரிய வேல்யூ? நல்லா பாத்துக்கோ, நெகட்டிவ் ரேஷனல் நம்பர். நெகட்டிவ் ரேஷனல் நம்பர்னா நம்பர் சின்னதா இருக்கதா வேல்யூ அதிகம். ஓகே, நம்பர் பார்க்க சின்னதா இருந்துச்சுன்னா வேல்யூ அதுக்கு அதிகம், பெரிய வேல்யூ, கிரேட்டர் வேல்யூ. சரியா? சோ minus 4 is greater. கரெக்டா இல்லையா? minus 4 is greater than minus 6. இதுல உங்களால கம்பேர் பண்ண முடியலன்னா நம்பர் லைன் வரமா? 0, minus 1, minus 2, minus 3, minus 4, minus 5, minus 6. So எந்த நம்பர் ரைட் சைட்ல இருக்கோ அது கிரேட்டர் வேல்யூ. minus 4 ரைட் சைட்ல இருக்கு, அப்ப இதுக்கு நீங்க கிரேட்டர் சிம்பிள் போட்டுட்டு லெஸ் தேன் சிம்பிள் எதை பார்த்த மாதிரி இருக்கணும்? minus 6 பார்த்த மாதிரி இருக்கணும். சோ இப்ப இதுதான் நம்மளோட ஆன்சரா? இல்ல. minus 4 எந்த ஃபிராக்ஷனுக்கு நேரா எழுதி இருக்கீங்க? minus 1 by 2ன்ற ஃபிராக்ஷனுக்கு நேரா எழுதி இருக்கீங்க. So what you can conclude? minus 1 by 2 is greater than minus 3 by 4. சரியாமா? So minus 3 by 4 லெஃப்ட் சைட்ல இருக்க ஃபிராக்ஷன், இதுக்கு நேரா. சோ இது வந்து லெஸ் தேன் சிம்பிள்னா அப்படியே எடுத்து எழுதிக்கலாம். சிம்பிளா இருக்காடா? ADBC மெத்தட் இன்னும் ஈஸியா இருக்கா நமக்கு? சரி, அடுத்தது போலாமாடா? சோ அடுத்தது இதே மெத்தட்ல பண்ணலாமா இல்ல LCMல பண்ணலாமான்னு நீங்க பாத்துக்கோங்க. சோ நான் எந்த மெத்தட்ல பண்றேனோ அதனுடைய ஆப்போசிட் மெத்தட் நீங்க பண்ணி பாத்துறணும். சரியாமா? சோ தேர்ட் ஒன் பாருங்க. What is the question? They have given 2 by 3 and 4 by 5. So both 2 by 3 and 4 by 5 are positive rational numbers. Correct-ஆ இல்லையா? Both 2 by 3 and 4 by 5 are positive rational numbers. அப்ப கம்பேரிசனுக்கு we have to do the steps. So நான் இது ரெண்டு மெத்தட்லயுமே பண்ணிடுறேன். நீங்களும் வந்து வேற நம்பர்ஸ்க்கு ரெண்டு மெத்தட்லயும் ட்ரை பண்ணுங்க. So இப்ப பாருமா, ஃபர்ஸ்ட் மெத்தட் LCM கண்டுபிடிக்கிறது. So while finding the LCM நீங்க என்ன பண்ணுவீங்க? 3 5s are 15. Denominators வந்து காமனா இருக்கிறதுக்கு தான் நீங்க LCM கண்டுபிடிக்கிறீங்க. So take the denominators. 3 and 5 are the denominators. LCM of 3 and 5 is 15. How I am writing 15 directly? Because these two numbers are co-prime. Co-prime அப்படின்னா 1 is the only common factor that these two numbers have. So 3 க்கும் 5 க்கும் வந்து நீங்க ப்ராடக்ட் எடுத்தீங்கன்னா that will be your LCM. இப்போ இதனுடைய equivalent fractions எழுதணும். 2 by 3 ஓட equivalent fraction எப்படி எழுதுவீங்க? Such that the denominator is 15. So 3 5 ஆல multiply பண்ணோம்னா நமக்கு 15 கிடைச்சிரும். அப்ப numerator 5 ஆல multiply பண்ணோம். 2 5s are 10, 3 5s are 15. So அடுத்தது என்னது? 4 by 5. இது என்னது? into 3 into 3. Because 5 3s are 15. அப்ப மேல numerator into 3 ஆ தான் இருக்கணும். 4 3s are 12. இப்ப 10 by 15 பெருசா தங்கம், 12 by 15 பெருசா? இது பாசிட்டிவ் ரேஷனல் நம்பர். அப்ப எந்த நம்பர் பெருசா இருக்கோ அதுதான் வேல்யூவும் அதிகமா இருக்கும். So 12 is greater. அப்ப இந்த சைடு தான் நமக்கு கிரேட்டர் சிம்பிள் வரணும். 2 by 3, 4 by 5. கரெக்டா இல்லையா? 2 by 3 தான் இதனுடைய ஈக்குவலன்ட் ஃபிராக்ஷன். ஆக்சுவலா பாருங்க, 10 by 15 எந்த ஃபிராக்ஷனுக்கு நேரா நீங்க கண்டுபிடிச்சிருக்கீங்க ஈக்குவலன்ட்? 2 by 3 ஓட ஈக்குவலன்ட். So 2 by 3 is lesser than 4 by 5. or இப்படி சொல்லலாம், 4 by 5 is greater than 2 by 3 அப்படியும் சொல்லலாம். சரியாடா? So இன்னொரு மெத்தட்ல ட்ரை பண்ணிடலாமா? என்னது? ADBC மெத்தட். So A by B ன்றது left side இருக்கிற fraction, C by D ன்றது right side இருக்கிற fraction. 2 by 3 and 4 by 5. So what we have to do? We have to multiply first AD. 2 5s are 10. Next என்னது? We have to multiply BC. So 3 4s are 12. Which is greater? 12 is greater. கரெக்டா இல்லையா? So 12 எந்த ஃபிராக்ஷனுக்கு நேரா இருக்கு? 4 by 5 ஃபிராக்ஷனுக்கு நேரா இருக்கு. அப்ப என்ன கன்க்ளூட் பண்ணலாம்? 2 by 3 is lesser than 4 by 5 because 4 by 5 is greater. அவ்வளவுதான்மா. புரிஞ்சுதாடா என்னன்னு? சோ ஈஸியா இருக்காடா? 3 சப்டிவிஷனுமே பார்த்துட்டோமா? ஃபர்ஸ்ட் ஒன் வந்து LCM மெத்தட், அடுத்தது அந்த AD மெத்தட், அடுத்த தேர்ட் ஒன் வந்து ரெண்டு மெத்தட்லயுமே பண்ணியிருக்கோம். சோ இதை ரெஃபர் பண்ணிக்கோங்க. ஓகேவா செல்லம்? இந்த நெகட்டிவ் ரேஷனல் நம்பர்ஸ் வரப்ப
இந்த கிரேட்டர் சிம்பிள் போடுறதுல எந்த மிஸ்டேக்கும் பண்ணிடாதீங்க. பிகாஸ் நெகட்டிவ் நம்பர் வரப்ப நம்பர் பார்க்க பெருசா இருந்துச்சுன்னா தட் நம்பர் இஸ் ஆக்சுவலி ஸ்மாலர். So 88ன்ற நம்பரை விட 105 பார்க்க பெருசா இருக்கலாம். But since it is a negative, minus 88 will be larger than minus 105. So அதனால 88க்கு நேராக கிரேட்டர் சிம்பிள் வர மாதிரி பண்ணணும். ஓகேவா? நம்பர் லைன் வரைஞ்சு பாரு. டுவர்ட்ஸ் லெஃப்ட் டிராவல் பண்றப்ப your value decreases. So எந்த நம்பர் இருக்கிறதுலே லெஃப்ட் மோஸ்ட் இருக்குதோ அது உங்களுடைய ஸ்மாலர் நம்பர். ரைட் மோஸ்ட் இருக்கிற நம்பர் that will be your greater number. புரிஞ்சுதுலடா? பாப்பு பாருங்க exercise 1.1 10th sum. Arrange the following rational numbers in ascending and descending order. So first one பாரு minus 5 by 12, minus 11 by 8, minus 15 by 24, minus 7 by 9, okay, minus 9, 12 by 36. So first இது எல்லாமே அதனுடைய standard formula மாத்திருங்க தங்கம். சரியா? Which means first consider the symbols alone. So symbol பாரு இதுல numeratorல இருக்கு denominator positive, numeratorல negative symbol இருக்கு denominator positive, numeratorல negative symbol denominator positive. So minus 7 by minus 9 both has the same symbol அப்படின்னா this is a positive rational number. கரெக்டா? So அப்ப இது நீங்க எப்படி எடுத்து எழுதிடலாம்? plus 7 by 9 எழுதிடலாம். ஆமாவா இல்லையா? இல்ல இத வச்சு சம் பண்ணிரலாம் அப்படின்னா அது ஓகே, நீங்க அப்படியே கூட செஞ்சிரலாம். சரியாடா? ஆனா இது பாசிட்டிவ் ரேஷனல் நம்பர், அத மறந்துட கூடாது. ஓகேவா? சோ இப்போ என்ன பண்ணனும்? you have to find the LCM of all these denominators because your denominator should be common in order to know the comparison. எது பெருசு எது சின்னதுன்னு சொல்லி நீங்க ஆர்டர் பண்ணி எழுதணும்னா denominator சேமா இருந்தா தான் numerators வச்சு கம்பேர் பண்ணி நம்ம எழுதுவோம். கரெக்டாடா? சோ இப்போ what are the denominators here? 12, 8, 24, minus 9, 36. Minus na minus இப்போ consider பண்ண மாட்டோம். So number மட்டும் எடுத்துக்கோ. So 12, 8, 24, 9, 36. So how will you find the LCM? Choose a common factor. So இப்போ 3ன்ற factor choose பண்ணோம்னா 3 4s are 12. 8 போகாத அப்படியே எழுது. 3 8s are 24. அடுத்தது 3 3s are 9. அடுத்தது 3 12s are 36. ஆமாவா? So next எடுக்கலாமா? 3 3 எடுக்கலாம். 4, 8, 8 இது எதுவும் போகாது. So 1, 4. 3 1s are 3, 3 4s are 12. Next என்ன பண்ணலாம்? 2. So 2 2s are 4, 2 4s are 8, 2 4s are 8, 1 அப்படியே 2 2s are 4. Again 2 எடுத்தோம்னா 2 1s are 2, 2 2s are 4, 2 2s are 4, 1 அப்படியே எழுதிக்கோ 2 1s are 2. Again 2 எடுத்தீங்கன்னா 1, 2 1s are 2, 2 1s are 2, 1, 1. சரியா? எல்லாமே has become 1. So இப்போ what is your LCM? LCM equals 3 into 3 into 2 into 2 into 2. 3 3s are 9. 2 2s are 2 into 8. சரியா? So அப்ப 9 8s are 72. So what is your LCM? LCM is 72. இப்போ இது எல்லாமே நீங்க என்ன பண்ண போறீங்க? You are going to find equivalent rational numbers for all the given numbers such that the denominator is 72. இந்த denominatorல 72 வர மாதிரி கன்வர்ட் பண்ணும். So இப்போ minus 5 by 12 நீங்க கன்வர்ட் பண்ணா 12 எந்த நம்பரால மல்டிப்ளை பண்ணா உங்களுக்கு 72 கிடைக்கும்ன்றது எப்படி கண்டுபிடிக்கலாம்னா இது சொல்லிருப்போம் ஆல்ரெடி previous sumsல. இப்போ இங்க 12 வர காம்பினேஷன் எடுத்துக்கோ செல்லம். So என்ன பண்ணலாம் பாரு 3 2s are 6, 6 2s are 12. இப்போ 12 இருந்துருச்சு. இப்போ இத தவிர ரிமைனிங் என்னென்ன ஃபேக்டர்ஸ் இருக்கு? 3 2. 3 2s are 6. கரெக்டாடா? சோ ரிமைனிங் இருக்கிற ஃபேக்டர்ஸ் என்ன? 3 and 2. So 3 2s are 6. அப்ப 6 ஆல மல்டிப்ளை பண்ணீங்கன்னா your denominator will become 72. புரியுதா தங்கம்? 12 6 are 72. And 5 6 are 30. Since it is a negative rational number, so minus 30 by 72. அடுத்தது 11 by 8 convert பண்ணலாமாமா? So minus 11 by 8 என்னது? Minus 11 by 8 அப்படின்னா 8 எந்த நம்பரால மல்டிப்ளை பண்ண 72 கிடைக்கும்? இது ஈஸி. 8 டேபிள். 8 9s are 72. அது உங்களுக்கு தெரியும். இல்லைனாலும் இங்க பாருங்க. இது சிம்பிளிஃபை பண்ணி பாருங்க. 9 into 8 ன்னு எழுதி இருக்கிறீங்க. 8 இல்லாம இன்னொரு ஃபேக்டர் என்ன இருக்கு? 9. So you have to multiply by 9. So minus 11 into 9 is minus 99 by denominator is 72. அடுத்தது என்னம்மா? Minus 15 by 24 convert பண்ணலாமா? So 24 எந்த நம்பரால multiply பண்ணா you'll get 74. Check பண்ணலாமா? 72. 3 3s are 9. So இது வராது நமக்கு இந்த combination. Instead பாரு 2 2s are 4, 4 2s are 8, 8 3s are 24. ஆமாவா?
2 2s are 4, 4 2s are 8, 8 3s are 24. அது இல்லாம remaining என்ன factor விட்டு போயிருக்கு 3 ன்ற factor. So if you multiply with 3 you will get 72. 24 3s are 72 and minus 15 into 3 is minus 45. Multiply பண்ணி பாருமா 15 into 3 is 45. minus symbol மறக்காம எழுதுறோம். அடுத்தது என்னடா கண்ணா இருக்கு minus 7 by 9. minus 7 by 9. 9 எந்த நம்பரால மல்டிப்ளை பண்ணா நமக்கு 72 கிடைக்கும் சிம்பிள் 9 இங்க இருக்கு ரிமைனிங் என்ன இருக்கு 8 அப்ப 8 ஆல மல்டிப்ளை பண்ணோம்னா you will get 72 so denominator 72 numerator என்னது 7 8s are 56 and it is minus 56 இங்க denominatorல minus மறக்க கூடாது பத்தியா நானே மறந்துட்டேன் so minus 9 இங்க என்னது minus 72 minus 56 by minus 72 is nothing but 56 by 72 positive rational number சரியாடா ரெண்டுமே ஒரே சிம்பிளா இருந்தா it is a positive rational number அடுத்தது போலாமாமா 12 by 36 12 by 36 ல denominator எதோ மல்டிப்ளை பண்ணானா கண்டுபிடிக்கலாமாடா நம்ம இங்க பாரு 3 3s are 9 9 2s are 18 18 2s are 36 அப்ப ரிமைனிங் என்ன ஃபேக்டர் விட்டு போகுது 2 ன்ற ஃபேக்டர் விட்டு போயிடுச்சு so 2 ஆல மல்டிப்ளை பண்ணீங்கன்னா you will get 72 in the denominator what is your numerator value 12 into 2 equals 24 சரியா சோ இப்ப எல்லாமே ஈக்குவலன்ட் ஃபிராக்ஷன்ஸ் கண்டுபிடிச்சிட்டீங்க இப்போ இத நீங்க சார்ட் அவுட் பண்ணனும் ஆர்டரா எழுதணும் அசெண்டிங் ஆர்டர்ல ஓகே ஃபர்ஸ்ட் வந்து அசெண்டிங்ல எழுதிடலாம் சோ அசெண்டிங் அப்படினா small to big அசெண்டிங்னா என்னடா small to big which is the smallest value first negative rational numbers எல்லாமே small அப்ப இந்த 1 2 3 இந்த மூணுத்துலயே நீங்க கம்பேர் பண்ணனும் ஓகே எது இருக்குறதுலயே ஸ்மால் because positive rational numbers நமக்கு greater value negative rational numbers தான் smaller அப்ப இந்த மூணு வேல்யூல கம்பேர் பண்ணுங்கமா சோ இதுல எது இருக்குறதுலயே பார்க்க பெரிய நம்பரா இருக்கோ அதுதான் என்னது இருக்குறதுலயே smallest value so 30 45 99 இது மூணுத்துல எது பெரிய நம்பரா தெரியுது minus 99 அப்ப minus 99 by 72 is the smallest number அடுத்தது ரிமைனிங் இருக்கிற ரெண்டு பாரு minus 30 பெரிய நம்பரா இல்ல I mean நம்பர் பார்க்க 30 பெரிய நம்பரா 45 பெரிய நம்பரா 45 பார்க்க பெரிய நம்பரா இருக்கு அப்ப இதுதான் value will be less அப்ப minus 45 by 72 will be smaller next minus 30 by 72 ரிமைனிங் என்ன தங்க இருக்கு minus 30 by 72 இப்ப பாரு ரிமைனிங் இருக்கிறது என்னது பாசிட்டிவ் ரேஷனல் நம்பர்ஸ் இதுவும் and இங்க இருக்கிற நம்பரும் சோ பாசிட்டிவ்ல 24 பெரிய நம்பரா 56 பெரிய நம்பரா 56 தான் பெரிய நம்பர் சோ நம்ம இப்ப அசெண்டிங்ல எழுதுறதுனால ஃபர்ஸ்ட் சின்ன நம்பர் தான் எழுதணும் we have to write the smaller number அப்ப 24 is the next smaller number so 24 by 72 what is the number that is left out 56 so 56 by 72 but இந்த ஆர்டர்லயாடா நம்ம எழுதணும் this is not our actual numbers these are equivalent fractions that we have found out for the sum so அப்ப minus 99 by 72 actually எந்த நம்பர் minus 11 by 8 comma minus 45 by 72 எந்த நம்பர் minus 15 by 24 okay minus 30 by 72 எந்த நம்பர் 5 by 12 minus 5 by 12 அடுத்தது 24 by 72 எந்த நம்பர் 12 by 36 அடுத்தது 56 by 72 actually எந்த நம்பர் minus 7 by minus 9 so this is the ascending order for the given set okay so descending easy எழுதிரலாமாமா எப்படி எழுதலாம் descending small to big னா இது small to big அப்படினா இது என்னது அப்படியே ரிவர்ஸ் big to small so இதுல அப்படியே இந்த ரிவர்ஸ் ஆர்டர்ல எழுது லாஸ்டா எழுதிக்கிறது ஃபர்ஸ்ட் எழுதணும் அப்புறம் செகண்ட் லாஸ்ட் நம்பரை செகண்டா எழுதணும் தேர்ட் லாஸ்ட் தேர்டா எழுதணும் அப்படி ரிவர்ஸ்ல எழுதுங்க அப்படியே சோ அப்ப என்னது minus 7 by minus 9 12 by 36 minus 5 by 12 minus 15 by 24 minus 11 by 8 புரியுதாமா என்னன்னு சோ இங்க minus 11 by 8 ஃபர்ஸ்டா இருக்கு இதுல லாஸ்டா வந்துறணும் அவ்வளவுதான் டிசெண்டிங் ஆர்டர் அப்படியே இதனுடைய ரிவர்ஸ் ஆர்டர் அதே மாதிரி இதுல உங்களுக்கு இப்படி டைரக்டா எழுத தெரியலன்றவங்க என்ன பண்ணிக்கோங்க நம்பர் லைனை ஜஸ்ட் அசம்ப்ஷன் பண்ணிக்கோங்க இப்ப பாரு 0 ஜீரோல இருந்து எழுதிட்டு போறப்ப என்னது சின்ன நம்பர்ல இருந்து எழுதிட்டு போ 1 2 3 4 5 6 இருந்தா அப்ப இங்க என்னது ஃபர்ஸ்ட் நம்பர் வரும் உங்களுக்கு minus 30 31 அப்படி வரும் again அடுத்த நம்பர் என்ன வரும் minus 45 அது அதனுடைய லெஃப்ட்ல வரும் அடுத்தது minus 99 இன்னும் லெஃப்ட்ல வரும் கரெக்டாமா சோ லெஃப்ட் மோஸ்ட் இருக்கிற வேல்யூ தான் உங்களுக்கு என்னது ஸ்மாலர் வேல்யூ அதனுடைய ரைட் சைடுல இருக்கிறது அடுத்தது அதனுடைய ரைட் சைடுல இருக்கிறது அதை விட கொஞ்சம் பெருசு சோ ஸ்மால் டு பிக் அப்படி போவீங்க ஓகேவாமா புரியுதாடா சோ நம்பர்ல எழுதிக்கோங்க அதே மாதிரி இந்த சைடு போறப்ப என்னது 24 அதுக்கப்புறம் தான் உங்களுக்கு என்ன நம்பர் வரும் 56ன்றது வரும் சோ 24 அடுத்த பிகர் நம்பர் 56 தான் இருக்கிறதுலே பெரிய நம்பர் சோ அசெண்டிங் அண்ட் டிசெண்டிங் ஃபர்ஸ்ட் செட்டுக்கு முடிஞ்சிருச்சு ஓகேவாடா சோ செகண்ட் क्वेश्चन பண்ணலாமா
So பாரு the second question, what we have to do, we have to take LCM for the denominators to make the denominators common. சரியாமா? so இப்ப என்னது இந்த 0 அப்படின்னு ஒரு நடுவுல ஒரு நம்பர் இருக்கு பாரு, அது நீங்க என்னன்னு எழுதிடலாம் 0 by 1, கரெக்டா இல்லையா? so minus 17 by 10 minus 7 by 5 and இன்னொரு ரேஷனல் நம்பர் என்னது 0 by 1 comma minus 2 by 4 comma minus 19 by 20. சரியா? இப்போ இதுல ஒரு கான்செப்ட் பார்த்தாங்க, உங்களுக்கு ஜீரோவை தவிர ரிமைனிங் இருக்கிற எல்லா நம்பர்ஸுமே என்ன நம்பர்ஸ்னு பாருங்க, நெகட்டிவ் ரேஷனல் நம்பர்ஸ், கரெக்டா இல்லையா? ஜீரோவை தவிர ரிமைனிங் இருக்கக்கூடிய 4 ரேஷனல் நம்பர் உங்களுக்கு என்னமா, நெகட்டிவ் ரேஷனல் நம்பர். அப்போ இந்த நெகட்டிவ் ரேஷனல் நம்பர்ஸ் எல்லாம் கம்பேர் பண்றப்ப ஜீரோ என்னது, கிரேட்டர் வேல்யூ. அப்ப அசெண்டிங் ஆர்டர்ல எழுதுறப்ப ஜீரோ வில் பி த லாஸ்ட் நம்பர். ஸ்மால் டு பிக் அப்படின்னா ரிமைனிங் இருக்கிற 4 நம்பர்ஸ் தான் நீங்க சார்ட் அவுட் பண்ணுமே தவிர ஜீரோ எங்க வரும்ன்றத டிஃபால்ட்டா நீங்க கண்டுபிடிச்சிடலாம். ஜீரோ வில் கம் இன் த லாஸ்ட் பிளேஸ் பிகாஸ் அசெண்டிங் ஆர்டரை பொறுத்த வரைக்கும் ஸ்மால் டு பிக். இங்க இருக்கிறது எல்லாமே நெகட்டிவ் ரேஷனல் நம்பர்ஸ்ன்றதுனால ஜீரோ இஸ் கிரேட்டர் than the negative rational numbers. அது உங்களுக்கு தெரிஞ்ச கான்செப்ட். Zero is always greater than the negative rational numbers and less than the positive rational numbers. So அப்ப ஜீரோ இங்க கடைசியா தான் வரும். டிசெண்டிங் ஆர்டர்ல எங்க வரும், ஃபர்ஸ்டா வந்துரும். ஓகேவா? சோ ரிமைனிங் இருக்கிற 4 வேல்யூக்கு மட்டும் நீங்க எல்சிஎம் கண்டுபிடிச்சீங்கனாலே போதும். இப்போ என்னது 10, 5, 4, 20. These are the denominators. இதுக்கு எல்சிஎம் கண்டுபிடிக்கணும்னா I am choosing 5. So 5 2s are 10, 5 1 is 5, 4 போகாது, 4 அப்படியே எழுது, 5 4s are 20. Again I am choosing 2. 2 1s are 2, 1 அப்படியே எழுதுங்க, 2 2s are 4, 2 2s are 4. Again you have to choose 2. 1 1 1 1. So what is your LCM? 5 into 2 into 2. 10 into 2. இல்லனா 5 into 4. அப்படியும் சொல்லலாம். எப்படி சொல்றீங்களோ சொல்லலாம். Equals 20. So what is your LCM கண்ணா? 20. இப்போ minus 17 by 10. இப்போ first fraction எடுத்துக்கோ. How you should convert this equivalent fraction? எப்படி convert பண்ணுவீங்க? எதை பேஸா வச்சு convert பண்ணுவீங்க? The denominator should be 20. 20 ன்ற denominator தான் இப்போ common denominator. எந்த நம்பரால மல்டிப்ளை பண்ணா 20 கிடைக்கும்? 2 ஆல மல்டிப்ளை பண்றப்ப. சோ -34/20. தங்கம் இதை நான் டக்குன்னு சொல்லிடுறேன்னு நினைக்காதீங்க. -17 into 2 கால்குலேட் பண்ணி பாரு. சரியா? இல்லனா -17 ஓட டபுள், அவ்வளவுதான் -34. அடுத்தது நம்ம -7/5 இருக்கு. 5 எந்த நம்பரால மல்டிப்ளை பண்ணா you'll get 20? 4 ஆல மல்டிப்ளை பண்றப்ப. these are all simple tables தான். சோ 7 4s are என்ன? 28. மைனஸ் இருக்கு, சோ மறக்க கூடாது. அடுத்தது -28/20. நெக்ஸ்ட் பாரு, ஜீரோக்கு நம்ம கண்டுபிடிக்க தேவையில்ல. ஜீரோ இஸ் லார்ஜர். ஏன்னா இங்க இருக்கக்கூடிய மத்த ரேஷனல் நம்பர்ஸ் எல்லாமே ஸ்மாலர் வேல்யூ, நெகட்டிவ்ன்றதுனால. பாசிட்டிவ் வேல்யூ ஏதாவது வந்துச்சுன்னா நீங்க கண்டுபிடிக்கலாம். சோ அடுத்தது என்னமா, -2/4. 4 எந்த நம்பரால மல்டிப்ளை பண்றப்ப you'll get 20? 5 ஆல மல்டிப்ளை பண்றப்ப. சோ 2 5s are 10. சோ -10/20. நெக்ஸ்ட் என்னமா, -19/20 இருக்கு. இது 1 அப்படியே சேம் denominator. Since 20 is your denominator, அப்படியே 1. So -19/20 remains the same. நீங்க equivalent fraction கண்டுபிடிக்கணும்ன்ற நீடு இல்ல. So இப்போ என்ன பண்ணலாம், நம்பர் லைன்ல பாரு எப்படி வரும். 0ல ஸ்டார்ட் ஆச்சுன்னா 0, -1, -2 இப்படிதான் வரும். So -2 மைனஸ்னா எது ஃபர்ஸ்ட் வரும்? -10 தான் இங்க ஃபர்ஸ்ட் வரும். அடுத்தது -19 வரும். தென் அப்படியே போச்சுன்னா -28 வருமா, -34 வருமா? 19ல இருந்து பாக்குறப்ப -28 ஃபர்ஸ்ட் வரும். அதுக்கப்புறம் -34 வரும். கரெக்டடா? சோ நம்பர் லைன்ல எழுத தெரிஞ்சிருச்சுன்னா ஓகே. சோ இப்போ இத வச்சு சொல்லுங்க, ஸ்மால் டு பிக்னா என்னது? இருக்கிறதுலே லெஃப்ட் மோஸ்ட் வேல்யூ ஸ்மால், அப்படியே போக போக பிக். கரெக்டா? சோ அப்ப எந்த நம்பர் ஃபர்ஸ்ட் வருது உங்களுக்கு? -34/20. அடுத்தது என்னது? மைனஸ், இங்க எல்லாமே by20 ஃபிராக்ஷனா தான் இருக்கும். சரியாமா? சோ அத மறந்துடாதீங்க. 0 10, அடுத்தது என்னது? 19, then 28, 34. Okay. So in next என்னது? 28. -28/20. Next என்ன? -19/20. அடுத்தது என்னது? -10/20. அடுத்தது என்னது? 0. அடுத்தது 0. ஓகேவாடா? சோ இப்போ நமக்கு இதுவா ஆக்சுவல் நம்பர்ஸ் கிடையாது. இது நம்மளுடைய ஆக்சுவல் நம்பர்ஸ் கிடையாது. கரெக்டா? -34/20 இருக்கிறதுலே ஸ்மாலஸ்ட் நம்பர்ன்றதை நீங்க நம்பர் லைன்ல இருந்து எழுதிட்டீங்க. பட் -34/20 ஆக்சுவலா எந்த நம்பரோட ஈக்குவலன்ட் ஃபிராக்ஷன்? -17/10 ஓட ஈக்குவலன்ட் ஃபிராக்ஷன். சோ அசெண்டிங் ஆர்டர்ல எந்த நம்பர் ஃபர்ஸ்ட் வரணும்?
minus 17 by 10 சரியாடா சோ அடுத்தது பாரு minus 28 by 20 செகண்ட் எழுதி இருக்கீங்க அது எதனுடைய fraction minus 7 by 5 ஓடுது so minus 7 by 5 next minus 19 by 20 as it is minus 19 by 20 ஏதான் ஓகேவா so next minus 10 by 20 fourth fraction எழுதி இருக்கீங்க அது எதனுடைய equivalent fraction minus 2 by 4 கமா அடுத்தது என்னடா கண்ணா இங்க இருக்கு 0 so 0 so descending order எழுதிடலாமா எப்படி descending order எழுதுவீங்க இது இந்த சைடுல பாக்குறீங்களா அப்படியே ரிவர்ஸ்ல எழுதுன descending order ஓகேவா so descending order என்ன லாஸ்ட்ல இருக்கிறத ஃபர்ஸ்ட்ல எழுதணும் 0 நெக்ஸ்ட் என்னது minus 2 by 4 நெக்ஸ்ட் என்ன இருக்கு minus 19 by 20 ஓகே நெக்ஸ்ட் minus 7 by 5 நெக்ஸ்ட் minus 17 by 20 பாரு 0 கிரேட்டர் நம்பரா வந்திருக்கு நமக்கு கரெக்ட் தானே ஏன்னா 0 வந்து உங்களுக்கு நம்பர் லைன்ல எங்க இருக்கும்டா on the right side of these negative numbers ரைட்டுக்கு போக போக வேல்யூ அதிகம் ஓகேவாமா சோ அது பெரிய நம்பரா இருக்கும் சோ descending அப்படின்னா big to small இது என்னது small to big அது மறந்துடாத ஈக்குவலன்ட் ஃபிராக்ஷன்ஸ் கண்டுபிடிச்சு நம்பர் லைன் வச்சு அரேஞ்ச் பண்ணிடு பண்ணதுக்கு அப்புறம் திருப்பி அதனுடைய ஒரிஜினல் நம்பர்ஸ் நம்ம கொடுத்திருக்க क्वेश्चनல இருக்கக்கூடிய நம்பர் எழுத மறந்துடாத சோ சிம்பிள் தானடா ஈஸியா தானே இருக்கு ascending descending order that's it அம்மா புரிஞ்சுதா thank you மா பாப்பு பாருடா exercise 1.1 objective type questions or 5 questions இருக்கும் 11 to 15 so first 11th question பாருங்க the number which is subtracted from minus 6 by 11 to get 8 by 9 so இந்த question first நல்லா understand பண்ணிக்கோ the number which is subtracted from minus 6 by 11 so minus 6 by 11 அப்படின்ற ஒரு நம்பர் இருக்கு இதுல இருந்து from this number from minus 6 by 11 you are subtracting some number the number அது என்னன்றது உங்களுக்கு தெரியாது so that let the number be x சரியாமா equals to get so what is your answer 8 by 9 இந்த நம்பர்ல இருந்து x subtract பண்ணீங்கன்னா what is the number that you will get 8 by 9 so இப்ப x அப்படின்ற நம்பர் தான் நீங்க find out பண்ணணும் so x அப்படின்றது இங்க எப்படி இருக்குது minus x அப்படின்னு இருக்குது கரெக்டா இல்லையா so minus அப்படின்றத நம்ம பாசிட்டிவ் ஆக்கலாமாடா so bring this x to this side and 8 by 9 to this side so to make the x positive x தான் நம்ம find out பண்ணணும் அப்ப இந்த minus x இந்த சைடு வந்துச்சு அப்படின்னா it will become plus x ஓகேவா 8 by 9 இந்த சைடு shift ஆச்சு அப்படின்னா it will become minus 8 by 9 so already நமக்கு minus 6 by 11 இருக்கு இப்போ 8 by 9 இந்த சைடு shift ஆவறப்ப எப்படி வருது நமக்கு minus 8 by 9 அப்படின்னு shift ஆகும் equals this minus x when shifted to the other side it will become positive ஓகேவாமா புரிஞ்சுதாடா இப்போ 11 and 9 ஓட common denominator என்ன 99 LCM of 11 and 9 is 99 because these two numbers are again co-prime 11 is a prime number ஓகேவா so இதுக்கு common factor என்னவா இருக்கும் 11 into 9 99 common factor is 1 so இப்ப 99 எழுதிக்கோ so இப்ப இந்த fractions convert பண்ணும் minus 6 by 11 ஓட common factor வந்து இப்ப 99 ஆயிடுச்சு so I mean sorry common factor ன்ற பாரு LCM 99 ஆயிடுச்சு so the denominator should become 99 அப்ப 9 ஆல multiply பண்றீங்க both numerator and denominator so it becomes minus 54 by 99 6 into 9 is 54 minus வரதுனால minus எழுதிடுறேன் அடுத்தது 8 by 9 convert ஆகணும் so you multiply with 11 in order to make the denominator 99 அப்ப 8 11 சார் என்ன 88 ஓகேவாடா so இப்ப இதுதான் நம்ம இங்க சப்ஸ்டிட்யூட் பண்ண போறோம் ஓகே minus 6 by 11 and 8 by 9 இருக்கு இந்த subtraction symbol நம்ம அப்படி எழுதிக்கிறோம் so minus 6 by 11 க்கு பதிலா என்ன பண்றோமா minus 54 by 99 இதுவும் இல்ல மேம் இங்க மைனஸ் தானே இருக்கு அப்ப இதுவும் மைனஸ் ஓட தானே எடுக்கணும் நம்ம எப்படி இத மைனஸோட எடுக்கணும் இத எடுக்க கூடாதுன்னு கண்டுபிடிக்கிறதுன்னு ஏதாவது டவுட் வந்துச்சுன்னா இதையும் மைனஸ் ஓடியே கூட எடுத்துக்கோ அப்ப இங்க ஆன்சர்லயே உனக்கு minus 88 ன்னு வரும் minus 88 by 99 சரியாடா equals x இப்போ சேம் denominatorனா நீங்க என்ன பண்ணலாம் காமனா எழுதிக்கோ 99 மேல நியூமரேட்டர்ஸ் மட்டும் ஆபரேட் பண்ணா போதும் so minus 54 minus 88 equals x so x நீங்க எப்படி எழுதலாம் x equals minus 54 minus 88 ஓட வேல்யூ எவ்வளோ both are same symbol so you should do addition 54 plus 88 4 plus 8 12 remainder 1 1 plus 5 6 6 plus 8 14 so 142 but you should write the greater number symbol 88 ஓட symbol என்னது minus so minus 142 by 99 சரியாமா இப்போ minus 142 by 99 is the number that should be subtracted from minus 6 by 11
So அதை எழுதிடலாமா நம்ம இங்க minus 142 by 99. This is the right answer. Okay, x value கண்டுபிடிச்சிட்டீங்க. எப்படி கண்டுபிடிச்சீங்க கடைசியா ரெண்டு நம்பரும் same symbol na addition and greater number symbol should be put. So minus 142 by 99. Common denominator ரெண்டுத்துக்கு என்ன select பண்ணிருக்கீங்க 99. அதான் LCM. அப்ப இது மாதிரி எழுதிட்டு then you do the operation for the numerators alone. Denominator 99 common. சரியாடா? So அடுத்த question போயிரலாமா? Which of the following pairs is equivalent? Equivalent அப்படின்னா என்னது? இந்த multiplier நீங்க இது வந்து same இருக்கணும். ஓகேவா? Both the numerator and denominator should be multiplied with the same non-zero integer. அப்ப இங்க minus 20 by 12 5 by 3 இருக்கு. 5 by 3ன்றது சின்ன நம்பரா இருக்கு. So இந்த பேருக்கு நான் என்ன பண்றேன் 5 by 3 choose பண்றேன். ஓகே, either numerator or denominator ஏதாவது ஒன்னு செலக்ட் பண்ணிக்கூட. இப்ப numerator எடுத்துக்கிறோம்னு வச்சுக்கோங்க, இல்ல denominator தான் எல்லாத்துலயும் கன்சிடர் பண்ணுவோம். So denominator கூட எடுத்துக்கோ. 12 அப்படின்னா நீங்க எந்த மல்டிப்ளையர் சூஸ் பண்ணிருக்கணும் 4. So 3 4s are 12. If you are multiplying 3 with 4, அப்ப 5 நீங்க எந்த நம்பரால தான் மல்டிப்ளை பண்ணும் 4 ஆல தான் மல்டிப்ளை பண்ணும். அப்ப what is answer 20 by 12. பட் நமக்கு இங்க என்ன நம்பர் இருக்கு minus 20 by 12. அப்ப இது நான் ஈக்குவலண்ட். ஈக்குவலண்ட் அப்படின்னா சிம்பிள்ஸ் முதற்கொண்டு சேமா தான் வரும். ஓகேவாடா? சோ அப்ப இது நாட் ஈக்குவலண்ட். அடுத்த பேர் செக் பண்ணலாமாடா? 16 by minus 30 and minus 8 by 15. ஒன்னா இப்படி மல்டிப்ளையர் வச்சு செக் பண்ணலாமா, இல்ல அப்படின்னா நீங்க என்ன பண்ணலாம் இது டிவைசர் வச்சு செக் பண்ணலாம். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் 16 by 30 சூஸ் பண்றேன்னு வச்சுக்கோடா. 16 by minus 30 சூஸ் பண்றீங்க. இப்போ இதனுடைய ஹையஸ்ட் காமன் ஃபேக்டர் உங்களுக்கு என்னன்றத பாருங்க. சோ இங்க வந்து 2 தான் கரெக்டா? அப்ப நீ இத 2 ஆல சிம்பிளிஃபை பண்றேன்னு வச்சுக்கோ. இங்க -8 வருதாமையில, அப்ப -2 ஆல பண்றீங்கன்னா இப்போ 16 by -2 என்ன வரும் உங்களுக்கு -8. கரெக்டா இல்லையா? -2ன்ற ஃபேக்டரை சூஸ் பண்றீங்க தங்க. you are simplifying this fraction. இங்க மல்டிப்ளை பண்ணீங்க, இங்க என்ன நீங்க பண்றீங்க சிம்பிளிஃபை பண்றீங்க. simplifying by what number -2. இப்ப -2 ஆல பண்றப்ப 16 by -2 என்னது -8. -30 by -2 என்ன வரும் +15. So -8 by 15 கரெக்டா கிடைக்குதாடா? ரெண்டு நம்பரையுமே ஒரே ஃபேக்டரால தான் நீங்க சிம்பிளிஃபை பண்றீங்க. both numerator and denominator should be done with the same number, same non-zero integer. So அப்ப பண்றப்ப -8 by 15 வருது. So this pair is equivalent. மத்த ரெண்டு பேரையும் கூட செக் பண்ணிடலாம் தாங்க, ஒரு இதுவும் இல்ல. ஓகே, so -18 by 36 அப்படின்றது இங்க இருக்கு. ஓகே, இது ரெண்டுத்துல என்ன மேம் பண்ணுவீங்க? இங்க ரெண்டுமே எதுவுமே மல்டிப்ளையரோ ஏதோ சூஸ் பண்ற மாதிரி இல்லைன்னா ஸ்டாண்டர்ட் ஃபார்முக்கு ரெடியூஸ் பண்ணிருமே. இல்ல சிம்பிள் இது என்ன பண்ணிடு ஸ்டாண்டர்ட் ஃபார்முக்கு ரெடியூஸ் பண்ணு. ஸ்டாண்டர்ட் ஃபார்ம்னா என்னது? டினாமினேட்டர் should be positive first thing. Second thing என்னது? it should be in its simplified form. என்னடா? it should be in its simplified form. So அப்ப என்ன பண்ணு 2 9s are 8. 9 டேபிளே சூஸ் பண்ற டைரக்டா. So 9 2s are 8 and 9 4s are 36. again என்னது 1 table, I mean 2 டேபிள்ல பண்ணோம்னா 1 by 2 கிடைக்கும். So what is answer? -1 by 2. ஓகேவா? So இப்ப இத பாருங்க, மேல நியூமரேட்டர் வந்து 20 இருக்கிறதுனால நான் 20 ஆல மல்டிப்ளை பண்ணனா என்ன கிடைக்கும் -20 by 40 தான் கிடைக்கும். பட் இங்க 44 ன்னு இருக்கு. அப்ப this is not equal and this is also wrong. So இதே மாதிரி ஆப்ஷன் D யும் ட்ரை பண்ணுடா. 7 by -5 ன்னு இருக்கு, -5 by 7 இருக்கு. நீ என்ன காமன் டினாமினேட்டர் சூஸ் பண்ணாலும் இதுக்கு ஈக்குவலா இது வராது, ஈக்குவலண்டா வராது. So this is also wrong. அப்ப நம்மளோட கரெக்ட் ஆப்ஷன் என்ன? ஆப்ஷன் டி. சரியாமா? புரிஞ்சுதாடா? நெக்ஸ்ட் போலாமாடா? -5 by 4 is a rational number which lies between. மைனஸ் அப்படின்றதுனால கண்டிப்பா அது எதுக்கு நடுவுல லை ஆகணும்? நெகட்டிவ் சைடு இருக்கக்கூடிய ரேஷனல் நம்பர்ஸ்க்கு நடுவுல தான். கரெக்டா? அடுத்தது பாரு, நியூமரேட்டர் since it is a negative rational number it will lie left of 0. ஓகேவா? it will lie to the left of 0 first. அடுத்தது numerator is greater than the denominator. அப்ப 1 விட அதிகமா தான் இருக்கும். 0 and 1 குள்ள கண்டிப்பா லை ஆகாது. கரெக்டா? So இப்ப you should convert this fraction to mixed fraction to find the range. இது எத்தனை டைம்ஸ் போகும்? மைனஸ் விட்டு மைனஸ் எழுதிக்கோங்க. 5 by 4. So 4 டேபிள் எடுத்தீங்கன்னா 4 1s are 4. ரிமைண்டர் எவ்வளவு வரும்? 5 minus 4 1. So அந்த ரிமைண்டரை இங்க fractional பார்ட்ல எழுதணும். 1 out of 4 divisions. இந்த denominator அப்படியே இங்க எழுதுவேன். So minus 1 1 by 4. இப்ப நம்பர் லைன்ல பார்க்கறப்ப எப்படி வரும்டா? 0 -1 -1 அப்புறம் என்ன நம்பர் இருக்கும்? -2. அப்ப -1ன்றது இந்த ஹோல் பார்ட், -1க்கும் அதனுடைய சக்சஸிவ் நம்பர் என்னது? -2. -1 and -2க்கு நடுவுல தான் லை ஆகும்.
புரிஞ்சுதாடா எப்படின்னு மிக்சட் ஃபிராக்ஷனா கன்வெர்ட் பண்ற அந்த ஹோல் பார்ட் கண்டுபிடிக்கிற so that is equal to -1 numerator is greater than the denominator னா அது கண்டிப்பா 0 தாண்டி 1 தாண்டி தான் இங்க லை ஆகும் so அப்ப -1 க்கும் -2 க்கும் நடுவுல லை ஆகுது புரிஞ்சுதாடா அடுத்தது போலாமா 14th which of the following rational numbers is the greatest அப்படின்றாங்க ஓகே greatest ன்னு உடனே எல்லா denominatorsையும் காமன் பண்ணி நம்ம வந்து கண்டுபிடிக்கணும் LCM கண்டுபிடிச்சு கரெக்டாடா சோ அதுக்கு முன்னாடி ஒரு ஸ்டெப் இருக்கு இல்லையா இந்த ஸ்டெப்ஸ் எல்லாம் பண்ணணுமா அப்படின்ற நீடே அது டிட்டர்மைன் பண்ணிரும் பாரு -17/24 ஓகே சோ இப்போ இது என்னன்னா நெகட்டிவ் ரேஷனல் நம்பர் அண்ட் அடுத்தது பாருடா தங்கம் -13/16 சோ இதுவும் என்னமா நெகட்டிவ் இதுவும் என்னது நெகட்டிவ் இதுவும் என்னது நெகட்டிவ் சப்போஸ் இப்ப இதுல இந்த 4 ஆப்ஷன்ல உங்களுக்கு ஏதாவது ஒரு ஆப்ஷன் மட்டும் பாசிட்டிவா இருந்துச்சுன்னா நீங்க எந்த ஸ்டெப்பும் பண்ணாம அந்த பாசிட்டிவ் ரேஷனல் நம்பரை டிக் பண்ணிரலாம் கிரேட்டஸ்ட்னு பிகாஸ் ஈச் அண்ட் எவ்ரி பாசிட்டிவ் ரேஷனல் நம்பர் will be greater than the நெகட்டிவ் ரேஷனல் நம்பர் பட் இங்க நமக்கு எல்லாமே நெகட்டிவ் ரேஷனல் நம்பரா இருக்கிறதுனால நம்ம என்ன பண்ணணும் we have to make the denominators common in order to compare so இப்போ என்ன பண்ணலாம் LCM கண்டுபிடிக்கலாமாடா 24 16 8 and 32 இதுல நீங்க 8 க்கு நம்ம நெகட்டிவ் சைடு எடுக்க மாட்டீங்க நியூமரேட்டர்ல கன்சிடர் பண்ணுவீங்க சோ -7/8 ன்னு கன்சிடர் பண்ணிக்கோ சரியா இதனோட LCM என்னவா இருக்கும்னு யோசிச்சு பாரு சரி ஆன்சர் கண்டுபிடிச்சதுக்கு அப்புறம் நான் அதனுடைய ஒரு லாஜிக் என்னன்றது சொல்றேன் சோ இப்போ என்ன பண்ணலாம்டா 2 டேபிள் சோ 12 8 4 16 அடுத்தது 2 டேபிள் 6ல 4 2 8 again 2 டேபிள் 3 2 1 4 again 3 டேபிள் எடுக்கிறேன் 1 2 1 4 அடுத்தது 2 டேபிள் எடுக்கிறேன் 1 1 1 2 2 டேபிள் எடுக்கிறேன் 1 1 1 1 சரியாமா சோ இங்க இருக்கிற நம்பர்ஸ் அந்த டேபிள்ல எதுல போகுதோ அதை மட்டும் எழுதினா போதும் மத்த நம்பரை அப்படியே நீங்க எழுதிக்கலாம் 3 டேபிள் இங்க எடுத்ததுனால 2 4 3 டேபிள்ல போகாது சோ அதை நான் அப்படியே எழுதிடுறேன் ஓகேவா LCM எடுக்கிற பேட்டர்ன் தெரியும்லமா LCM பாரு இப்ப என்ன வருதுன்னு 2 into 2 into 2 into 3 into 2 into 2 so இந்த மூணையும் மல்டிப்ளை பண்ணோம்னா என்ன கிடைக்கும் 8 into 3 2s are 6 6 2s are 12 12 8s are என்னமா 96 ஓகே எப்படி மல்டிப்ளை பண்ணலாம் 8 into 12 ன்னு இருக்கு இத 10 plus 2 ன்னு ஸ்ப்ளிட் பண்ணிக்கோ so 8 10s are 80 8 2s are 16 80 plus 16 96 so 96 is your LCM இப்போ என்ன பண்ணலாம் -17/24 நீங்க ஈக்குவலன்ட் ஃபிராக்ஷன் கண்டுபிடிக்கணும் எதோட மல்டிப்ளை பண்ணா நமக்கு 24 96 ஆகும்ன்றது எப்படி கண்டுபிடிக்கலாம் பாரு 8 2 2s are 4 4 2s are 8 8 3s are 24 so இதோட முடிஞ்சது 24 க்கு ரிமைனிங் என்ன ஃபேக்டர்ஸ் லெஃப்ட் அவுட் 2 into 2 which means 4 is left out அப்ப 4 ஆல மல்டிப்ளை பண்ணீங்கன்னா you'll get 96 ன்ற அர்த்தம் so கீழ 96 17 into 4 எப்படி கண்டுபிடிக்கலாம் 4 into 10 40 4 7s are 28 40 plus 28 68 so -68 அடுத்தது -13/16 so 16 எந்த நம்பரால மல்டிப்ளை பண்ணா கிடைக்கும் 2 2s are 4 4 2s are 8 8 2s are 16 so remaining எந்த ஃபேக்டர் 1 2 3 into 2 left out கரெக்டாடா இங்க இருக்கிற நம்பர்ஸோட காம்பினேஷன் இங்க எங்க வருதுன்னு பாரு 2 2s are 4 4 2s are 8 8 2s are 16 so இத தவிர ரிமைனிங் இருக்கிற ஃபேக்டர்ஸ் என்ன 3 2s are 6 அப்ப 6 ஆல மல்டிப்ளை பண்ணும் 16 6 are 96 13 6 are எப்படி கண்டுபிடிக்கலாம் 6 into 10 60 6 3s are 18 60 plus 18 78 -78 அடுத்தது என்னமா 7/-8 இருக்கு சோ -7/8 எடுத்துக்கோ 8 எந்த நம்பரால மல்டிப்ளை பண்ணா நமக்கு வந்து 96 கிடைக்கும் இங்கே இருக்கு 12 ஆல மல்டிப்ளை பண்றப்ப சோ 96 கீழ மேல எப்படி பண்ணலாம் 7 into 10 70 7 into 2 14 70 plus 14 84 so -84 அடுத்தது என்ன கண்ணா -31/32 so 32 அப்படின்றது நம்ம இங்க என்ன பண்ணலாம் 2 2s are 4 4 2s are 8 8 2s are 16 16 2s are 32 so ரிமைண்டர் என்ன ஃபேக்டர் லெஃப்ட் ஓவர் 3 அப்ப 3 ஆல மல்டிப்ளை பண்றப்ப உங்களுக்கு என்னது 96 கிடைக்கும் மேல 3 ஆல மல்டிப்ளை பண்றப்ப 3 3s are 9 பட் 10s பிளேஸ்ல இருக்கிறதுனால 90 3 1 is 3 so 93 சரியாமா
சோ இப்ப எல்லாமே நெகட்டிவ் ரேஷனல் நம்பர்ஸ். அப்ப இங்க கேட்டிருக்கிறது என்னது? கிரேட்டஸ்ட் நம்பர். அப்ப இருக்கிறதுலயே பார்க்க சின்ன நம்பரா எது உங்களுக்கு தெரியுதோ தட் ஹாஸ் த கிரேட்டஸ்ட் வேல்யூ. 78 பெருசா, 84 பெருசா, 93 பெருசா, 68 பெருசானா இருக்கிறதுல 93 தான் பெருசு. பட் தட் ஹாஸ் நாட் த கிரேட்டஸ்ட் வேல்யூ. இதுக்கு கிரேட்டஸ்ட் வேல்யூ கிடையாது. பிகாஸ் இட் இஸ் a நெகட்டிவ் ரேஷனல் நம்பர். இருக்கிறதுலே லெஃப்ட் மோஸ்ட்ல 93 தான் லை ஆகும். அடுத்தது -84, அடுத்தது -78, அடுத்தது தான் -68 லை ஆகும் as per the number line. so right mostல எது இருக்கோ, என்னடா right most value எதுவோ that will be your greatest value. so -68 தான் greatest value. எந்த fraction? -17/24 தான் அதனுடைய equivalent fraction. so this is your answer. புரிஞ்சுதாமா என்னன்னு? so right mostல இருக்கிறது greater number. அது எதனுடைய equivalentனா -17/24 ஓட equivalent. so this is our right answer. புரிஞ்சுதாடா? so next sum போலாமா? 15th sum. The sum of the digits of the denominator in the simplest form. so sum of the digits of the denominator. denominator எடுத்துக்கோ, அதுல இருக்கக்கூடிய digits ஓட sum. ஓகேவா? அப்ப 528 is your denominator. 5 plus 2 plus 8. அந்த digits separate எடுத்துக்கோ, அதனுடைய sum. ஓகேவா? 5 plus 2 என்ன? 7. 7 plus 8 என்னடா கண்ணா? 15. so 15 தான் நீங்க இங்க எழுதணுமா? கிடையாது. in the simplest form. அப்ப again என்ன பண்ணு? 15ல இருக்கக்கூடிய digits நீங்க add பண்ணணும். 1 plus 5. 1 plus 5 ஓட value என்ன? 6. so 6 is your answer. sum of the digits of the denominator 15 கிடைக்குது. in its simplest form அப்படின்றதுனால again you add the digits. இந்த digit add பண்றப்ப 1 plus 5 equals 6. 6 is your answer. புரிஞ்சுதாடா? ஈஸியா இருக்கா? so 5 subdivision 1 objective type questions புரிஞ்சுதா? work out பண்ணி பார்த்தீங்கன்னா ஈஸியா நீங்க choose the right answer. you can choose the right answer. சரியாடா? simple.